ఉదయ నీలం గారు ఉన్నారండి? గుడ్ మార్నింగ్ అండి. ఉన్నానండి. నమస్కారం. నమస్కారం all అండి. the doctors, to all the doctors. ఉదయ్ గారు, can you give an introduction అండి of UPASA for 30 seconds? Let me see అండి. Yeah. Was not prepared, but give me 1 minute అండి. ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేయమంటారండి? ఆర్ వి వర్ వెయిటింగ్ ఫర్ 1 minute అండి. ఇట్స్ నాట్ ఈవెన్ 10:30 అవ్వలేదండి ఇంకా. ఓకే అండి. So, Om garu, are you giving introduction of Atmiya అండి? సారీ, వెంకట గారు ఉన్నారండి? లేదండి, ఇంకా జాయిన్ అవ్వలేదు. Okay, if you want I can give that. Yeah, thank you. I'm open. I'm touring the Midwest states right now. Atmiya membership drive. Yeah. We're in the. So Kumar garu, let me know when I can introduce Atmiya. Yeah అండి. Just give us 30 seconds అండి. We will start. Ravi garu, shall we start అండి? Yeah. Good morning everyone in US and good evening in India. Today we are having a very well-known speaker from India, Dr. Vijay Kumar Chennamsetty garu. Before introducing Dr. Vijay garu, I would like to ask Uday Neelam garu to introduce UPASA for briefly for 30 seconds, followed by Om garu introducing Atmiya. Thank you, Kumar garu. Again, welcome everyone to this wonderful event. A quick intro to a wonderful organization, UPASA. It's our community-based organization which we specialize with medical and health-related areas of focus. We have a wonderful group of doctors who are very passionate about this and who take a lot of their precious time out of their busy schedules and help and guide all of our members, community members, to benefit from health-related issues, giving guidance here in US as well as in India, and we are very appreciative of that. And this again today we have another special topic that we want to talk about, and we are looking forward to that. Thank you, Dr. Garu, and thank you all the audience for joining us today. Thanks, Uday garu. Om garu, it's up to you. Yeah. Good morning all and good evening everyone. First of all, thank you Kumar garu, Dr. Chennamsetty garu for joining the call and educating our community members. Really appreciate it. My name is Om Prakash Naka. I'm joined from New Jersey. I'm the Atmiya Immigration Director. Atmiya is a finance organization focusing on our community empowerment financially, economically, socially. So our philosophy is educate, empower, enrich, elevate our community. And we have the best program to create entrepreneurs. Financial Fire is for the wealth growth and wealth management. Asara for students who are coming from India, and the BUTS program for next gen kids, and Real Women for the women empowerment. And now we have the Atmiya Foundation to help the communities back in India and the US. With that, I want to thank everyone for all the doctors to educating. Last week we had a very wonderful session from the other doctors. Now today Chennamsetty garu will present. Back to you, Kumar garu. Thanks, Om garu. I would take like few minutes to introduce Dr. Vijay Kumar Chennamsetty garu. He is a senior interventional and clinical pulmonologist and currently is the director of interventional pulmonology services at Apollo Hospitals, Jubilee Hills, India. He is one of the first pulmonologists in India to get certified in the field of critical care and sleep medicine from Indian Sleep Disorders Association. He started the first complete endobronchial ultrasound program in Telangana and is well known for his advanced multi-portal thoracoscopic interventions for various lung diseases. He is one among the few in the world who have mastered laser airway surgery. His other interests include cryo-lung biopsy, airway stenting, flexible and rigid bronchoscopy. He is a core member of Apollo Life Team Pulmonary Rehabilitation Program, which helped hundreds of COPD and ILD patients.
He has several awards and achievements, and he has conducted many national and international symposia and conferences and chaired Freeze అయిందండి కుమార్ గారు. Kumar garu, I think there's network problem andi on your side. Ravi garu, meanwhile you can. So Chennamsetty garu very accomplished pulmonologist andi, obviously, and what I can tell is he's always there to help our people, and whenever we refer, and he's always there. And in terms of accomplishment, Kumar garu, are you back andi? Yes, Andy Ravi garu. Yeah, please go ahead. Yeah, it's a privilege to have Dr. Vijay garu here, Andy. So this call will be moderated by Ravi Akul garu. Ravi Akul garu is everybody know from here. He's from Arnott Medical Center, Elmira, New York, and recently he got elected as a secretary for Arnott Medical Center. Congratulations, Ravi garu, for moderating this call, and the floor is yours, Andy. Please. Okay. Thanks, Andy. Kumar garu, we are all excited to have Dr. Chennamsetty garu, an accomplished pulmonologist, and I'm looking forward to learn a lot of things from him. So as usual, Andy, we have every session, a series of sessions ఏంటంటే ఒక డిజైన్ in the form of master class. ఏంటంటే ప్రతిసారి మనకి దాదాపు ఒక 500 ఆడియన్స్ దాకా వస్తున్నారు ఇండియా ఇక్కడ కలుపుకొని. వీళ్ళందరూ 500 మనతో ఫాలో అయితే ఏంటంటే at the end of a year from now, every system లో they'll have enough knowledge to when to get the like medical care and gani, when to get worried annadan meda, or basics of all the systems cover cheddam annadan meda. Having said that, ippudu endukante ippudu Kumar garu nenu maatladukunnappudu kuda endukante somebody is coming and spending 2 hours with us in terms of what we are giving to them. So that's how it is designed, anamata. At the end of these 2 hours, you'll take home very interesting and a lot of knowledge from this, depending on the session. So eval session design ఏంటంటే first a couple of minutes, and then I'm going to talk about COVID and the complication what we went through. అంతా అయిపోయింది కదా, పాండమిక్ అయిపోయింది కదా, ఇప్పుడు ఎందుకు కోవిడ్ గురించి మాట్లాడడం అంటే, if we don't pay attention to the past, we don't have a future. There's a known thing. ఎందుకంటే what we went through during pandemic, ఒక 3 years, ఈవేళ ఇంతమంది మనం అందరం కూర్చొని మాట్లాడుతున్నాం అంటే we are the lucky ones. లక్షలాది మంది అంత లక్కీ కాదు. అన్ఫార్చునేట్లీ, దురదృష్టవశాత్తు వాళ్ళు పెరిష్ అయిపోయారు. మన ప్రతి వాళ్ళకి, మన ఫ్రెండ్స్లో కానీ ఫ్యామిలీలో కానీ we have a lot of trauma. ఇది ఈవేళ మనం తెలియకపోయినా సబ్కాన్షియస్గా we are all suffering, especially being in the medical field. ఆ హెల్ప్లెస్నెస్, మాస్క్ లేక, PPE లేక, lot of things we suffered through. Having said that, నేను ఒక couple of minutes I'm going to talk about, that is the whole thing. ఇప్పుడు ఈ నెక్స్ట్ ఫ్యూ మినిట్స్లో ఇది కొద్ది గ్రాఫిక్గా ఉండొచ్చు, సో వ్యూయర్ డిస్క్రిప్షన్ ఇస్ రికమెండెడ్ అండి. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు విజయ్ కుమార్ గారు చాలా మంచి నాలెడ్జబుల్ స్లైడ్స్ అనేది తీసుకొచ్చారు. సో ఈచ్ సెక్షన్ అప్పుడు టేక్ హోమ్ పాయింట్స్ కింద స్ట్రెస్ చేస్తాం. ప్లీజ్ పే అటెన్షన్ టు దట్. శశాంక్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షేర్ మై స్క్రీన్. Yes, Ravi garu, you can share, Andy. సో ఇప్పుడు దాకా ప్రపంచంలో అంటే రిపోర్ట్స్ని బట్టి కొద్దిగా తేడా ఉన్నా, ఈ WHO ఈ డేటా అండి, ఇది యాజ్ ఆఫ్ July 9th, వాళ్ళు అన్నదాని ప్రకారం అంటే ప్రపంచంలో 76 కోట్ల మంది ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యారు. దాంట్లో 70 లక్షల మంది చనిపోయారు. అమెరికాలో more than 10 crores, అంటే 10 కోట్ల పైన మంది ఇన్ఫెక్ట్ అయితే దాదాపు 11 లక్షల పైన జనం చచ్చిపోయారు. ఇండియాలో అయితే
4.5 కోట్ల మంది ఇన్ఫెక్ట్ అయితే దాదాపు 5,30,000 మంది చనిపోయినట్టుగా రికార్డ్స్ చూపిస్తున్నాయి. కొంతమందికి తక్కువ అనొచ్చు, ఎక్కువ అనొచ్చు కానీ బట్ లక్షలాది మంది త్రూ అవుట్. ఇది మాకు అంటే మెడికల్ ఫీల్డ్‌లో ఉన్న వాళ్ళకి ఎంత హెల్ప్‌లెస్ అంటే ఇప్పుడు ఎవరైనా మనం ఇఫ్ యూ స్టెప్ బ్యాక్ అండ్ ఇఫ్ యూ థింక్ వాట్ వి వెంట్ త్రూ ఈ పాండమిక్‌లో మనం ఏం అనుభవించాం, ఏం నేర్చుకున్నాం. ముందు ఇప్పుడు చాలా మంది అనుకోవచ్చనమాట ఇంత అభివృద్ధి చెంది ఏమి చేయలేకపోయామన్నది. కానీ మనం చూస్తే ఫస్ట్‌లో మనకి అసలు సరిగ్గా డయాగ్నోస్ చేయడానికి టెస్ట్ కిట్స్ కూడా లేవు. అటువంటిది లాట్ ఆఫ్ టెస్ట్ కిట్స్ వచ్చాయి. తర్వాత వ్యాక్సిన్స్ వచ్చాయి. తర్వాత మెడికేషన్స్ వచ్చాయి. ఈ రోజున ఇంకో పాండమిక్, ఇంకో వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే ఇన్ని వారాలు, ఇన్ని నెలలు ఆగాల్సిన పరిస్థితి లేదు. ఎందుకు? బికాస్ ఆఫ్ ది టెక్నాలజీ. వి ఆల్ త్రూఅవుట్ ది వరల్డ్ వి ఆల్ గాట్ టుగెదర్ టు రీచ్ దట్ పాయింట్ అన్నమాట. ఇది మీ స్లైడ్ చూస్తే వరల్డ్ ఈస్ టెంపరరీలీ క్లోజ్. వరల్డ్ అనేది ఒక షో అన్నమాట అండి. అక్కడ బట్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ దట్స్ హౌ ది హోల్ వరల్డ్ ఫెల్ట్ అన్నమాట. ఫర్ ఫ్యూ మంత్స్, ఫ్యూ ఇయర్స్ ది హోల్ వరల్డ్ కేమ్ ఇంటూ స్టాండ్ స్టిల్. మీరు చూస్తే కొన్ని వీడియోస్ కానీ, కొన్ని ఫోటోస్ కానీ మనుషులందరూ ఇళ్లలోకి వెళ్తే జంతువులన్నీ రోడ్ల మీదకి వచ్చినాయి. మనందరం చూసాం అది. అప్పుడు మనం టెస్ట్‌కి వెళ్తున్నప్పుడు మీరు చూస్తే వందలాది, వేలాది మంది లైన్‌లో నుంచుని కొన్ని సార్లు కపుల్ ఆఫ్ డేస్ పట్టింది టెస్ట్ చేసుకోవడానికి. అమెరికా లాంటి చోటైతే ఈ గంటల కొద్దీ కార్‌లో కూర్చొని టెస్టింగ్ చేసుకునే పరిస్థితి. ఈ మెడికల్ ఫీల్డ్‌లో ఉన్న వాళ్ళకి లాట్ ఆఫ్ డిస్పేర్, లాట్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ కళ్ళెదురకుండా చనిపోతుంటే ఎస్పెషల్లీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ చచ్చిపోతున్న పేషెంట్స్‌ని ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లోపలికెళ్ళడం లేదు. వాళ్ళతో లాస్ట్ విషెస్ చెప్పడానికి లేదు. ఆ తర్వాత కొన్ని ఫేస్ టైమ్ చేసాం. అన్‌ఫార్చునేట్‌లీ ఎవరు లేక ఈ గంటల కొద్దీ మాస్క్‌లు అవి భరించి లాట్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ట్రామా, మెంటల్ ట్రామా కూడా అనుభవించారు. ఎస్పెషల్లీ లాట్ ఆఫ్ ఫిజిషియన్స్, నర్సులు చచ్చిపోయారు. ఇటలీలో మీరు ఆ రిపోర్ట్ కానీ చూస్తే ఒకే నెలలో వందలాది డాక్టర్స్, నర్సులు చనిపోయిన సంఘటనలు చాలా ఉన్నాయి. ఎస్పెషల్లీ ఇటలీ చాలా మంది చనిపోయారు. కొన్ని సార్లు ఎవరు లేక దిక్కులేనప్పుడు ఈ ఫిజిషియన్స్, నర్సులు ఆ పేషెంట్స్‌ని హక్కున చేర్చుకుని వాళ్ళ చేతిలో చచ్చిపోయిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి. అది చాలా పెయిన్‌ఫుల్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనందరం అనుభవించాం కానీ కాన్షియస్ ఆర్ సబ్‌కాన్షియస్‌గా చాలా అనుభవించాం. ఇటువంటి సీన్‌లు దాదాపు ఎవ్రీ డే మనం చూసాం. అప్పుడప్పుడు ఎవరో కొంతమంది ఎన్నో రోజుల తర్వాత బయటకొస్తే వి ఆల్ సెలబ్రేటెడ్ విత్ దెమ్. ఇప్పుడు రేడియోలు గానీ, వీడియోలు కానీ, న్యూస్ పేపర్స్ కానీ అదో పెద్ద న్యూస్ అయింది. అటువంటిది ఈ రోజున కోవిడ్ అన్నది మనం ఏమి భయపడాల్సిన అవసరం లేకుండా దాదాపు ఫ్లూ కింద అయిపోయింది. ఎందుకు? బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ ది టెక్నాలజీ, ఆల్ ది సైంటిస్ట్ అందరూ త్రూఅవుట్ ది వరల్డ్ వి ఆల్ గాట్ టుగెదర్ అండ్ వి రీచ్ టు దట్ పాయింట్. ఇది కొద్ది గ్రాఫిక్‌గా ఉంటదండి. జాగ్రత్త అండి. ఈ వీడియో కంపైల్ చేసింది. India is in the throes of one of the darkest moments in the nation's history. A deadly pandemic is Ravi garu, we are not able to see your screen, Andy. అవునా? Yeah. thousands are dying every day. మరి I can see the screen. You can see a green color option share screen ani kinda on Zoom అండి. అవును. మరి బ్రేక్ అయిందా? ఇందాక షేర్ చేసినట్టున్నాను. India is in the throes of one of the darkest Share moments screen, in the nation's history. Yeah, okay. Yeah. Can you see it? Pandemic Yes అండి. Yeah. country at an immense speed. Thousands are dying every day as infections continue to soar to record levels. All of a sudden, an overwhelming sense of optimism has now turned into despair and anguish. India is in the throes of one of the darkest moments in the nation's history. A deadly pandemic is now sweeping through a country at an immense speed. Thousands are dying every day as infections continue to soar to record levels. All of a sudden, an overwhelming sense of optimism has now turned into despair and anguish. हमारे सामने उन्होंने दम तोड़ा, हम कुछ नहीं कर पाए,
मेरी वाइफ चली गई, मेरे दोनों ब्रदर इन लॉ गए और मदर इन लॉ एक्सपायर्ड हो गई. India is staring at a human catastrophe of unimaginable proportions. What's gone wrong? How could the nation that seemed to have overcome the first COVID wave last year is now down on its knees? Death, devastation, desperation, and despair has permeated the lives of 1.3 billion people in India as the second wave of the COVID-19 pandemic hit the country with immense ferocity. Around 400,000 new cases and more than 4,000 deaths have been reported on many days in May. అదండి. సో హ్యావింగ్ సెడ్ దాట్, ఇంతమంది ఇన్ని లక్షల మంది పేషెంట్స్, బతికున్న వాళ్ళు, పోయిన వాళ్ళు అన్‌ఫార్చునేట్‌లీ. వాళ్ళ సాక్రిఫైస్‌లు, వందల మంది, వేలాది మంది సైంటిస్ట్‌లు, డాక్టర్స్ అందరూ కృషి వల్ల ఈ రోజున ఏమాత్రం భయపడకుండా కోవిడ్ అంటే ఒక ఫ్లూ అనే ఇది. రేపొద్దున మన పిల్లలు, వాళ్ళ పిల్లలు కోవిడ్ ఇలా అయిందట కదా! ఎందుకంటే ప్లేగ్ గురించి మనం విన్నప్పుడు ఇలాగట కదా అని వింటున్నాం. కథల కింద చదువుకుంటున్నాం. అదే విధంగా ఇది నెక్స్ట్ జనరేషన్ కథల కింద చదువుకునే పరిస్థితి. వాట్ వి వెంట్ త్రూ, ఇన్ని లక్షల మంది, కోట్ల మంది ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యి, ఆక్సిజన్ లేక, మెడికేషన్స్ లేక, బెడ్స్ లేక, చాలా భయంకరమైన పరిస్థితి నుంచి ఈ రోజున మనందరం మాట్లాడుకోగలుగుతున్నాం అంటే బికాస్ ఆఫ్ ఎక్సలెంట్ సర్వీసెస్ లైక్ విజయ్ కుమార్ గారు లాంటి పల్మనాలజిస్టులు అందరూ కూడా, or every specialty came through, but especially I want to tap his knowledge, Vijay Kumar garu lanti vallu, what they went through from pulmonary point of view. So having said that, thanks Andi Vijay Kumar garu. We are all looking forward to learn from your wisdom, and the stage is yours. Thank you, Andi. First of all, let me thank each one of you, Ravi garu, Kumar garu, Om Prakash garu, everyone who is doing a relentless service for the community there in US by connecting each other, and more importantly, okay, at this moment, yes, I'm more emotional. Me videos anni chusin tarvata you have made me recollect whatever has happened in the first 2 years of COVID-19. చాలా హృదయ విదారకమైన సంఘటనలు అన్నమాట. సో యూ డోంట్ బిలీవ్, మన ప్రొఫెషన్ ఒక యూనిక్నెస్ అనేది ఏంటంటే, సో ఎస్ చాలా మంది అంటారు ఓకే వైద్యో నారాయణో హరి అని అంటారు. అంటే సో ప్రాబబ్లీ దేవుని రూపంలో ఉన్న మనం ఓకే, ఐ ఆల్వేస్ టెల్ జూనియర్స్ అండి, పర్టికులర్గా there may be few of our juniors who wants to aspire
టు బికమ్ గుడ్ డాక్టర్స్. ఈ వీళ్ళందరికీ కూడా నేను ఏం చెప్తుంటానంటే, ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర కూడా కష్టపడ్డాం అంటే నాలెడ్జ్ వస్తుంది. ఓకే, కష్టపడ్డాం అంటే స్కిల్స్ అక్వైర్ చేయగలుగుతాం. కానీ ఒక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఫర్ ఎ డాక్టర్ ఈస్ డెవలపింగ్ అన్ ఎంపతి. సో అన్లెస్ మనం అది పర్టికులర్గా నేనండి, నా గురువులుగా రామ్ రాజగోపాలన్ గారు కానీ, సాయి ఎండమూరి కానీ, డాక్టర్ మహేంద్రన్ కానీ, వీళ్ళందరూ కూడా ఐ హ్యావ్ లెర్న్ ఫ్రమ్ దెమ్ మై క్రిటికల్ కేర్ అండ్ దెన్ మై అడ్వాన్స్ థొరకోస్కోపీ స్కిల్స్. దే ఆల్ హెయిల్ ఫ్రమ్ యుఎస్. అందువల్ల నాకు ఐ హ్యావ్ వెరీ హై రిగార్డ్స్ ఫర్ యుఎస్ డాక్టర్స్ పర్టికులర్గా. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఒక ఎస్ దెర్ ఇస్ అ కాంట్రాస్ట్ బిట్వీన్ హౌ ఏ డాక్టర్ ఫ్రమ్ యుఎస్ examines and a doctor who just only got trained in India without any exposure to Western countries. Though మనకు ఎక్స్పోజర్ ఎక్కువ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ ఎంపతి కాంపోనెంట్ అనేది యుఎస్ డాక్టర్లో ఎక్కువ చూస్తుంటానండి. మా రామ్ రాజగోపాలన్ గారు మై క్రిటికల్ కేర్ బాస్ వెన్ ఐ వాస్ ఇన్ సుందరం మెడికల్ ఫౌండేషన్. దట్ వాస్ అట్ ద టైమ్ ఐ థింక్ 2009-2010లో that was the only that was the only what you call closed ICU in entire India. So ఆయన ఏం చెప్పారంటే, if you are managing this patient, this critically ill patient, what if this patient is your relative? What is this patient is your brother? What is this patient is your sister? అని ఆలోచించామంటే మన యొక్క ట్రీట్మెంట్ లైన్ అనేది చాలా క్లియర్ అయిపోతుంది. ఆటోమేటిక్లీ ఎంపతి అనేది డెవలప్ అవుతుంది. సో ఐ ఆల్వేస్ టెల్ అవర్ బడింగ్ డాక్టర్స్ టు నర్చర్ దిస్ ఎంపతి ఫ్రమ్ ద వెరీ బిగినింగ్. నాకు ప్రాబబ్లీ నా ఎండి అయిపోయిన తర్వాత, నా క్రిటికల్ కేర్ అండ్ స్లీప్ మెడిసిన్ ఫెలోషిప్ ట్రైనింగ్ అయిన తర్వాత సో ఒక గొప్ప డాక్టర్ని కలవగలిగాను. బట్ అది వెరీ బిగినింగ్ నుండి అంటే ఐ వుడ్ హ్యావ్ మేడ్ లాట్ ఆఫ్ మోర్ లైఫ్స్, సిగ్నిఫికెంట్ ట్రీట్మెంట్ ఇంపాక్ట్ చేస్తుండొచ్చు. ఒకటి. తర్వాత కమింగ్ టు సెకండ్ వేవ్, మీరు అన్నది చాలా చాలా కష్టం అండి, చాలా నిజం. బట్ ఇప్పుడు ఆలోచిస్తుంటే నా కళ్ళలో నీళ్ళు తిరిగాయి ఒక్క సెకండ్. ఏంటంటే సెకండ్ వేవ్లో ప్రాబబ్లీ ఆన్ అన్ యావరేజ్ ఇండియాలో మేము అంటే బీయింగ్ అట్ అపోలో ఒక 100 నుండి 120 పేషెంట్స్ నేను ఒక్కడే మేనేజ్ చేసేవాడిని. అంటే నా టీమ్ ఇంకొక డాక్టర్ అండ్ దెన్ రెసిడెంట్స్ ఒక 3-4 మెంబర్స్ ఉండేవాళ్ళు. అయినప్పటికీ కూడా టోటల్ 4-5 డాక్టర్స్ కలిసి 120 పేషెంట్స్. 120లో అట్లీస్ట్ 50-60 were in ICUs. సో ఐఎమ్ ప్రౌడ్ టు సే, ఓకే, ఏదో మనందరి ముందు మెప్పు తెప్పించుకోవాలని చెప్పట్లేదు. ఐ వాజ్ ద ఓన్లీ కన్సల్టెంట్ who used to enter into ICU and tap the patient shoulder మీద చెయ్యేసి నీకేం కాదు. ఓకే, ఎందుకంటే ఒక పక్క ట్రీట్మెంట్ పక్క చూస్తే ఏ రోజుకు ఆ రోజు గైడ్ లైన్స్ మారుతున్నాయి. ఫస్ట్ హాఫ్లో రెమ్డెసివిర్ అని వచ్చింది. రెమ్డెసివిర్ మళ్ళీ 3 నెలల తర్వాత రెమ్డెసివిర్ ఎందుకు పనిచేయదని చెప్పినారు. సో ఇవన్నీ ఇంత వేగ్నెస్ ఉండి అండ్ మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ రిలీజ్ అయినాయి. సో ఇవన్నీ ఉన్నప్పటికి కూడా మనకు ఒక పేషెంట్ని లోపల ఐసీయూ లోపలికి వెళ్ళి పీపీ కిట్ వేసుకొని, యూ డోంట్ బిలీవ్, ఒక్కసారి లిఫ్ట్ పని చేయలేదు. ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ఎగ్జామిన్ అయిపోయిందో 3rd ఫ్లోర్ పేషెంట్కి వెళ్ళాలి. 3rd ఫ్లోర్కి పీపీ కిట్లో నేను నడిచి వెళ్తుంటే ఐ వాస్ ఫెయింట్ అయిపోతున్నాం. అంటే CO2 రిటెన్షన్ వస్తున్నది. ఇట్ ఈస్ క్లియర్లీ విజిబుల్. ఆల్మోస్ట్ ఒక్క నిమిషం అండి విజయ్ కుమార్ గారు, ఇప్పుడు ఆడియన్స్ కోసం చెప్తాను. ఇప్పుడు విజయ్ కుమార్ గారు చెప్పేది ఏంటంటే, మాస్క్ పెట్టుకుని దానిపైన N95 పెట్టుకుని దానిపైన గాగుల్స్ పెట్టుకుని దానిపైన షీల్డ్ వేసుకుని దానిపైన పీపీ వేసుకుని గంటల కొద్ది ఒక 2-3 గంటలు ఒక వార్డులో స్పెండ్ చేసి ఈయన వేరే వార్డుకి వెళ్తున్నారు. ఆలోచించండి, లోపల టెంపరేచర్ ఎలా ఉంటుందంటే ఒక 110-120 degrees ఉంటుంది. లోపల చెమటలు పట్టేస్తుంటాయి. ఆ స్టేజ్లో లిఫ్ట్ పనిచేయక ఫస్ట్ ఫ్లోర్ నుంచి ఆయన 3rd ఫ్లోర్కి వెళ్తున్నారు. ఇమాజిన్ చేయండి వాట్ హీఈస్ గోయింగ్ త్రూ. చెప్పండి. సో వెళ్తున్నాం, 3rd ఫ్లోర్ రీచ్ అయ్యాం. 3rd ఫ్లోర్ రీచ్ అయ్యి అప్పటికే కళ్ళు తిరుగుతున్నాయి అన్నమాట. బట్ కొద్దిసేపు పక్కన ఏదో సపోర్ట్ దొరికితే పట్టి చేసుకొని మెల్లిగా స్లోగా బ్రీత్ చేసుకుంటూ చేసే కొద్దిగా ఒక 5-6 minutes తర్వాత కొద్దిగా సిచ్యువేషన్ స్టెబిలైజ్ అయింది.
స్టెబిలైజ్ అయిన తర్వాత వెన్ ఐ వాస్ అంటే ఎందుకు ఇది ఇంపార్టెంట్ చెప్తున్నానంటే ఐ వాస్ ఇంటర్వ్యూయింగ్ మై పేషెంట్. ఓకే, ఎలా ఉన్నారు ఏంటి ఇవన్నీ అడుగుతున్నాను. సో a patient who was on only 4 to 5 liters oxygen, she took 15 minutes. She was so anxious. Okay, panic. సో పిల్లలు సింగపూర్లో ఎక్కడ ఉంటారంట. సో వాళ్ళని మళ్ళీ రీచ్ అవుతానా లేదా తెలియని భయం. సో బట్ ఆన్ ద కాంట్రరీ, ఓకే, ఒక్కసారి పేషెంట్స్ కూడా మమ్మల్ని అర్థం చేసుకుంటే బాగుంటుందని ఛాన్సర్లు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇటువంటి క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్స్లో మీరు ఏం లేదమ్మా భయపడద్దండి అని ఒకసారి చెప్పగానే అర్థం చేసుకుంటే బాగుంటుందని అనిపిస్తుంది. కానీ బట్ వాస్ అంటే ఒకటండి, మనందరికి కూడా ఇట్స్ అ గాడ్ గివెన్ గిఫ్ట్ యాజ్ అ డాక్టర్స్ టు వర్క్ అండర్ సచ్ సర్కమ్స్టెన్సెస్. ఇట్ వాస్ ఐ థింక్ డెఫినెట్లీ టెస్టింగ్ టైమ్స్. ఎవరెవరు ఎంత ఆనెస్ట్గా వర్క్ చేస్తున్నారని వాళ్ళ మనసులకి అడిగితేనే తెలుస్తుంది తప్పకుండా. బట్ ఇదొకంతా ఒక ఎత్తు అయితే నైట్ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత 11కో 12కో వెళ్ళిన తర్వాత మన పిల్లల్ని మన స్పౌస్ని కలవడానికి వీల్లేదు. ఓకే, వీ యూస్ టు స్లీప్ ఇన్ సపరేట్ రూమ్స్. సో వాళ్ళు ఏదో జైల్లో అన్నం పడేస్తారు కదా, అలాగనమాట దూరంగా. ఎస్, ఎందుకంటే మనకు భయం. వీ డోంట్ నో ఫస్ట్ వేవ్లో ఏం తెలుసండి మనకు, వీ డోంట్ నో ఎనీథింగ్. సో అక్కడ నుండి స్టార్ట్ అయిన జర్నీ. సో మెల్లిగా సెకండ్ వేవ్ అయిపోయే కొద్ది ధైర్యం వచ్చింది. వ్యాక్సినేషన్స్ వచ్చాయి. వ్యాక్సినేషన్స్ రాగానే ఐ మస్ట్ అప్రిషియేట్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అండి. ఓకే, అండ్ డాక్టర్స్కి మాత్రం తప్పకుండా. ఓకే, వీ గాట్ ఇంకా లాంచ్ చేయకముందే ట్రయల్స్లోనే మాకు వ్యాక్సినేషన్స్ అందాయి. ఓకే, సో కోవాక్సిన్ మేము తీసుకున్నాం. ఓకే, పిల్లలకు కూడా ఇప్పించాను, ధైర్యం చేసి ఇప్పించాను, టు బి ఆనెస్ట్. ఓకే, నో ఎవిడెన్స్, బట్ అగైన్ లైఫ్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. ఏదైనా కాంప్లికేషన్ వచ్చినా రానిని, బట్ లైఫ్ సేవ్ అయితే చాలు అనేసి నా పిల్లలు మోక్ష ఈస్ ఇంటూ 9th స్టాండర్డ్ కరెంట్లీ, ఇక్ష్వాక్ ఇంటూ 6th స్టాండర్డ్. వాళ్ళు అప్పుడు 3 years బ్యాక్, ఓకే, 3 years బ్యాక్ వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది. సో అలా ధైర్యం వచ్చే కొద్దికి ఇంకా మెల్లగా ఇంట్రాక్షన్ వచ్చింది. ఇంకా అదర్ హ్యాండ్ ఎల్డర్లీ పేరెంట్స్ మేనేజ్ చేయడం అనేది అంత ఈజీ కాదు. మనమన్నా రిస్క్లో వెళ్ళొచ్చాము, కానీ పేరెంట్స్కి ఇమ్యూనిటీ అప్పుడు వెరీ ఫస్ట్ ఎవిడెన్స్ వాట్ ఇట్ సేస్ ఇస్ ద మోర్టాలిటీ ఈస్ ప్రిటీ హై అబౌవ్ 60 years, అండ్ ఇన్ దోస్ మార్బిడిటీస్ ఎక్కువ ఉన్న డయాబెటీస్, హైపర్టెన్షన్, సికేడి ఇలా ఉన్న వాళ్ళు అని అంటే ఇంకా భయం. సో ఇవన్నీ మేనేజ్ చేసుకుంటూ వస్తే, బట్ అట్ ద ఎండ్ రిట్రోస్పెక్ట్గా చూసుకుంటే December 28th, 2020, 10th December, if I am correct, 10th or 9th December, మన చిరంజీవి గారి చేతుల మీద అవార్డు తీసుకుంటే ఈ కష్టం అంతా మాయమైపోయింది. సో దట్స్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ కోవిడ్. బట్ హ్యావింగ్ సెడ్ దిస్, సో చాలా సిన్సియర్గా పనిచేసినందుకు, బట్ ఐ థింక్ గాడ్స్ గ్రేస్, గాడ్స్ బ్లెస్సింగ్స్, అండ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ ఎంతో నేర్చుకున్నాం. ఓకే, హౌ టు మేనేజ్ ఎ పాండమిక్. ద లాస్ట్ పాండమిక్ ఇఫ్ యూ సీ, అంటే మేజర్ పాండమిక్ చూసినట్లయితే వైరల్ పాండమిక్ ఒకటి 2000లో వచ్చిన స్వైన్ ఫ్లూ పాండమిక్ ఒకటి, దానికి ముందు మ్యాసివ్ స్కేల్ టు ద ట్యూన్ ఆఫ్ కోవిడ్ చూసినట్లయితే మనకు ఫ్లూ పాండమిక్ ఇన్ 1918. సో ఇటువంటివి అప్పుడప్పుడు వస్తూనే ఉంటాయి. ఎవ్రీ 10 years 20 yearsకి వస్తూనే ఉండొచ్చు. దీనికి అందరికి కూడా మనం ప్రిపేర్ అయి ఉండాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంటుంది. అండ్ ఫస్ట్ టైం, ఓకే, ప్రజలందరికీ కూడా తెలిసింది ఏంటంటే పర్టికులర్గా ఈ జనరేషన్ పబ్లిక్కి లంగ్స్ కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ ఆర్గాన్ అనేది అర్థం చేసుకున్నారు. సో అంతవరకు కూడా రవి గారే డిపార్ట్మెంట్ కార్డియాలజీనే నెంబర్ 1 ఉండేది. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం కోవిడ్ వల్ల ఏమైందంటే సో అలాగా. So that was a wonderful journey. I can tell you something, and probably I'm sure you agree with me. Probably these 2-3 years would be the best time of our career. Fantastic. There's no doubt about it. No doubt about it. So that's it. COVID experience. Antakana ekku cheppi em cheyalenu. I would love to share my presentation andi with your permission. Go ahead. So
సో మన అందరి ఎయిమ్ కూడా ఎంత మ్యాక్సిమం కుదిరితే అంత మ్యాక్సిమం ఆరోగ్యంగా జీవించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందండి. తెలిసి కూడా తప్పులు చేయడం అనేది ఫూలిష్నెస్ అని అనుకోవచ్చు. సో మనందరికీ తెలుసు 7 to 8 hours స్లీప్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. 30 to 40 minutes of exercise every day is most important. And రోజు ఒక 10-15 minutes of breathing exercises, ప్రాణాయామ చేసుకుంటే ఏ ఒక్క హెల్త్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ కూడా, సిగ్నిఫికెంట్ హెల్త్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ కూడా మనకు రాకుండా ఉంటాయనేది కూడా మన ఏన్షియంట్ లిటరేచర్ అనేది క్లియర్ కట్గా చెప్తున్నారు. సో అటువంటి సినారియోలో మనకు అన్నీ తెలుసు కూడా, మనకు నేను ఈరోజు బిజీ ఉన్నాను, నాకు ఈరోజు ఆఫీస్ అవర్స్లో కమిట్మెంట్ ఎక్కువ ఉంది, ఐఎమ్ ట్రావెలింగ్, ఏదో ఒక సాక్ చెప్పి ఓకే ఆ రోజు ఎక్సర్సైజ్ ఎగరగొట్టడము, లేకపోతే ఆ రోజు కరెక్ట్ డైట్ తీసుకోకపోవడము అనేది మనం ప్రతి ఇంట్లో ప్రతి వ్యక్తి చెప్తున్న ఇదే. సో ఇవన్నీ పెట్టుకున్నప్పటికి కూడా ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే టు కీప్ అవర్ ఓవరాల్ హెల్త్. మన యొక్క ఏదైతే లేజినెస్ ఉందో ఆ లేజినెస్ని దూరం పెట్టాలి. ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మనకు అసలు హెల్త్, లంగ్ హెల్త్ మంచిగా పెట్టుకుంటే ఎన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనం నెక్స్ట్ ఒక 1 hourలో డిస్కస్ చేసుకుందాం. అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం మీకు ఏమైనా క్వరీ ఉందంటే ప్లీజ్ డ్రాప్ యువర్ క్వశ్చన్ ఆర్ అన్మ్యూట్ and then ask us. Ravi garu will moderate and then we'll clarify. We'll have a wonderful session. So lung health particular ga ante acute issues అని ఉంటాయి, chronic issues అని ఉంటాయి. acute issues అంటే చిన్న జలుబు కానీ, లేకపోతే సో థ్రోట్ రావడం కానీ, మేబీ అట్ సమ్ టైమ్స్ అట్ ద ఎక్స్టెంట్కి వెళ్ళినాం అంటే న్యూమోనియా లైక్ ఇల్నెస్ రావడం కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఒక వారం రోజుల మందులతోనో 5 days మెడికేషన్స్, 5 to 6 days మెడికేషన్స్తో సెట్ అయిపోతాయి. బట్ ఏ మూమెంట్లో మనం డాక్టర్ని ఖచ్చితంగా కలవాలి, ఎటువంటి సిచ్యువేషన్లో మనం అప్రమత్తంగా ఉండి తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. అండ్ ఈ అక్యూట్ పక్కన పెడితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్రానిక్ ఇష్యూస్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేద్దాం అనేసి ఫోకస్ చేశాను ఈరోజు. సో క్రానిక్ ఇష్యూస్ చూసినట్టు టిపికల్గా క్రానిక్ రెస్పిరేటరీ కండిషన్స్, అది మీరు ఆస్తమా అని చెప్పండి, సిఓపిడి అని చెప్పండి, లేకపోతే ఇంటర్స్టిషియల్ లంగ్ డిసీజ్ అని చెప్పండి, యూ నేమ్ ఎనీథింగ్, ఎనీ ప్రాబ్లం. బేసికలీ ఇప్పుడు మనకు ఎక్కడైనా నొప్పి వేసింది అనుకోండి, అమ్మా అని గట్టిగా అరుస్తాం. నొప్పి ఎలా ఉంటుంది? ఒకేలాగా ఉంటుంది. దో మెడికలీ స్పీకింగ్ ఫ్యూ వేరియంట్స్ ఆర్ దేర్, బట్ అగైన్ ఒకేలాగా ఉంటుంది. అలానే లంగ్స్ కూడా ఎప్పుడైనా క్రానిక్ గా ఇబ్బంది పడుతున్నాయనంటే దానికి సిమ్టమ్స్ అనేది కామన్గా ఇవే ఉంటాయి. ఓకే, ఆస్తమా, క్రానిక్ సిఓపిడి లో ఏమవుతుందంటే ఇనిషియల్గా అసిమ్టమాటిక్ ఉంటారు. మీరు అందరూ వినే ఉంటారు, లివర్ ఆల్మోస్ట్ 80% 90% డ్యామేజ్ అయ్యేంత వరకు కూడా మేజర్ సిమ్టమ్స్ ఉండకపోవచ్చు. అలానే లంగ్ కూడా ఆల్మోస్ట్ 30-40% ఇష్యూస్ వచ్చేంత వరకు కూడా, లంగ్ ఫంక్షన్ డ్రాప్ అయ్యేంత వరకు కూడా మీకు మేజర్ సిమ్టమ్స్ ఏమీ కనపడకపోవచ్చు. అన్ని కేసుల్లో అని చెప్పట్లేదు, అట్లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ పేషెంట్స్లో మీకు మేజర్ సిమ్టమ్స్ కనబడకపోవచ్చు. సో ఏం చేస్తామంటే దెన్ నడుస్తున్న కొద్దీ ఆయాసం రావడం, లేకపోతే దగ్గు రావడం, సో ఇలాగా ఫస్ట్ సిమ్టమ్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి. సో మీకు కాఫ్ కానీ, క్రానిక్ కాఫ్ కానీ, లేకపోతే బ్రెత్లెస్నెస్ కానీ. బ్రెత్లెస్నెస్ అంటే ఎలా అంటాం, ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ 44. సో లాస్ట్ ఇయర్ నా ఎక్సర్సైజ్ కెపాసిటీ ఒక 10 minutesలో 2 kilometers రన్ చేయగలుగుతున్నాను అనుకోండి. Now I can do it only 1 kilometer. Definitely I'm breathlessness. Or else మీ ప్రీవియస్ కెపాసిటీ కన్నా కూడా, బ్రీతింగ్ కెపాసిటీ కన్నా కూడా ఇప్పుడు యు ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ బ్రెత్. మీరు నడుస్తుంటే ఆయాసం వస్తున్నది అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే, లేకపోతే ఏదైనా వర్క్ టాస్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఆయాసం వస్తున్నది, యువర్ డైలీ యాక్టివిటీస్కి మీకు ఆయాసం వస్తున్నది అని అంటే దెన్ దట్ డిమాండ్స్ దట్ there is something wrong. That can be lung, that can be heart, that can be something else. But you need to focus.
That is very, very important. Don't neglect at that moment. Next. So eventually ఏమవుతుందంటే ఇలా ప్రోగ్రెస్ అయ్యి ఈవెన్ చిన్న యాక్టివిటీస్కి కూడా ఆయాసం రావడం, ఈ లంగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు లంగ్ ఒక కెపాసిటీ తగ్గినప్పుడు రికరెంట్గా ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడం, న్యూమోనియా కానీ బ్రాంకైటిస్ కానీ ఇటువంటివి రావడం అనేది తరచుగా చూస్తుంటాం. సో కమింగ్ టు వేరియస్ ఇష్యూస్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అస్తమా గురించి మాట్లాడుకుందాం. అస్తమా గురించి ఇప్పుడు నేనున్న సిటీ హైదరాబాద్లో చూసినట్లయితే అట్లీస్ట్ 10% of population are suffering from allergic related airway diseases or allergic. It can be upper airway disease అంటే sinus problem కానీ లేకపోతే bronchitis కానీ ఇలాంటివి అలర్జీ వల్ల అస్తమా వల్ల ఆల్మోస్ట్ 10% of people are suffering. సో వీళ్ళకి కామన్గా ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉంటాయనంటే ఆన్ ఎక్స్పోజర్ టు డస్ట్, on exposed to pollen, on exposure to pollution. సో ఇలాగ వేరియస్ ట్రిగర్స్ ఉంటాయి వీళ్ళకి. అంటే కొందరికి డస్ట్ అయిండొచ్చు, కొందరికి పొల్యూషన్ అయిండొచ్చు, కొందరికి డిఫరెంట్ థింగ్స్, కొందరికి సాఫ్ట్ డ్రింక్ అయిండొచ్చు, కొందరికి చేంజ్ ఆఫ్ క్లైమేట్ అయిండొచ్చు. ఇటువంటివి రాగానే వాళ్ళు రన్నింగ్ నోస్, స్నీజింగ్ అండ్ దెన్ బ్రీతింగ్ డిఫికల్టీ, చెస్ట్ టైట్నెస్ ఇలా ప్రజెంట్ అవుతుంటారు అనమాట. ఇక్కడ మనకు ఈ బొమ్మలో చూసినట్లయితే రైట్ సైడ్ ఓకే నార్మల్ ఎయిర్వే ఎలా ఉంది, నార్మల్ ఎయిర్వే అండ్ దాని పక్కన అస్థమాటిక్ ఎయిర్వే ఎలా ఉంది అనేది మీరు గమనించవచ్చు. నార్మల్ ఎయిర్వేలో స్మూత్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎయిర్ ఎప్పుడు జరుగుతూ ఉంటుంది. వెరాస్ అస్తమా అటాక్ వచ్చిందనంటే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎయిర్వే యొక్క లూమెన్ బాగా నేరో అవుతుంది. అండ్ శశాంక్ గారు, am I audible? Ravi garu? Yes, Vijay garu, you are audible and Visible? It's your slide is visible and But better if I am also visible annattu chudandi, right? yes and Because otherwise monotony ga unnattu untundi, didactic అయిపోతుంది. You are visible andi Vijay. Right. Right. అంటే నాకు కనబడట్లేదు నేను అందుకోసం. సో yeah, you won't be able to see yourself and but you're visible and రైట్ అండి. ఓకే, సి ఆస్తమా అటాక్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎయిర్వే అంతా థిక్కన్ అయ్యి లోపలంతా మ్యూకస్ జామ్ అయిపోయి ఆ మజిల్ అంతా కూడా హైపర్ట్రోఫీ అవుతుంది అనమాట. ఈ హైపర్ట్రోఫీ అయినప్పుడు ఆ లూమెన్ నేరో అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం ఎగ్జాంపుల్ ఒక 1 minute బ్రెత్ తీసుకోవాలంటే మీకు అర్థమయ్యేదానికి చెప్తున్నాను, ఒక 100 rupees ఖర్చు పెట్టాలి అని అనుకోండి. సో అదే 1 minute మీరు ఖర్చు పెట్టాలంటే డ్యూరింగ్ అస్తమా అటాక్ 1 minute రెస్పిరేషన్ తీసుకోవాలంటే డ్యూరింగ్ అక్యూట్ ఆస్థమాటిక్, సివియర్ అక్యూట్ ఆస్థమాటిక్ వచ్చే కొద్దికి ఆల్మోస్ట్ 1600 rupees మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం. అంటే 16 times మోర్ ఎనర్జీ మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో అక్యూట్ ఆస్థమా అటాక్స్ అనేది చాలా చాలా తరచుగా చూస్తుంటాం. అండ్ వీటికి ట్రీట్మెంట్ ఒక్క నిమిషం అండి, మీరు అన్నది విజయ్ కుమార్ గారు, సో ఇందాక చాలా మంచి పాయింట్ చెప్పారు. ఏంటంటే ఎయిర్ వేస్ స్ట్రాస్ లా క్లీన్ గా ఉండాలి. అవును, కానీ ఈ ఆస్మా అటాక్స్, అక్యూట్ ఈవెంట్స్ లో ఇన్ఫ్లమేషన్ వల్ల ఆ థిక్న్ అయిపోయి ఇలా ఉండాల్సిందల్లా ఇలా థిక్ అయిపోయడం వల్ల ఎయిర్వే కష్టం అయిపోయి దాదాపు 16 రెట్లు ఎక్కువ ఎనర్జీ స్పెండ్ చేయాల్సి వస్తుందండి. అవును, మంచి పాయింట్ చెప్పారు, చెప్పండి. అండ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ అండి, అంటే అందరికీ తెలియని విషయం ఏంటంటే సో మనం ఒక 100 rupees ఆఫ్ ఎనర్జీ ఎంటైర్ బాడీలో మనం ఖర్చు పెడుతున్నాం అని అంటే దానిలో రెస్పిరేషన్కి అయ్యేది రఫ్లీ అరౌండ్ 50 to 60 rupees ఖర్చు అయిపోద్ది జనరల్గానే. సో దట్ ఇంకా డ్యూరింగ్ అన్ అక్యూట్ అటాక్ ఆఫ్ రెస్పిరేటరీ ఈవెంట్స్ సో ఇంకా ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ అయిపోతుంది అనమాట. ఎక్కువ ఎనర్జీ కన్జ్యూమ్ అయ్యే కొద్దికి ఏమవుతుందంటే మిగతా ఆర్గాన్స్ అన్ని కూడా ఆక్సిజన్ సప్లై అనేది కాంప్రమైజ్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో everyone must understand, whoever is having asthma, please consult at least once in a while. At least మీరు స్టేబుల్ ఉందంటే ఇయర్లీ వన్స్, లేదు మీరు స్టేబుల్ లేరు, మీ సిమ్టమ్స్ కరెక్ట్గా లేవంటే యాజ్ పర్ ద డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ ప్లీజ్ కన్సల్ట్ యువర్ పల్మనాలజిస్ట్ అండ్ గెట్ యువర్ సెల్ఫ్ ట్రీటెడ్. ఇంకా లుకింగ్ అట్ అండ్ ఆస్మా రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ చూసినట్లయితే అండి జనరల్గా వర్టికల్ ట్రాన్స్మిషన్ అనేది ఉంటుంది. అంటే పేరెంట్స్ నుండో లేకపోతే ఫస్ట్ డిగ్రీ రిలేటివ్స్ నుండో లేకపోతే సమ్ టైమ్స్ సెకండ్ డిగ్రీ రిలేటివ్స్ ఉన్నా కానీ
ఈ ఆస్తమా అనేది మనకు నెక్స్ట్ జనరేషన్లో ఉండే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి. సో అండ్ దానికి తోడు లాస్ట్ జనరేషన్లో లేదండి కానీ మాకు ఎలా వచ్చింది అని కూడా అడుగుతూ ఉంటారు జనరల్గా. అయినప్పటికీ కూడా దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్. ఒక 2 decades బ్యాక్ మన లైఫ్ స్టైల్ చూసినప్పుడు ఇప్పుడుకి లైఫ్ స్టైల్కి చాలా వ్యత్యాసం వచ్చిందండి. పొల్యూషన్ విచ్ ఈస్ బీయింగ్ మెజర్డ్ బై PM 2.5 అని అంటారు, పార్టికులేట్ మెటీరియల్ 2.5 అండ్ 5.0. ఇవన్నీ చూసినట్లయితే మన యొక్క ఎయిర్ డెన్సిటీ బికాస్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ అనేది చాలా ఎక్కువైపోయింది. ఈ పొల్యూషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ that can be because of indoor air pollution or outdoor air pollution or factory related vehicular exhaust ఏదన్నా అనండి, but the quality of air we are breathing in is compromised to maximum extent. And I'm just alerting you, you are in very very good position. అమెరికాలో ఉన్నవాళ్ళు ఇండియాలో ఎలా అంటే టాప్ 20 cities in the world across the polluted cities, air polluted cities చూస్తున్నట్లయితే ఇండియాలో టాప్ 10 cities ఉన్నాయి. సో టాప్ 20లో 10 cities in India got the slot అన్నమాట. సో the quality of air in India is చాలా కాంప్రమైజ్ అయింది. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ గత 10 years ట్రెండ్ చూసినట్లయితే సర్టెన్ సిటీస్ లైక్ న్యూయార్క్ కానీ SFO శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో కానీ దేర్ ఎయిర్ క్వాలిటీ బెటర్ అయిందని డాక్యుమెంటేషన్స్ అయితే ఉన్నాయి. So coming to next other important thing అండి, lot of food we consume, okay, ఈ McDonald's అనుకోండి లేకపోతే KFC అనుకోండి, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, టు ప్రిజర్వ్ ఫుడ్ ఏం చేస్తుందంటే లాట్ ఆఫ్ కెమికల్స్ దే యాడ్ చేస్తారు. ఈ కెమికల్స్ ఉదాహరణకు చైనీస్ ఫుడ్ ఐటమ్స్లో అజ్నోమోటో, మోనోసోడియం గ్లూటామేట్, ఈ యాడ్ చేసింది ఏంటంటే దిస్ కెన్ ట్రిగ్గర్ ద అలర్జిక్ రియాక్షన్స్ వెరీ ఈజీలీ. ఆస్థమాటిక్ ఎగ్జాజర్బేషన్స్ వచ్చేదానికి ఇటువంటి కెమికల్స్ కూడా చాలా కారణం అవుతాయి అన్నమాట. కమింగ్ టు స్మోకింగ్, విల్ డిస్కస్ స్మోకింగ్ గురించి కూడా. బట్ అగైన్ అస్తమా ఉన్న వాళ్ళు అస్తమా లేకపోయినా కానీ స్మోకింగ్ నుండి దూరంగా ఉండడం, ప్యాసివ్ స్మోకింగ్ అనేది చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం అయిపోయింది. సో వీ మస్ట్ డెవలప్ హెల్తీ హ్యాబిట్స్ అన్నమాట. So other important problem back in India and also in US, pets వల్ల చాలా ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి. సో దే కెన్ ఏదంటారు హెయిర్ మీద లాట్ ఆఫ్ డస్ట్ మైట్స్ కానీ ఇవన్నీ ఉండడం వల్ల అలర్జిక్ రియాక్షన్స్ వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. అండ్ కెమికల్స్ అండ్ మెడికేషన్స్లో కామనెస్ట్ థింగ్ మేము చూసేది ఏంటంటే, సో ఆర్థోపెడిషియన్ డాక్టర్ని కలుస్తారు, కలిసిన తర్వాత ఏ నీ జాయింట్ ప్రాబ్లమో లేకపోతే ఇంకొక చోట పెయిన్ కోసం లేకపోతే డెంటిస్ట్ని కలుస్తారు. సో డెంటిస్ట్ కలిసిన 3rd day 4th day దే కమ్ విత్ కాఫ్ అండ్ బ్రెత్లెస్నెస్. సో NSAIDs ఇండ్యూస్ ఆస్మా అన్నమాట. అండ్ ఐఎమ్ షూర్ రవి గారు వుడ్ ఆల్సో అగ్రీ, దో ఇట్ ఈస్ నాట్ కామన్, వెరీ రేర్లీ ఆస్పిరిన్ ఇండ్యూస్డ్ ఆస్మా. ఒక పేషెంట్ కార్డియాక్ స్టెంటింగ్ లేకపోతే అన్స్టేబుల్ యాంజినాకో ఆస్పిరిన్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత దాని తర్వాత పేషెంట్ విల్ డెవలప్ కాఫ్. సో దిస్ కాఫ్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ కాఫ్ వేరియంట్ బ్రాంకియల్ ఆస్మా అని అంటారు. సో కాబట్టి అన్లెస్ యూ మీట్ ద రైట్ పర్సన్, సో ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ టు లుక్ మీ సిమ్టమ్స్ని ఎందువల్ల వస్తున్నాయని తెలుసుకోవడం అనేది చాలా కష్టమైపోతుంది. సో దాని ప్రకారం అంటే హిస్టరీ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటారు. హిస్టరీ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. సో మోస్ట్ ఆఫ్ టైమ్స్ యూ వుడ్ ఆల్సో అగ్రీ, 90% ఆఫ్ మనం పేషెంట్ తో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనకు డయాగ్నోస్ వచ్చేస్తుంది. ఇంకోటి మీరు అన్నది గుడ్ ఇంటరాక్షన్ విత్ ద పేషెంట్ విల్ గివ్ అస్ లాట్ ఆఫ్ క్లూస్. ఓన్లీ థింగ్ మనం కన్ఫర్మేటరీ టెస్ట్లు చేసుకోవాలి కాబట్టి, అండ్ దెన్ ఫర్దర్ ప్రోగ్నోస్టికేట్ చేయడానికి అండ్ దెన్ ఫర్దర్ గా వాళ్ళని మానిటర్ చేసుకోవడానికి మనకు ఆబ్జెక్టివ్ ఎవిడెన్స్ కావాలి కాబట్టి వీ నీడ్ టు డూ ద టెస్ట్. అది ఇంకోటి మీరు ఇంట్రెస్టింగ్ వర్డ్ యూజ్ చేశారు, ప్యాసివ్ స్మోకింగ్ అని. అంటే ఇప్పుడు డాక్టర్ గారు చెప్పింది ఏంటంటే, మనం వచ్చి ఇప్పుడు ఐమ్ షూర్ డాక్టర్ గారికి వెళ్ళి నేను స్మోక్ చేయనని అంటుంటారు, అంతవరకు బాగానే ఉంది. కానీ మీ ఇంట్లో ఎవరైనా స్మోక్ చేస్తున్నారా, మీ చుట్టుపక్కల ఎవరు, అది డాక్టర్ గారు చెప్పేది ఏంటంటే ప్యాసివ్ స్మోకింగ్ అంటే మీరు స్మోక్ చేయకపోయినా మీ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఉన్నది మీరు ఇన్హేల్ చేస్తే దట్ ఈస్ ఈక్వల్లీ బ్యాడ్. కరెక్ట్ అండి? కరెక్ట్ మీ ఇఫ్ ఐఎమ్ రాంగ్. పెట్స్ అన్నారు, ఈ పెట్స్ లో బర్డ్స్ కూడా
ఒకసారి టచ్ చేస్తారా బర్డ్ ఇండ్యూస్? తప్పకుండా అండి, తప్పకుండా. ఇన్ఫాక్ట్ 2016 లో మనం కేబిఆర్ పార్క్ దగ్గర ఒక మంచి పబ్లిక్ అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్ చేసి ప్లీజ్ స్టాప్ ఫీడింగ్ పీజన్స్ అనేది చేసామండి. సో దీనిలో ఎందుకు చేయడం జరిగిందంటే, న్యూస్ పేపర్లు కూడా వచ్చినట్టుంది కదండి మీరు చేసిన యాక్టివిటీ? అవునండి, అది హిందూలో, ఓకే, అంటే ప్రౌడ్ గా చెప్తున్నాను అగైన్, September 4th 2016 హిందూలో ఫస్ట్ ఆర్టికల్ ఈస్ ఆర్ ఆర్టికల్, నా ఆర్టికల్. దాని తర్వాత మోడీ గారి న్యూస్ వచ్చింది అనమాట. సో అండ్ అది పాన్ ఇండియా, దట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ పేజ్. సో అలా చూసినట్లయితే, సో ఈ పీజన్స్ ఎందుకంటే అండి, మాకు ఇట్ హెస్ బికమ్ ఎ వెరీ వెరీ న్యూసెన్స్ అయిపోయిందండి ఇక్కడ. మన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే పాపం పక్షులు అనేసి వాటికి ఫీడ్ వేస్తారు, నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ ఇట్. బట్ అగైన్ అవి ఏం చేస్తున్నాయంటే, ఎవరైతే ఫీడ్ వేస్తున్నారో వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరే వచ్చి ఉండడం, వాళ్ళ ఇంటి ఏసీ వెంట్స్ ఉంటాయి కదా, కంప్రెషర్స్, వాటి దగ్గర ఉండడం, మన వెంటిలేషన్ దగ్గర, మన చిమ్నీస్ దగ్గర ఉండడం, అవి నెట్స్ పెట్టేయడం, దాని నుండి లాట్ ఆఫ్ ఫంజై కానీ బ్యాక్టీరియా అండ్ వాటిలో ఉన్న ఏది ఎక్స్క్రీటాలో ఉన్న యాంటీజెన్స్, ఇవన్నీ కూడా ఏం చేస్తాయంటే దోస్ హు ఆర్ ససెప్టబుల్ వాళ్ళకి ఏం చేస్తుందంటే వాళ్ళకి చాలా సీరియస్ హెల్త్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఉదాహరణకు మనకు ఐ థింక్ 1.5 years అవుతున్నది అనుకుంటా, కరెక్ట్ టైం గుర్తులేదు, మీనా వాళ్ళ మూవీ యాక్టర్ మీనా వాళ్ళ హస్బెండ్ చనిపోయారు. ఆయన చనిపోయిన దానికి కారణం ఏంటంటే క్రానిక్ హైపర్సెన్సిటివ్ న్యూమనైటిస్. అంటే ఏమవుతుందంటే ఈ అలర్జిక్ రియాక్షన్ ఏదైతే బాడీలో ఈ పీజన్ రిలేటెడ్ డ్రూపింగ్స్ వల్ల క్రియేట్ అవుతుందో అది లంగ్ ని బాగా ఏంటంటే కుంచేస్తుంది. అంటే లంగ్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఇలా ఎక్స్పాన్షన్ స్మూత్గా ఉండాలి అండ్ ఇన్హేల్ చేసినప్పుడు, అండ్ కంట్రాక్షన్ కూడా స్మూత్ ఉండాలి. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ యాంటీజెన్ ఎక్స్పోజర్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే లంగ్ యొక్క ఎక్స్పాన్షన్ తగ్గిపోతుంది, కంట్రాక్షన్ కూడా స్టిఫ్గా అయిపోతుంది. లంగ్ ఒక పువ్వులాగా ఉండాల్సింది ఒక రాక్ లాగా, సాలిడ్, ఒక రాయి లాగా తయారవుతుంది లంగ్ అన్నమాట. సో అటువంటి లంగ్గా ఏర్పడుతుంది. దాన్ని హైపర్ సెన్సిటివ్ న్యూమనైటిస్ అని అంటారు. ఇండియాలో అయితే మాత్రం వన్ ఆఫ్ ద వెరీ వెరీ కామన్ ప్రాబ్లం విచ్ వీ కమ్ అక్రాస్. ఆస్తమా, అలర్జీస్ అండ్ సిఓపిడి ఎలా చూస్తుంటామో అలాగా హైదరాబాద్లో అయితే మాత్రం చాలా కామన్ గా చూస్తున్నాం. ఐ కెన్ సే కాన్ఫిడెంట్లీ అట్లీస్ట్ 5 to 6 cases we handle in a month, new cases in a month. 5 to 6 is a big number, new cases. So అది సో ఎర్లీ డిటెక్ట్ అయితేనే వీళ్ళని ట్రీట్ చేసుకోగలుగుతామండి. ఎర్లీ డిటెక్షన్ కాలేదు అని అంటే దీనిలో ఏంటంటే అక్యూట్ హైపర్సెన్సిటివ్ న్యూమనైటిస్ అండ్ క్రానిక్ హైపర్సెన్సిటివ్ న్యూమనైటిస్ ఆర్ ఎల్స్ నాన్ ఫైబ్రోజింగ్ ఐఎల్డి ఆర్ ఫైబ్రోజింగ్ ఐఎల్డిగా మారిపోయిందంటే, ఫైబ్రోజింగ్ ఐఎల్డి అంటే ఇంతకుముందు మనం అనుకున్నట్టుగా ఒక రాయిలాగా అయిపోవడం అనమాట. లంగ్స్ రాయిలాగా అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ చేసేదేం లేదు, లాస్ట్కి ఆక్సిజన్ పెట్టుకోవడం అండ్ దెన్ కొంచెం సపోర్టివ్ మెడికేషన్. ఇంటర్స్టిషియల్ అంటే ఏంటండి? ఈ సాక్స్ ఉంటాయి కదా, ఎయిర్ సాక్స్ మధ్య ఉన్న వాల్స్, దాని గురించి మాట్లాడుతున్నారు అవునా? యా అవునండి. మన వాళ్ళకి సాలిడ్ అయిపోతున్నారు. యా మన వాళ్ళకి అర్థమయ్యేదానికి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆక్సిజన్ మనకు ఏదైతే అట్మాస్ఫియర్ లో నుండి ముక్కు ద్వారా లోపల లంగ్స్ లోకి వెళ్తుందో అది కాస్త ఏంటంటే ఒక బ్యారియర్ ని దాటి బ్లడ్ లోకి వెళ్ళాలి. అండ్ దెన్ అదే బ్యారియర్ ని బ్లడ్ లో ఉన్న అధిక కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అదే బ్యారియర్ ని దాటుకొని మళ్ళీ అట్మాస్ఫియర్ లోకి మనం వదిలేయాలి. ఈ తీసుకునే ప్రక్రియని ఆక్సిజనేషన్ అని అంటారు, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని వదిలే ప్రక్రియని వెంటిలేషన్ అని అంటారు అనమాట. ఎప్పుడైతే ఈ బ్యారియర్ మెంబ్రేన్ థిక్కన్ అయిపోతుందో, బాగా గట్టిగా అయిపోతుంది, గట్టిగా అయినప్పుడు ఆక్సిజన్ లోపలికి వెళ్ళదు, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బయటికి రాదు. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అండి. సో కాబట్టి ఇటువంటి డిసీజెస్ ని ఇంటర్స్టిషియల్ లంగ్ డిసీజ్ అని అంటారు. మీరందరికీ ఇంకా మంచిగా అర్థం అవ్వాలంటే ఒక వాల్ ఉంటుందండి, ఒక వాల్లో బ్రిక్స్ ఉంటాయి, బ్రిక్స్ మధ్యలో మనం కొద్దిగా సిమెంట్ వేస్తాం, కాంక్రీట్ వేసి బ్రిక్స్ అన్ని కూడా పొజిషన్ లో ఉంచడానికి. ఈ బ్రిక్స్ అన్ని ఒక వాల్ లాగా అలైన్మెంట్ మెయింటైన్ అవ్వాలంటే కాంక్రీట్ కూడా స్ట్రాంగ్ ఉండాలి. ఈ కాంక్రీట్ లాంటిది
మనకు బాడీలో అన్ని ఆర్గాన్స్ లో కూడా మన యొక్క సెల్స్ ని బ్రిక్స్ సెల్స్ అనుకుంటే ఈ కాంక్రీట్ ఏంటంటే ఇంటెస్టిషియం అని అంటాం అనమాట. దీన్ని అఫెక్ట్ చేసే ప్రాబ్లమ్స్ ని కనెక్టివ్ టిష్యూ డిసార్డర్స్ అని అండ్ ఇంటెస్టిషియల్ లంగ్ డిజీజ్ అని కూడా అంటూ ఉంటారండి. విజయ్ గారు ఒక క్వశ్చన్ అండి. యా ప్లీజ్. ఇప్పుడు క్రానిక్ ఎసిడిటీ ఉంటుంది కదండి, గర్డ్ అంటాము, వాటి వల్ల కూడా మనకి ఐఎల్డికి కానీ లేకపోతే కనుక క్రానిక్ కాఫ్ కానీ ఏమైనా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయండి? హౌ తప్పకుండా ఉందండి. విల్ కవర్ దేర్. అంటే ఆ స్లైడ్స్, పర్టికులర్ స్లైడ్స్ విత్ డయాగ్రామ్స్ ఉన్నాయి మనకు. నేను తప్పకుండా కవర్ చేస్తానండి కుమార్ గారు. దట్స్ అ వండర్ఫుల్ థింగ్ ఇన్ఫాక్ట్. సో అది అర్థం చేసుకున్నట్లయితే చాలా మంది ఐఎల్డిస్ నుండి కాపాడుకోవచ్చు అండి. అండ్ విల్ డిస్కస్ దట్ పాయింట్ యాజ్ వెల్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఈ ఆస్తమాని డయాగ్నోస్ చేయడానికి ఓకే, జస్ట్ మెడికేషన్స్ తో మీరు మేనేజ్ చేసుకున్నప్పటికి కూడా మీకు ఆబ్జెక్టివ్ ఎవిడెన్స్ అన్నమాట. అంటే మీ యొక్క లంగ్ ఫంక్షన్ FEV1 అని FVC అనేసి కొన్ని స్పైరోమెట్రీ ఇక్కడ మనకి ఏదైతే ఇమేజ్ లో చూస్తున్నామో ఈ యొక్క గ్రాఫ్స్ ద్వారా మనకు తెలుస్తుంది. ప్లీజ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ఆస్తమా నుండి కానీ మీరు సఫర్ అవుతుంటే మీ PFT ఇంకా చేయించుకోకుండా అంటే మీ యొక్క సీరియల్ PFTs మానిటర్ చేసుకోవడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ మీ FE1 ఎప్పుడు కూడా 85 కన్నా ఎక్కువ ఉండేటట్టుగా మీరు మెడికేషన్స్ వాడుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అని అర్థం చేసుకోవాలండి. నెక్స్ట్, సో కమింగ్ టు ట్రీట్మెంట్, చాలా చాలా మిత్స్ ఉంటాయి. ఇన్హేలర్ వాడచ్చా వాడకూడదా, ఇన్హేలర్ వాడితే నాకు అలవాటు అయిపోతుందేమో. సో ఇప్పుడు నేను అద్దాలు వాడుతున్నానండి, ఆల్మోస్ట్ గత 3 decades గా వాడుతున్నాను. అలవాటు అయిపోయిందని అనుకోలేదే, మరి ఇన్హేలర్ ఎందుకు అని అనుకోవాలి? అగైన్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఈ ఓరల్ టాబ్లెట్స్ ఏదైతే వాడతామో దానిలో లాట్ ఆఫ్ డోస్ ఉంటుందండి. అండ్ ఓరల్గా మీరు టాబ్లెట్స్ తీసుకున్నప్పుడు సో అది బాడీ మొత్తం సర్క్యులేట్ అవుతుంది. అంటే ఓరల్ పిల్ తీసుకున్న తర్వాత బ్రెయిన్కి వెళ్తుంది డోసు, లివర్కి వెళ్తుంది, కిడ్నీకి వెళ్తుంది, అన్ని చోట్లకి వెళ్తుంది. కానీ మనకు కావాల్సింది లంగ్స్లో మెడికేషన్ కావాలి. కాబట్టి దీన్ని అన్ని బైపాస్ చేసి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అన్ని తగ్గించడానికి డిజైన్ చేసినవే ఇన్హేలర్స్ అని అంటారు. ఈ ఇన్హేలర్స్లో చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి, విల్ డిస్కస్. బట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, మీకు ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఆస్తమా ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ చాయిస్ ఇస్ ఇన్హేలర్, ఫస్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ చాయిస్. బట్ అగైన్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఎప్పుడో నా దగ్గర పేషెంట్స్ వస్తుంటారు అనమాట. 2 decades బ్యాక్ 3 decades బ్యాక్ ఒక ఆస్తాలిన్ ఇన్హేలర్ అని, లేకపోతే ఐ థింక్ అక్కడ US లో వెంట్రోలిన్ అంటారండి దాన్ని, రవి గారు, వెంట్రోలిన్ అని కానీ లేకపోతే లివోలిన్ వచ్చినాయి కదా, రైట్. సో అని కానీ ఆ ఇన్హేలర్స్ అవే ఇన్హేలర్ వాడుతుంటారు. అలా గుడ్డిగా ఫాలో అవద్దండి. ఎందుకంటే ఈ ఆస్తమా మేనేజ్మెంట్ కి గ్లోబలీ జీనా గైడ్ లైన్స్ అనేసి ఉంటాయన్నమాట. ఈ జీనా గైడ్ లైన్స్ గత 2 years లో చాలా ర్యాపిడ్ గా మారింది. అసలు అలోన్ ఆస్తాలిన్ వాడడం అనేది ఈ రోజుల్లో కాంట్రా ఇండికేషన్. ఎందుకంటే ఈ ఆస్తాలిన్ ఇన్హేలర్ ఒకటిగా వాడడం అనేది లంగ్స్ కి చాలా డ్యామేజ్ చేస్తుంది. కాబట్టి ఆస్తాలిన్ అనేది రెగ్యులర్ గా వాడద్దండి. దీనికి స్మార్ట్ థెరపీ, స్మార్ట్ అంటే సింగిల్ మెయింటెనెన్స్ అండ్ రిలీవర్ థెరపీ. అంటే మీరు చూసుంటారు, సో ఈ బొమ్మలో ఇక్కడ కింద సింబికాట్ అని ఉంది. సో సింబికాట్ లో ఏంటంటే లాంగ్ యాక్టింగ్ బీటా అగనిస్ట్ అండ్ ఇన్హేల్ కార్టికోస్టిరాయిడ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. దీన్నే మీరు రెగ్యులర్ గా 2 times తీసుకుంటూ దీనికి తోడు అడిషనల్ గా ఎప్పుడన్నా అక్యూట్ అటాక్ వచ్చిందంటే ఇదే డివైస్ తో ఇదే ఇన్హేలర్ మీరు రెగ్యులర్ గా అడిషనల్ గా వాడుకోవడాన్ని సింగిల్ మెయింటెనెన్స్ అండ్ రిలీవర్ థెరపీ, స్మార్ట్ థెరపీ అని అంటారు. సో ఎందుకు చెప్తున్నానంటే చాలా మంది ఆస్తాలిన్ వాడుతూ వస్తుంటారు, ఆర్ లివోలిన్, వెంట్రోలిన్ వాడుతూ వస్తుంటారు. వీళ్ళు ప్లీజ్ దయచేసి ఆ గైడ్ లైన్స్ మారాయి. ఓన్లీ లివోలిన్ వాడడం వల్ల చాలా ఇబ్బందులు ఏర్పడుతున్నాయి అనేది గమనించడం జరిగింది. కాబట్టి గైడ్ లైన్ మారింది కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు స్విచ్ ఓవర్ టు స్మార్ట్ థెరపీ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కమింగ్ టు అంతవరకు మీరు ఏ యాక్టివిటీస్ చేస్తుంటారు, ఎలా తినుంటారు, లేకపోతే బూజింగ్ చేస్తుంటారు, సో మెనీ థింగ్స్ యూ డూ. బట్ డాక్టర్ వెన్ ఇన్ అక్యూట్ ఆస్తమా వచ్చినట్లయితే మీరు అమెరికాలో కాదు లేకపోతే హైదరాబాద్లో ఎక్కడున్నప్పటికీ కూడా స్టిరాయిడ్ ప్లేస్ ఎ వెరీ వెరీ క్రూషియల్ రోల్. మీ లంగ్ ఫంక్షన్ కాంప్రమైజ్ అయినప్పుడు ఓరల్ స్టిరాయిడ్ మెడికేషన్స్ 4 to 5 days ఇవ్వడం జరుగుతుంటుంది. దీనికి దయచేసి
ఇది స్టిరాయిడ్ మెడికేషన్ అని భయపడి వాడకుండా మాత్రం ఉండద్దండి. ఎందుకంటే కరెక్ట్ టైంలో కరెక్ట్ స్టిరాయిడ్ డోస్ వాడడం వల్ల మీ యొక్క లంగ్ ఫంక్షన్ అనేది డ్రాస్టిక్గా ఇంప్రూవ్ అయ్యి అక్కడ మెయింటైన్ అయ్యేదానికి అవకాశం అవుతుంది. ఎప్పుడైతే మీరు కరెక్ట్ మెడికేషన్ వాడరో అప్పుడు క్రానిక్ ఫైబ్రోసిస్ అవుతుంది అనమాట ఎయిర్వేలో. ఐ థింక్ రవి గారు దీన్ని మంచిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. క్రానిక్ ఫైబ్రోస్ సబ్మ్యూకోసల్ ఫైబ్రోస్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అది యొక్క ఈవెన్ రేపు పొద్దున ఎన్ని మందులు వాడినా కానీ మీరు అక్యూట్ స్టేజ్లో కరెక్ట్గా మేనేజ్ చేయకపోతే మామూలు ఆస్తమా కాస్త క్రానిక్ పర్సిస్టెంట్ ఆస్తమాగా మారిపోతుంది. ఈ క్రానిక్ పర్సిస్టెంట్ ఆస్తమాగా మారినప్పుడు మీరు ఈవెన్ ఒక 200-300 మీటర్స్ నడవాలన్నా కానీ ఆయాసం రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది. రవి గారు ఓవర్ టు యు అండి. ఐ థింక్ మీరు చాలా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారండి. ఆడియన్స్ మీరు గ్రహించండి, ఈయన ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ప్రాబ్లీ థౌజండ్స్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ డీల్ చేసిన తర్వాత చెప్పే మాటలు ఇవి. చాలా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్. ఏంటంటే ఒకటి, ఎందుకు ఈ టైమింగ్ గురించి ఆయన ఎందుకు చెప్తున్నారంటే, ఇప్పుడు నేను ట్రైనింగ్లో ఉన్నప్పుడు రెసిడెంట్గా ఉన్నప్పుడు చెప్పేవాడు, ఇప్పుడు మామూలుగా మనం బ్రీత్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది. ఒక పేషెంట్ని సిఓపిడి పేషెంట్ వాట్ దే గోయింగ్ త్రూ అంటే వాళ్ళకి ఎంత కష్టంగా ఉంటుందంటే స్ట్రా తీసుకుని ముక్కు మూసేసి స్ట్రాతో బ్రీత్ చేయమనేవాడు. అంత కష్టంగా ఉంటుంది అన్నమాట. ఎందుకంటే అంత బికాజ్ ఎయిర్వేస్ ఇలా ఉండాలండి. ఇఫ్ యు సీ దాట్ ఈ క్యాప్ అంత ఉండాలి. ఇప్పుడు డాక్టర్ గారు చెప్పేది అంటే ఇన్ఫ్లమేషన్ వల్ల ఆ వాల్ థిక్న్ అయిపోతుంది. ఇందాక చెప్పారు కదా సిమెంట్ బిట్వీన్ ది బ్రిక్స్, ఆ సిమెంట్ అన్నది ఇంత థిక్న్ అయిపోతే ఏమవుతుంది, లూమెన్ ఈ లోపల ఉండాల్సిన మార్గం చిన్నదైపోతుంది. సో ఈ టైమింగ్ ఎందుకు చెప్తున్నారంటే ఇప్పుడు సరైన టైంలో మీరు యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ మెడికేషన్ కానీ స్టీరాయిడ్స్, ఇంకో విషయం ఆయన డాక్టర్ చెప్పింది ఏంటంటే స్టీరాయిడ్స్ ఇన్హేల్ తీసుకుంటే సిస్టంలో కానీ మీరు బ్లడ్ సర్క్యులేషన్కి వెళ్ళేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఇది లోకల్గా ఇన్హేల్ చేసుకోగానే అది వెళ్ళి ఆ ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గించి, ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటే వాప్ అనమాట. మనం చూడండి ఇక్కడ ఎక్కడైనా బయట దెబ్బ తగిలితే వాస్తుంది. అదే విధంగా సేమ్ థింగ్ కెన్ హ్యాపెన్. ఇప్పుడు మన ఈ ఎయిర్ బేస్ లో కూడా ఇన్ఫ్లమేషన్ వాపు వల్ల ఆ లూమిన్ తగ్గిపోతుంది. ఇప్పుడు డాక్టర్ గారు ఏమంటున్నారు, మనం బాగానే ఉంటుంది ఆఫ్టర్ వాయిల్. ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలు ఆస్మా వస్తుంది, ఒక రోజు 2 రోజుల తర్వాత తగ్గుతుంది, ఇలాగ ఎయిర్ వే మళ్ళీ పెరుగుతుంది. కానీ అది ట్రీట్ చేయలేదు అనుకోండి, అదేమవుతుంది, ఆ వాపు వల్ల ఆ స్కార్ టిష్యూ, ఇప్పుడు మన బాడీలో ఎక్కడ డ్యామేజ్ అయినా సరే హీలింగ్ ఎలా అవుతుంది, స్కార్ వల్ల అవుతుంది. ఇప్పుడు హార్ట్ అటాక్ వచ్చిన తర్వాత మనం హార్ట్ అటాక్ దాంట్లో కవర్ చేసాం, స్కార్ వల్ల హీల్ అవుతుంది. అదే విధంగా ఈ ఎయిర్ వేస్ లో హీల్ అయ్యి ఆ స్కార్ ఫామ్ అయింది అనుకోండి, ఇమాజిన్ చేయండి, అసలే ఇంత నేరోగా ఉంది, ఇంత నేరో అయిపోతే అప్పుడు ఇంకా ఈ క్రానిక్ స్టేజ్. అదే దట్స్ వాట్ బీయింగ్ ఏ లంగ్ డాక్టర్ ఆయన వరి ఏంటంటే, ఆ తర్వాత అంత చేంజెస్ వచ్చిందా ఆయన దగ్గరికి వచ్చి హెల్ప్ చేయాలంటే దేర్ ఇస్ ఎ లిమిటెడ్ రూమ్ హీ కెన్ హ్యావ్. కరెక్టేనండి? అంతే అండి, అబ్సల్యూట్లీ. కమింగ్ టు లేటెస్ట్ థింగ్ అండి, దోస్ హూ ఆర్ ఇన్హేలర్స్ మీద కూడా స్టెబిలైజ్ అవ్వకుండా క్రానిక్ గా స్టిరాయిడ్ మెడికేషన్ ఓరల్ రూపంలో తీసుకోవాల్సిన అవసరం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి అమేజింగ్ మెడికేషన్ ఐ కెన్ సే ఫర్ ద పాస్ట్ 20 years ఉంది. బట్ ఫర్ ద పాస్ట్ 3-4 years ఈ బయోలాజిక్ థెరపీస్ అనేటివి సో దే హ్యావ్ రెవల్యూషనైజ్డ్ అని చెప్పొచ్చు. I have close to around 30-40 patients on biologics. They are very, very costly. And a dose of medication roughly around 2 lakhs untundandi MRP. But of course, there's a way that we can bargain with the our companies to మాట్లాడేసి తగ్గించి ఇస్తుంటాం. సో అయినప్పటికీ కూడా ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ మంత్ ఈ బయోలాజిక్ థెరపీస్ తీసుకునే పేషెంట్స్ ఒక 40-50 దాకా ఉన్నారు మా టీం చూస్తున్న వాళ్ళలో. సో అంత దూరం తెచ్చుకోకూడదు. బయోలాజిక్స్ ఇస్ మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ అండి. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఐజీ మీడియేటెడ్ ఆస్తమా ఉంది, యాంటీ ఐజీ అంటే ఈ ఐజీ వల్ల ఆస్తమా వస్తుంటుంది అనమాట. ద మూమెంట్ అలర్జీ ట్రిగర్ చేసిన వెంటనే ఐజీ లెవెల్స్ పెరిగిపోతాయి. ఐజీ లెవెల్స్ వల్ల ఈ మనం అనుకున్న వాపు ఎక్కువ క్రియేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆ వాపుని బైండ్ చేయడానికి ఈ యాంటీడోట్స్ గా వాడుతుంటాం. అయితే ఎవరైనా ఒకరిద్దరు బయోలాజికల్స్ వాడుతుంటే మన వాళ్ళకి ఒక సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, మీ డాక్టర్ గారు చెప్పినట్టుగా స్ట్రిక్ట్ గా రిలీజియస్ గా వాడండి. ఎందుకంటే ఒకవేళ దీన్ని మీరు మిస్ చేశారనుకోండి, మనం ఏదైతే ఈ బయోలాజిక్ థెరపీస్ ఆల్రెడీ ఒక 5-6 ఇంజెక్షన్స్ ఇచ్చున్నామో దానికి యాంటీబాడీస్ డెవలప్ అయిపోతే మళ్ళీ దేవుడు కూడా కాపాడు. కాబట్టి
there is omalizumab ani, mepolizumab ani, and fasenra benralizumab anesi చాలా వండర్ఫుల్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి. ఎవరన్నా క్రానిక్ ఆస్థమాటిక్స్ సఫర్ అవుతుంటే మాత్రం ప్లీజ్ దయచేసి మీ దగ్గరలో ఉన్న పల్మనాలజిస్ట్ కలిసి ప్లీజ్ ఆస్క్ దెమ్ వాట్ ఈస్ దర్ ఎనీ రోల్ ఆఫ్ బయోలాజికల్స్ ఇన్ మీ. ఎందుకంటే కాస్ట్ ఒకటి పక్కన పెట్టేస్తే బట్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ రిలీఫ్, ట్రెమెండస్ రిలీఫ్ దొరుకుతున్నదండి ఈ బయోలాజికల్స్ వాడిన తర్వాత. కాబట్టి మై సజెషన్ ఈస్ క్రానిక్ ఆస్థమాటిక్స్ ఎవరిని ఉంటే మాత్రం మీలోనో లేక మీ సర్కిల్లోనో ఎవరిని ఉంటే మాత్రం ప్లీజ్ ఆస్క్ దెమ్. కరెక్ట్ ఇన్హేలర్ వాడాలి, కరెక్ట్ మెడికేషన్స్ పల్మనాలజిస్ట్ చెప్పిన మెడికేషన్ వాడినప్పుడు కూడా మీ సిమ్టమ్స్ తగ్గకపోతే ప్లీజ్ ఎంక్వైర్ అబౌట్ బయోలాజిక్స్ అండ్ దెన్ గెట్ ద ప్రిస్క్రిప్షన్, స్టార్ట్ యూజింగ్ ఇట్. మై ఛాలెంజ్ ఈస్ 3 to 4 months లో మీ యొక్క లైఫ్, క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ అనేది డెఫినెట్గా చేంజ్ అవుతుంది. And we have shown sometimes we do prescribe nebulizations. Acute asthma-lo nebulizer therapy kuda istuntam. Particularly ga chinna pillalu gaani lekapothe elderly people 60 years 70 years tarvata coordination problems untayi, neurological issues untayi, Parkinson's problem untayi, dementia problems, Alzheimer's untayi. వీళ్ళందరికీ కూడా ఈ కోఆర్డినేషన్ అండ్ wrist pain ఉన్న వాళ్ళు అండ్ రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్, ఈ జాయింట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు వీళ్ళందరికీ ఏంటంటే ఇన్హేలర్ పెట్టి నోట్లో పెట్టి పీల్చడం అనేది కష్టం అయిపోతుంది. అటువంటి వాళ్ళకి ఏం చేస్తుంటాం అంటే సో నెబులైజర్స్ వాడుతుంటాం. ప్లీజ్ స్టిక్ ఆన్ టు ద నెబులేషన్స్. అండ్ ఆస్తమా థెరపీలో మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇట్ ఈస్ అ క్రానిక్ ప్రాబ్లమ్ లైక్ డయాబెటీస్ ఆర్ హైపర్ టెన్షన్ ఆర్ లైక్ కొరోనరీ ఆర్టరీ డిసీజ్. యూ హ్యావ్ టు యూస్ రెగ్యులర్ మెడికేషన్ సిస్టమాటికలీ. మీ డాక్టర్ చెప్పినట్టుగా రెగ్యులర్గా మిస్ కొట్టకుండా వాడడం అలవాటు చేసుకోండి. మీ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఖచ్చితంగా బెటర్ అవుతుంది. అండ్ స్టీరాయిడ్ ఇన్హేలర్ వల్ల తీసుకున్న తర్వాత గార్గిల్ చేయమని ఇదివరకు చెప్పేవాళ్ళు. అవునండి, అది స్టిల్ యూ రికమెండ్ దట్ అండి? దట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ అండి. లేకపోతే ఏమవుతుందంటే ఓరోఫెరింజల్ క్యాండిడియాసిస్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద కామనెస్ట్ ప్రాబ్లం. అండ్ అంటే ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆర్ ఇన్హేలర్ ట్రైనింగ్ లో వచ్చేస్తుంది కాబట్టి మెజారిటీ దట్స్ అ వెరీ వ్యాలిడ్ పాయింట్ మీరు తీసుకొచ్చారు. సో ఇమ్మీడియట్ గా డోంట్ జనరల్ గా అడుగుతుంటారు సార్ 10 minutes తర్వాత చేయాలన్నా, హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత చేయాలన్నా అని అంటారు. దీనికి నేను ఫాలో అప్ చేసే టెక్నిక్ ఏంటంటే మీరు ఇన్హేలర్ తీసుకునేటప్పుడు తీసుకునేది బ్రేక్ఫాస్ట్ ముందు, డిన్నర్ ముందు తీసుకోండి. తీసుకున్న తర్వాత గార్గిల్ చేసి తీసేసుకోండి అనమాట. అంటే మీ ఫుడ్ తీసుకోండి. దానివల్ల ఏమంటే ఏమన్నా రెసిడ్యువల్ డిపాజిషన్స్ ఏమైనా ఉన్నా కానీ ఫారింగ్స్ లో ఫుడ్తో వాష్ అవుట్ అయిపోతుంది. అలా అది ఒక మంచి టెక్నిక్ యూస్ చేసుకోవచ్చండి. కమింగ్ టు అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వెన్ వీఆర్ అంటే లిటరేచర్ చూసినప్పుడు ఈ హై లెవెల్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ రిక్వైర్మెంట్ ఉన్న అథ్లెట్స్, పర్టికులర్గా ఒలింపిక్ గేమ్స్ వీటిలో పార్టిసిపేట్ చేసే వాళ్ళకి ఆస్తమా ఎంతమందిలో ఉంది అనేసి గమనించి చూస్తే దెర్ ఆర్ క్లోజ్ టు వేరియస్ స్టడీస్ అండి. 20% నుండి 50-55% వరకు పీపుల్ దే ఆర్ యూజింగ్ ఇన్హేలర్స్. ఎందుకంటే వీళ్ళకి ద వే దే ట్రైన్ దేర్ లంగ్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ డెవలప్స్ ఆస్మా. దీన్ని ఎక్సర్సైజ్ ఇండ్యూస్ ఆస్మా అని అంటారనమాట. ఈ ఎక్సర్సైజ్ ఇండ్యూస్ ఆస్మా ప్రాబబ్లీ మీ పిల్లల్లోనో ఎవరిలో ఉన్నా కానీ మీరు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆస్తమా వస్తున్నది, మీకు బ్రీతింగ్ ఇష్యూస్ వస్తాయని అంటే మాత్రం ప్లీజ్ కన్సల్ట్ ద పల్మనాలజిస్ట్. డెఫినెట్లీ వాళ్ళు ఆబ్జెక్టివ్ ఎవిడెన్స్ కోసం కన్సిడరబుల్ టెస్ట్ చేస్తారు. ఇంతకుముందు మనం అన్నట్టుగా పల్మనరీ ఫంక్షన్ టెస్ట్ కానీ అటువంటివి ఆర్ కొన్ని ఛాలెంజింగ్ టెస్ట్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఈ ఛాలెంజింగ్ టెస్ట్ కొన్ని డ్రగ్స్ ఇచ్చి మీకు ఆస్తమా ఉందా లేదా ఇటువంటివి టెస్ట్ చేస్తుంటారు. ఇలాంటివి టెస్ట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆస్తమా డయాగ్నోస్ కన్ఫర్మ్ అవుతుంది. కన్ఫర్మ్ అయిన తర్వాత ప్రాపర్ మెడికేషన్ వాడితే ఖచ్చితంగా మీరు బెటర్ అవుతారు. మీ యొక్క ఎక్సర్సైజ్ పర్ఫార్మెన్స్ ట్రెమెండస్ గా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దిస్ ఈస్ ద వేరియస్ స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీస్ వేర్ ఓకే ఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ అకార్డింగ్ టు వన్ పేపర్ అనమాట. సో ఇన్సిడెన్స్ కొన్నిట్లో వచ్చి 2% ఆఫ్ పార్టిసిపెంట్స్ హ్యావ్ ఆస్మా, కొన్నిట్లో 10%, 15% ఆల్సో కొన్నిట్లో. పర్టికులర్గా ఒలింపిక్స్ తీసుకున్నా అంటే ఆల్మోస్ట్ సమ్ పేపర్స్ సేస్ ఆల్మోస్ట్ 30-40% ఆఫ్ ఒలింపిక్ అథ్లెట్స్ దే యూస్ ఇన్హేలర్స్. దే నీడ్ టు యూస్ ఇన్హేలర్స్ ఫర్ సస్టైనింగ్ సచ్ ఎ హై లెవెల్ ఆఫ్ ఎండ్యూరెన్స్ ట్రైనింగ్ అండి. మీరు మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారండి విజయ్ కుమార్ గారు. వైష్ణవ్ గారు అడుగుతున్నారు సేమ్ లైన్స్ లో, వాళ్ళకి ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడు డాగ్ వల్ల ఆస్మా రావచ్చు అని చెప్పారు కదా,
వాళ్ళ ఇంట్లో డాగ్ ఉంది, దే వెరీ క్లీన్, రెగ్యులర్ గా వ్యాక్యూమ్ చేస్తారట. బట్ ద డాగ్ విల్ స్లీప్ విత్ హర్ మామ్ ఆన్ ది బెడ్. Right. And or should we give them the separate space or create where was need make them sleep? Is that okay, or dogs in separate ga petala? What do you recommend అని అడుగుతున్నారు వైష్ణవ్ గారు. డెఫినెట్ గా ఫర్ ఎక్కువ ఉంది అని అంటే డెఫినెట్ గా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ట్రిగ్గర్ అండి. పర్టికులర్లీ వాళ్ళ మదర్ ఒకవేళ అస్థమాటిక్ అయితే ఇంకా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి వస్తుంది. నాన్ అస్థమాటిక్ అయితే అంటే ఆ అలర్జన్ కి వాళ్ళ మదర్ లంగ్ రెస్పాండ్ కాకపోతే అంటే సెన్సిటైజ్ కాకుండా ఉంటే ప్రాబ్లం ఏం లేదు. బట్ ఇఫ్ మదర్ ఈస్ షోయింగ్ సైన్స్ ఆఫ్ సమ్ కాఫ్ కానీ, బ్రీతింగ్ డిఫికల్టీ కానీ, వీజింగ్ కానీ, ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే దూరం పెట్టడం ఎంతైనా మంచిది. ఓకే. సో సేమ్ లైన్ లో కిరణ్ కుమార్ గారు, హీ ఈజ్ ఎ 22-year-old guy స్టూడెంట్, అండ్ ఆయనకి కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత హీస్ హ్యావింగ్ దిస్ క్రానిక్ కాఫ్, అండ్ హీ వాస్ డయాగ్నోస్డ్ విత్ బ్రాంకైటిస్ అండ్ ట్రీటెడ్ విత్ యాంటీబయాటిక్స్ అట. దెన్ 6 months లేటర్ కోవిడ్ పాండమిక్ హిట్ అయింది. ఆ తర్వాత కోవిడ్ 2021 లో కోవిడ్ వచ్చింది జనవరి. ఆ తర్వాత ఫైజర్ వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నాడు ఆయన. బట్ నౌ వెన్ ఐ గెట్ కాఫ్, it lingers for quite some time and I get sick every few months. I'm very active and feel healthy. Right. What do you recommend? So దీనికి he has to stay tuned for next 1 hour అండి. We have solution definitely. మంచి slides ఉన్నాయి. I'll explain them in a clear way, understanding way, so that they can once they understand the disease process, why the cough is occurring, then they will come out with their own solutions. Sure. Yeah, right. తప్పకుండా కిరణ్ కుమార్ గారు, ప్లీజ్ స్టే ట్యూన్ టు us. నెక్స్ట్ 30 minutes 40 minutes లో విల్ డిస్కస్ దోస్ థింగ్స్. కమింగ్ టు సిఓపిడి అండి, ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్ విచ్ వీ సీ ఇన్ అవర్ ప్రాక్టీస్ ఇస్ క్రానిక్ అబ్స్ట్రక్టివ్ పల్మనరీ డిసీజ్. ఈవెన్ ఆస్తమా మనం ఏదైతే మాట్లాడుకున్నామో, ఇఫ్ ఇంప్రాపర్ గా ట్రీట్ చేసినట్లయితే సిఓపిడిగా మారిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. జనరల్ మిత్ కమ్యూనిటీలో ఏముంటుందంటే, సో స్మోకింగ్ చేసే వాళ్ళకే సిఓపిడి వస్తూ ఉంటుంది అని అనుకుంటుంది. వాళ్ళ యొక్క కంప్లైంట్స్ చూసినట్లయితే బ్రీతింగ్ డిఫికల్టీ, చెస్ట్ టైట్నెస్, ల్యాక్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, ఎక్స్ట్రీమ్ కేసెస్లో కాళ్ళ వాపులు ఇలా రావడం, అండ్ క్రానిక్ కాఫ్, అండ్ దెన్ ఎక్సెసివ్ మ్యూకస్ ప్రొడక్షన్, ఇటువంటివి కూడా ఉండొచ్చు. అండ్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్కి చూసినట్లయితే ఇండియా ఇస్ ఎ ఫర్టైల్ ప్లేస్ ఫర్ సిఓపిడి. ఇండోర్ ఎయిర్ పొల్యూషన్, అవుట్డోర్ ఎయిర్ పొల్యూషన్, బీడీ, స్మోకింగ్, ట్యూబర్క్లోసిస్. మన పూజారులు చాలా శ్రద్ధగా పూజ చేస్తుంటారు, బట్ దే డోంట్ నో దట్ ద ఫ్యూమ్స్ దట్ కమ్ ఫ్రమ్ దిస్ మన యాగము, యజ్ఞము, వీటి వల్ల కూడా మనకు చాలా ఇబ్బంది జరుగుతూ ఉంటుంది అనేది వాళ్ళకి తెలియదు అనమాట. సో దానివల్ల ఎంతోమంది పర్టికులర్గా ఈ ప్రొఫెషన్లో ఉన్న వాళ్ళు చాలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంటారు. తర్వాత అండ్ యుఎస్ కైండ్ ఆఫ్ క్లయింట్స్ చూసినట్లయితే దిస్ ఇస్ డేటా ఫ్రమ్ ద యూకే బయోబ్యాంక్ కోహార్ట్ అనమాట. సో స్కల్ప్టర్స్, పెయింటర్స్, engravers, and gardeners, farmers, fishing profession, sports coaches, plastic molders, warehouse stock handlers. These are all various professions anamata. They are at risk of having COPD. Not only smoking. What I want to make you understand is, smoke chestunte immediate ga apesandi. Smoke kaakunda చాలా అదర్ కారణాలు ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు ఇండియాలో 100 members సిఓపిడిగా డయాగ్నోజ్ అయినారంటే 80 members ఆర్ డెవలపింగ్ బికాస్ ఆఫ్ అదర్ కాసెస్. మనం డిస్కస్ చేసుకున్న వేరియస్ అదర్ కారణాల వల్ల. ఓన్లీ స్మోకింగ్ కాదండి, లాట్ ఆఫ్ అదర్ ఇరిటెంట్స్ ఉన్నాయి. సో వీటి వల్ల మీ లంగ్స్ డ్యామేజ్ అవుతున్నాయి అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో అదరత్తులు ఎంతవరకు ఎఫెక్ట్ అవుతాయండి? అక్కడికే వచ్చానండి. సో దేర్ ఇస్ ఎ పబ్లిష్డ్ ఆర్టికల్ అండి, సో విచ్ సేస్ దట్ ఈచ్ మన యొక్క బెడ్రూమ్ లో సో వితౌట్ ప్రాపర్ వెంటిలేషన్ ఒక మస్కిటో కాయిల్ అలా వదిలేసి బర్న్ అయిందంటే ఓవర్ నైట్ దాని నుండి వచ్చిన స్మోక్ మనం పీల్చుకున్నట్లయితే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఆల్మోస్ట్ 100 cigarettes స్మోక్ చేసినట్టు. సో the extent of damage now we can imagine. Similarly incense sticks కూడా అంతే కదా. సో అట్లీస్ట్ ఇన్సెన్స్ స్టిక్స్ మనం బెడ్రూమ్ లో పెట్టాం, ఓకే, ఎక్కడో ఉంటాయి, అండ్ అక్కడ ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ లేకపోతే అటువంటివి చేసుకుంటే సరిపోతుంది. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం సో మినిమైజ్ ద ఇండోర్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ బై నాట్ యూజింగ్ దీస్ థింగ్స్ అనేసి, అంటే ఈ మస్కిటో కాయిల్స్ కానీ
రెపల్ అది ఇన్సెన్స్ స్టిక్స్ కానీ వీటిని కూడా ఎంత తక్కువ వాడుకుంటే, ఒకవేళ వాడుతున్నట్లయితే ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ ఖచ్చితంగా వాడేసినట్లయితే ఇండోర్ ఎయిర్ క్వాలిటీని మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు అండి. అండ్ అంటే దీనికి ఇప్పుడు ఈ ఇమేజ్ మీకు చూసినట్లయితే రైట్ సైడ్ సిటీ స్కాన్ ఇమేజ్ చూపిస్తున్నాను నేను. ఈ సిటీ స్కాన్ ఇమేజ్ లో లాట్ ఆఫ్ హోల్స్ మన ఒక తేనె తట్టు మరి కనబడుతున్నది అనమాట. సో అంటే అదంతా కూడా యాక్టివ్ హెల్తీ లంగ్ లో ఉండాల్సింది, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ స్మోకింగ్ అండ్ దెన్ సిఓపిడి ఫ్రమ్ అదర్ వేరియస్ రీజన్స్. సో లాట్ ఆఫ్ డ్యామేజ్ అయిపోయినది. దీన్ని ఎంఫసిమా ప్రిడామినెంట్ సిఓపిడి అంటారు. ఏమవుతుందంటే ఈవెన్ వీళ్ళు కరెక్ట్గా 10 అడుగులు నడిచే కొద్దికి ఆయాస పడిపోతారు, రెస్ట్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. అండ్ వీళ్ళకి ఏం చేస్తుంటాం అంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ స్మోకింగ్ సెసేషన్, సో లాట్ ఆఫ్ మెడికేషన్స్ వాడుతుంటాం. అండ్ దెన్ మెడికేషన్తో పాటు ఆక్సిజన్ కూడా ఇస్తుంటాం. ఈ ఆక్సిజన్ ఎవరికైతే రికమెండేషన్ వస్తుందో దట్ కెన్ బి వేరియస్ ప్రాబ్లమ్స్, సిఓపిడి వల్ల కానీ, ఐఎల్డి కానీ, హైపర్ సెన్సిటివ్ న్యూమోనైటిస్ అని అనుకున్నాం దానివల్ల కానీ ఆక్సిజన్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తే ప్లీజ్ డూ రిమెంబర్ ఆక్సిజన్ ఈస్ ఏ కంబస్టబుల్ గ్యాస్. సో మీరు ఆక్సిజన్ పెట్టుకొని ఒక్క సిగరెటే కదా అని మూతిలో ఆక్సిజన్ పెట్టుకొని సిగరెట్ కూడా వెలిగించాలంటే మీ మూతి కాలిపోతుంది. సో దయచేసి స్మోకింగ్ ఏదైనా హ్యాబిట్ ఉందంటే ఇమ్మీడియట్గా స్టాప్ చేయండి. అండ్ ఇంత గ్రాస్ డ్యామేజ్ అయ్యేంత వరకు మనం తెచ్చుకోకూడదు. వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 1 లైఫ్ టు లివ్. మన మీద ఎంతో డిపెండెంట్ ఉంటారు. మీ పేరెంట్స్ అందరూ ఇక్కడుండి మీ మీద డిపెండ్ అయినారు, మీ పిల్లలు అక్కడుండి మీ మీద డిపెండ్ అయినారు. దయచేసి దర్స్ అ లాట్ ఆఫ్ ఓం ప్రకాష్ గారు చెప్తున్నట్టుగా మన కమ్యూనిటీ ఎంపవర్ చేసుకోవాలంటే ముందు మనం హెల్తీగా ఉండాలి, మన లంగ్స్ హెల్తీగా ఉండాలి. కాబట్టి సో ప్లీజ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ లంగ్స్. అండ్ జనరలీ ట్రీట్మెంట్ అగైన్ ఇన్హేలర్స్ చాలా కీ రోల్ చేస్తాయి. పల్మనరీ రీహాబిలిటేషన్, ఆక్సిజన్ అని అనుకున్నాం. పల్మనరీ రీహాబిలిటేషన్ అంటే ద వే వి బ్రెత్, అంటే ఫస్ట్ లిప్ బ్రీతింగ్ అంటారు అనమాట. ముక్కు ద్వారా గాలి తీసుకోవడం, నోట్ ద్వారా వదలడం. ఇది ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడం వల్ల వీళ్ళకి బ్రీతింగ్ అనేది బెటర్గా తీసుకోగలుగుతారనమాట. సో కాబట్టి ప్లీజ్ మీ బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ మీ యొక్క ఫిజియోథెరపిస్ట్ని అడిగినారంటే వాట్ ఆర్ ద పల్మనరీ రీహాబిలిటేషన్ ఎక్సర్సైజ్, ఇట్ ఈస్ ప్రూవన్ బియాండ్ డౌట్. ఒక 12 వీక్స్ ఎక్సర్సైజ్ ప్రోగ్రామ్ కానీ మీరు చేసి దాని తర్వాత రెగ్యులర్గా ఇంట్లో ఎక్సర్సైజ్ చేసుకున్నట్లయితే మీ యొక్క సిఓపిడి యొక్క క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్, సిఓపిడితో ఎవరైతే సఫర్ అవుతుంటారో వాళ్ళందరూ కూడా బెటర్గా బ్రీత్ చేయగలుగుతారు, బెటర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ లీడ్ చేయగలుగుతారు అని చెప్తారు. ఇంకా అఫ్ కోర్స్ ఇంకా ఎండ్ స్టేజ్లో ఏమవుతుంది, ఇంటర్వెన్షన్స్, బ్రాంకోస్కోపిక్ ఇంటర్వెన్షన్స్ కానీ, సర్జరీస్ కానీ, లేకపోతే లంగ్ కొద్దిగా రిమూవ్ చేయడం కానీ, లేకపోతే ఇంకా అవన్నీ వర్క్ చేయకపోతే లంగ్ ట్రాన్స్ప్లాంట్కి దారి తీస్తుంది. అండ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, గడిచిన 2-3 ఇయర్స్లో ఏదైనా డ్రాస్టిక్ చేంజ్ వచ్చింది ట్రీట్మెంట్లో అంటే ఈ మధ్యలో నేను ఒక ట్రెల్జీ అని పెట్టున్నాను. సో ఐఎమ్ నాట్ ప్రమోటింగ్ ఎనీ కంపెనీ అండి, ప్లీజ్ డోంట్ థింక్ లైక్ దట్. దిస్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ ఇన్హేలర్ విచ్ హాస్ కమ్ ఇన్ టు ద మార్కెట్. ఇఫ్ యూ ఆర్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ సిఓపిడి ప్లీజ్ దయచేసి ఇఫ్ మీ పల్మనాలజిస్ట్తో డిస్కస్ చేయండి, డూ యూ ఫిట్ ఫర్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ ట్రెల్జీ. సో ట్రెల్జీ వాడితే మీ యొక్క లంగ్ ఫంక్షన్ మిగతా ఇన్హేలర్ మీద ఇఫ్ ద పర్ఫెక్ట్ ఇండికేషన్ ఉంటే అట్లీస్ట్ ఒక 100 ml ఆఫ్ FE1 పెరిగే అవకాశం కనబడుతుంది అనేది. నాకు ఆల్మోస్ట్ 400+ పేషెంట్స్ ఉన్నారండి ఆన్ దిస్ మాలిక్యూల్. ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ వండర్స్. ఇట్ ఈస్ ఐ కెన్ సే ప్రౌడ్లీ నేను 15 years ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను. ట్రెల్జీ తీసుకొచ్చిన ఇన్హేలర్ మార్పులు సిఓపిడి పేషెంట్లో వేరే ఏ ఇన్హేలర్ కూడా రాలేదని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ విత్ లాట్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్. అండ్ కమింగ్ సిఓపిడి గురించి ఏదైనా మనం డిస్కస్ చేయాలంటే ఇక్కడ బిఫోర్ గోయింగ్ టు అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అండి, రవి గారు ఎనీథింగ్ దట్ యు వాంట్ టు మీ టు యాడ్? షూర్ అండి. ఒక క్వశ్చన్ జే చిమటా గారు అడుగుతున్నారండి, అది ఐ డోంట్ నో వేర్ టు పుట్ దిస్ వన్. ఈ ఇప్పుడు నోస్ లో కాటరైజేషన్ ఉన్నప్పుడు ఆయనకి బహుశా బ్లీడింగ్ కోసం అయి ఉంటుంది, ఎపిస్టాక్సిస్ కోసం. విల్ దట్ ఎఫెక్ట్ హిస్ ఫర్దర్ బ్రీదింగ్ అని. ఆ తర్వాత ఆబ్వియస్లీ గోయింగ్ టు కవర్ అబౌట్ స్లీప్ యాప్నియా, హౌ స్లీప్ యాప్నియా మెషిన్స్ హెల్ప్స్ ఫర్ బెటర్ స్లీప్ సిచ్యువేషన్. వి కెన్ కవర్ దట్ లేటర్. ఈ కాటరైజేషన్ వల్ల బ్రీదింగ్ ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అవుతుందా, అది క్వశ్చన్. జనరలీ మే నాట్ అండి, కానీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అంటే వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ దిస్ కాటరైజేషన్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అయితే రీసెంట్ గా ఒక పల్మనాలజిస్ట్ పేరు చెప్పను, హాస్పిటల్ పేరు కూడా చెప్పను నేను,
4 years నుండి సిపాప్ యూస్ చేస్తున్నారు స్లీప్ యాప్నియాకి. సార్ ఐఎమ్ నాట్ ఫీలింగ్ గుడ్. ఓకే, మీ యొక్క గూగుల్ రివ్యూస్ చూసి వచ్చాను సార్, ఎప్పుడు నుండో రావాలనుకుంటున్నాను, కానీ నేను వెళ్తున్న మేడం కూడా నన్ను బాగా ట్రీట్ చేస్తున్నారు. ఆయన వర్డ్స్ లో ఏంటంటే యంగ్ ఫెలో అరౌండ్ 35 years, నా కర్మిస్తేనేమో సార్ నాకు సిపాప్ మిషన్ కూడా పనిచేయదేమో అనే వర్డ్ యూస్ చేశాడు అనమాట. దెన్ ఐ హ్యావ్ సిస్టమేటిక్ ఎగ్జామిన్ చేసి ఐ ఆస్క్డ్ సిటిపిఎన్ఎస్, యూ డోంట్ బిలీవ్ రవి గారు, ఓకే బోత్ మిడిల్ టర్మినేట్ అండ్ ఇన్ఫీరియర్ టర్మినేట్ రెండు కూడా బాగా గ్రాస్ ఇడిమా ఉంది. సో ఇంకా సిపాప్ పెడితే ఏం బెనిఫిట్ ఉంటుంది? సో ఆయనకి చెప్పాను, ఇమ్మీడియట్ గా వెళ్ళాను. దిస్ హ్యాపెండ్ ఆల్మోస్ట్ ఎ వీక్ బ్యాక్. ఈఎన్టీ కన్సల్ట్ ఇప్పించాను. ఈఎన్టీ వాళ్ళు క్వార్టరేషన్ రేపు ఎల్లుండో ఇన్ఫీరియర్ టర్మినేట్ రిడక్షన్ అనమాట. దిస్ కంప్లీట్లీ ఓపీ బేస్డ్ ప్రొసీజర్. ఓకే, జస్ట్ పేషెంట్ హ్యాస్ టు బి దేర్ ఇన్ ద ప్రాబబ్లీ 15-20 minutes లో కంప్లీట్ అయిపోతుంది. బోత్ మిడిల్ టర్మినేట్ అండ్ ఇన్ఫీరియర్ టర్మినేట్ రెడ్యూస్ చేసి పంపించినారు. హీ ఆల్సో హ్యావ్ grade 4 మల్లంపట్టి. ఐ సెడ్ టు హిమ్, విల్ గో స్టెప్ బై స్టెప్, యు ఆర్ వెరీ యంగ్. సో grade 4 మల్లంపట్టి కన్నా ఫస్ట్ మీరు సిపాప్ కరెక్ట్ గా వాడగలిగితే ఈ టర్మినేట్ రిడక్షన్, ఈ అబ్స్ట్రక్షన్ పెట్టుకొని సిపాప్ వాడినా కానీ ఉపయోగం లేదు. సో విల్ రిపీట్ స్లీప్ స్టడీ ఇన్ 3 months డౌన్ ద లైన్ అండ్ దెన్ విల్ రీఅసెస్ హిస్ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అనేది చెప్పడంతో హీ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ. సో కమింగ్ టు అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అండి, అండ్ మేము చదువుకునే రోజుల్లో ఐ కెన్ సే అరౌండ్ 15 years బ్యాక్ ఏంటంటే అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అని అంటే 15-20 years బ్యాక్ యుఎస్ స్టాటిస్టిక్స్ ఆర్ ఎపిడెమాలజీ ప్రకారం 4% of adults, 3 to 4% of adults male, they suffer from obstructive sleep apnea, and 2% of women beyond their menopause, they have chances that they are suffering from sleep apnea. This is the 15 to 20 years back data, but now it has grown by leaps and bounds. Now the average incidence beyond 50 years age is close to around 10 to 15% in US. And one of the most neglected problem, and ఎవరు కూడా మీరు బాగా తింటున్నారా, బాగా మోషన్ పోతున్నారా, బాగా బ్రీత్ చేస్తున్నారా అని అడుగుతారు, కానీ మీరు మంచిగా నిద్రపోతున్నారా అని చాలా ఫిజిషియన్స్ పట్టించుకోరు. అంటే నేను ఐఎమ్ నాట్ కామెంటింగ్ ఆన్ ఫిజిషియన్స్ నెగ్లిజెన్స్, బట్ జనరల్ గా స్లీప్ అనేది ఈవెన్ పేషెంట్స్ కూడా ఏంటంటే, సార్ నేను మస్తు నిద్రపోతున్నాను సార్ అని అంటాడు. అంటే మస్తు నిద్ర ఏంటంటే వాడు 8 hours 10 hours పడుకుంటున్నాడు, గురకతో పడుకుంటున్నాడు. వాడు ఎన్ని గంటలు పడుకుంటే గురక పెడుతుంటే ఏం లాభం? మీరు అందరూ అర్థం చేసుకోవాల్సింది అంటే, ఎప్పుడైతే గురక పెడుతున్నారో గురక వల్ల మీకు రిపీటెడ్ గా బ్రీతింగ్ ఆగిపోతున్నది. ఎప్పుడైతే బ్రీతింగ్ ఆగిపోతుందో రిపీటెడ్ గా మీ ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గిపోతాయి. ఎప్పుడైతే మీ ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గిపోతాయో మీ యొక్క బ్రెయిన్ వేవ్స్ అనేది మాటికి అలర్ట్ అయ్యి వేక్ స్టేట్ లోకి వెళ్ళిపోతుంటారు అనమాట. అంటే డీప్ గాఢ నిద్రలో ఉండాల్సిన మీ బ్రెయిన్ గురక వల్ల ఏమవుతున్నదంటే మాటికి మెలకువతో ఉంటున్నది. అది మీకు తెలీదు. మీకు తెలియకుండా దీన్ని స్లీప్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అని అంటారు. ఈ స్లీప్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అవడం వల్ల ఏమవుతున్నదంటే మీ యొక్క డే టైం పర్ఫార్మెన్స్ బాగా తగ్గిపోతున్నది, మీ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ మారిపోతున్నది. దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ డయాగ్రామ్స్ ప్రకారం చూస్తే. నార్మల్ అన్నదాని ప్రకారం వీళ్ళు 8 గంటలు పడుకున్నా సరే యాక్చువల్ పడుకున్నది 1 గంట 2 గంటలు ఉంటుంది. బికాస్ ఆఫ్ ఎవ్రీ 15 నిమిషాలకి 20 నిమిషాలకి దిల్ బి అవేక్ బ్రెయిన్. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఈ నార్మల్ ఏదైతే చూస్తున్నాం, నా మార్కర్ కనబడుతున్నదండి, కనిపిస్తుందండి. యా ఈ నార్మల్ బ్రీతింగ్ మనం ముక్కు ద్వారా, కొందరు కొద్ది నోటి ద్వారా ఇలా తీసుకొని ఇలా లంగ్స్ లోకి వెళ్ళిపోతుందండి. ఎవరికైతే టంగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, లేకపోతే ఈ చిన్ వెనక్కు ఉంటుంది, లేకపోతే అధిక బరువు మార్బిడ్ ఒబిసిటీ ఉంటారు, నెక్ సర్కంఫరెన్స్ మెజర్డ్ బై 17 inches, ఇదన్నీ యుఎస్ స్టాటిస్టిక్స్ అండి. ఇండియన్స్ కి ఇంకా తక్కువ ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఒక 100 kg అమెరికన్ స్లీప్ యాప్నియా లేకుండా ఉండొచ్చు, ఒక 60 kgs ఉన్న అడల్ట్ ఇండియన్ కెన్ హ్యావ్ సివియర్ స్లీప్ యాప్నియా అనేది అర్థం చేసుకోండి. లాస్ట్ టైం ముఖర్జీ గారు కూడా ఉంటున్నారు, మన కొరోనరీస్ అనేది నేరోగా ఉంటాయి. సో కాబట్టి మనకు ఈజీగా బ్లాక్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అలానే మన యొక్క ఎయిర్వే కూడా మనది చాలా నేరోగా ఉంటుంది. సో ఈవెన్ స్మాల్ గెయిన్ ఇన్ వెయిట్, అంటే 60 kgs ఉండాల్సిన వాళ్ళు 65 అయినా కానీ స్లీప్ యాప్నియా ఉండొచ్చు అని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఎప్పుడైతే బ్లాక్ అయిపోతుందో బ్రెయిన్కి ఆక్సిజన్ అందడం.
ఎప్పుడైతే బ్రెయిన్కి ఆక్సిజన్ అందదో మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే బ్రెయిన్కి ఆక్సిజన్ అందకపోతే బ్రెయిన్ ఏమనుకుంటుందంటే సడన్గా ఎవరన్నా చోక్ చేశారనుకోండి మిమ్మల్ని, ఏదో మెట్రోలో వెళ్తున్నారు, ఒక నలుగురు వచ్చి మీ మీద అటాక్ చేశారు, ఏమవుతుంది? యూ విల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ భయం వచ్చేసి ఏది హార్మోన్స్ అన్ని కూడా ఎక్కువ రిలీజ్ అయిపోతాయి. అడ్రినలిన్, డోపమిన్ ఇటువంటి హార్మోన్స్ అన్ని రిలీజ్ అయిపోయి మీ యొక్క బీపీ పెరిగిపోతుంది. అదే మీకు తెలియకుండా మీరు గురక పెట్టినట్లయితే మీ నిద్రలో ఈ బ్లాక్ ఏర్పడడం వల్ల ఓకే మీ యొక్క హార్మోన్ లెవెల్స్ అన్ని కూడా భయంకరమైన కార్టిసాల్ లెవెల్స్ అన్ని కూడా ఎక్కువ అయిపోతాయి. దీనివల్ల డయాబెటీస్, హైపర్ టెన్షన్ అండ్ ఆల్ అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నమాట. ఓకే అంటే హార్ట్ ఫెయిల్యూర్, మాకు హార్ట్ సంబంధించి హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ రావచ్చు, సో స్ట్రోక్స్ రావచ్చు. దర్ ఇస్ ఎ స్టడీ, ఇంపార్టెంట్ స్టడీ అండి. మీరు గురక చేసే సౌండ్ వల్ల ఇక్కడ మన కెరటిడ్స్ అని బ్రెయిన్కి సప్లై చేసే బ్లడ్ వెజల్స్ ఉంటాయి. ఈ గురక సౌండ్ వల్ల కెరటిడ్లో ఏదైతే కొద్దిగా అథెరోస్క్లెరోటిక్ ప్లాక్స్ ఉంటాయో, అంటే మన కొలెస్ట్రాల్ అవన్నీ అక్కడ అక్యుములేట్ అయి ఉంటాయి, కొద్దిగా అందరికీ ఉంటాయి. అవి కాస్త ఈ గురక సౌండ్ వల్ల డిస్లాడ్జ్ అయ్యి స్ట్రోక్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుందని కూడా ప్రూవ్ అయింది. సో కమింగ్ టు వాట్ ఆర్ ద సిమ్టమ్స్ అని చూసినట్లయితే అండి, మీకు హెడేక్స్ రావడం, సారీ స్లైడ్ ఏదో ఫ్లిప్ అయినట్టుంది, సో మెమరీ లాస్ ఉండడం అండ్ మూడ్ చేంజెస్ ఉండడం. యూ డోంట్ బిలీవ్, అట్లీస్ట్ మంత్కి ఒక్క ఫ్యామిలీనన్నా చూస్తా నేను, వాళ్ళు ఏంటంటే చిన్న దానికి కొట్లాడుకుంటూ వస్తుంటారు భార్యాభర్తలు. ఏంట్రా అని జాగ్రత్తగా చూస్తే ఉదాహరణకు వాళ్ళ కొట్లాటకు రీజన్ ఏంటంటే ఇంట్లో ఆవిడ అంటుంది మీరు పేస్ట్ పై నుండి ప్రెస్ చేయట్లేదు, కింద నుండి ప్రెస్ చేస్తున్నారు అని అంటారు. ఆయన అంటాడు ఓకే నేను చేసేదే కరెక్ట్ అంటాడు. ఇది ఎంత సిల్లీ అండి. కానీ దీని గురించి కూడా కొట్లాటలు ఏర్పడుతున్నాయంటే ఆ మూడ్ చేంజెస్ ఎందుకు వస్తున్నాయని జాగ్రత్తగా గమనించినామంటే స్లీప్ యాప్నియా ఉండొచ్చు. అదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, ఏ పేషెంట్ కమ్స్ ఇన్ టు డైరెక్ట్లీ వచ్చి ఓకే 10 minutes లేట్ అయిపోయిందండి, మీరు మమ్మల్ని సరిగా చూడలేదు, లేకపోతే చిన్న దానికి ఫిజిషియన్తో గొడవ పడాలని చూస్తుంటారు. దే రేజ్ దేర్ వాయిస్. ఇటువంటి వాళ్ళకి మేము గమనించినట్లయితే వాళ్ళంతా కూడా స్లీప్ యాప్నియా ఉంది. అదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, పేషెంట్ మేము వైల్ వి ఎంటర్ ఇన్ టు అవర్ ఓపీడీ, ఓకే ఎవరన్నా పేషెంట్ నిద్రపోతూ కనబడ్డారు అనుకోండి, దే మస్ట్ బి హ్యావింగ్ స్లీప్ యాప్నియా అన్నమాట. దీస్ ఆర్ ద స్మాల్ క్లూస్. సో డే టైమ్ ఈజీగా నిద్ర వచ్చేస్తుంది, ఈజీగా టైర్డ్ అవుతారు, ఏదైనా పని చేయాలంటే కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండదు, ఫోకస్ చేయలేకపోతారు. ఇవన్నీ కూడా స్లీప్ యాప్నియా సిమ్టమ్స్ అండి. సో కమింగ్ టు స్నోరింగ్ అండ్ వేకింగ్ అప్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద నైట్ అండ్ రెస్పిరేటరీ పాసెస్ అన్నమాట. అంటే నేను మీకు చూపిస్తాను, గమనించండి. అనేసి ఇట ఉలిక్కి పడలేయడం, దీన్ని విట్నెస్ డాప్నిక్ స్పెల్స్ అని అంటారు అనమాట. ఇటువంటి ఉండడం అనేది కూడా చాలా చాలా అనర్థం, మీ యొక్క క్వాలిటీ ఆఫ్ స్లీప్ మంచిగా లేదు అనేసి. ఇఫ్ అట్ ఆల్ ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఈవెన్ మైల్డ్ డిగ్రీ ఆఫ్ స్లీప్ యాప్నియా విత్ ద సిమ్టమ్స్, అంటే వేకప్ అవడం, లేకపోతే ఎక్సెసివ్ డే టైమ్ స్లీపీనెస్, ఎక్సెసివ్ టైర్డ్నెస్ ఉండడం, ఇవన్నీ ఉంటే మాత్రం ప్లీజ్, అండ్ నిద్ర లేచిన వెంటనే గొంతు బాగా ఎండిపోయిందబ్బా అని నీళ్ళు ఎక్కువ తాగడం, ఆర్ మిడిల్ ఆఫ్ ద నైట్లో నీళ్లు తాగాల్సి రావడం, ఆర్ మిడిల్ ఆఫ్ ద నైట్ మీరు 2-3 times వెళ్ళి యూరినల్స్ వెళ్ళాల్సి రావడం. ఇది ఎందుకు అవుతుందంటే రైట్ హార్ట్లో ప్రెషర్ బిల్డప్ అయిపోతుంది ఈ స్లీప్ యాప్నియా వల్ల. దానివల్ల లాట్ ఆఫ్ కెమికల్స్, బిఎన్పీస్ అంటారనమాట, ఇవన్నీ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి యూరినేషన్ ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది నైట్. సో దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ సిమ్టమ్స్. సో టెస్టింగ్ వైజ్ చూసినట్లయితే ఓకే స్లీప్ స్టడీ అని చేయిస్తాం. స్లీప్ స్టడీ ఇంట్లో చేసుకోవచ్చు, హాస్పిటల్లో చేసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా గమనించాల్సింది వెయిట్ లాస్ అనేది చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది. హ్యాబిట్స్ లైక్ ఏమైనా మీరు ఏదైనా స్లీపింగ్ పిల్స్ కానీ యాంటీ డిప్రెసెంట్స్ కానీ ఏమైనా అనవసరంగా తీసుకున్నట్లయితే దాన్ని అవాయిడ్ చేయండి. ఆల్కహాల్ తాగే వాళ్ళలో ఈ స్లీప్ యాప్నియా ప్రాబ్లం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. అండ్ పక్కకు తిరిగి పడుకోవడం, పర్టికులర్లీ లెఫ్ట్ సైడ్ పడుకోవడం వల్ల గురక అనేది చాలా వరకు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ మైల్డ్ ప్రాబ్లం, చిన్న మెజర్స్తో మీరు సెటిల్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ సిగ్నిఫికెంట్ ప్రాబ్లం, మోడరేట్ టు సివియర్ ప్రాబ్లం, చాలా సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయంటే మాత్రం
మీ లైఫ్ని ఇమ్మీడియట్గా మీ యొక్క లైఫ్లో ఓపిక్గా ఒక 3 to 4 months మీరు CPAPకి అలవాటు పడ్డారంటే మీ యొక్క క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ని ఈ CPAP మిషన్ ఏదైతే ఇక్కడ చూపిస్తున్నానో ఈ CPAP మిషన్ ద్వారా మీ యొక్క క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ చాలా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. అండ్ రిమెంబర్, ఒకసారి CPAP వాడుతున్నా నేను బాగున్నా అనేసి బీపీ టాబ్లెట్లు ఆపేసి వస్తుంటారు. అది చాలా చాలా తప్పండి. బీపీ ఒక్కసారి క్రానిక్ అథెరోస్క్లెరోసిస్ అండ్ దెన్ వాస్కులర్ రీమోడలింగ్ వల్ల బీపీ అనేది వస్తుంది. ఒక్కసారి ఎస్టాబ్లిష్ ఏంటంటే బీపీ టాబ్లెట్స్ తగ్గించుకోవడం కానీ లేకపోతే బీపీ టాబ్లెట్స్ లేకుండా చేసుకోవడం అనేది మాత్రం నా ప్రాక్టీస్లో ఆర్ ఎవిడెన్స్లో కూడా ఇంతవరకు చూడలేదు. దయచేసి బీపీ మందులు మానద్దండి. షుగర్ ఇన్ ఎ వెరీ ఎర్లీ ఫేజ్, I have a patient, I can proudly say her name as well, from Bidar, Sangameshwari. అమ్మాయి కన్సెంట్ కూడా ఇచ్చిందని పేరు చెప్తున్నాను. ఆ అమ్మాయి 24 kgs వెయిట్ ఒక 1 year లో తగ్గింది. సివియర్ స్లీప్ యాప్నియా, ఒక గంట పడుకుంటే ఆ అమ్మాయి ఒక గంటలో 100 times బ్రీతింగ్ ఆపేసేది. స్లీప్ స్టడీలో తెలిసింది. అంత సివియర్ ప్రాబ్లం నుండి ఈరోజు స్లీప్ స్టడీ చేస్తే షీఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ స్లీప్ యాప్నియా. 24 kgs వెయిట్ లాస్. బట్ అగైన్ అమెరికన్ అకాడమీ ఆఫ్ స్లీప్ మెడిసిన్ గైడ్లైన్స్ కానీ ఇండియన్ స్లీప్ డిసార్డర్ అసోసియేషన్ కానీ ఇవి ఏం రికమెండ్ చేస్తా అంటే అట్లీస్ట్ మీరు ఒక 10% ఆఫ్ యువర్ వెయిట్, అంటే మీరు ఒక 100 ఉన్నారు, 100 నుండి 90కి రావడం జరిగితే మీ యొక్క స్లీప్ యాప్నియా సిగ్నిఫికెంట్గా ఇంప్రూవ్ అవుతుందని చెప్పొచ్చు. బట్ CPAP ప్రిస్క్రైబ్ చేసిన తర్వాత డిస్కంటిన్యూ చేయాలంటే మాత్రం ప్లీజ్ కన్సల్ట్ యువర్ పల్మనాలజిస్ట్ అండ్ టేక్ దట్ డెసిషన్. Will stop here. స్లీప్ లెట్స్ కన్సైజ్ అండి. ఇప్పుడు డాక్టర్ గారు చాలా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. స్లీప్ యాప్ని అంటే గురక పెట్టడం ఒకటే కాదు, ఆబ్వియస్లీ దట్ విల్ హ్యావ్. అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ ఇందాక ఆయన ఒక జోక్ గా చెప్పారు సార్, మూడ్ స్వింగ్స్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. మనకి తెలియకపోవచ్చు, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ గా ఉన్న మనకే వి మైట్ నాట్ రియలైజ్ వీళ్ళ మూడ్ స్వింగ్. వీళ్ళ స్లీప్ 8 గంటలు పడుకున్నా సరే గంట కూడా రెస్ట్ లేనప్పుడు డే టైం కూడా వాళ్ళకి రెస్ట్లెస్గా ఉంటారు, డే టైం స్లీపీగా ఉంటారు. ఇటువంటి వాళ్ళు అర్ధ స్లీప్ వెళ్ళి డ్రైవ్ చేస్తే ఎటువంటి అనర్థాలు అవుతాయి మనందరికీ తెలుసు. అటువంటిది జాగ్రత్త గమనించి మా దగ్గర నా ప్రాక్టీస్ నుండి విజయ్ కుమార్ గారు వైఫ్ చెప్తుంటారు అనమాట. మా హస్బెండ్ సడన్ గా గొరక పెట్టి ఆపేస్తుంటాడు, ఒకసారి నాకు చచ్చిపోయామని డౌట్ వచ్చి వేక్ అప్ చేస్తుంటాను నేను అని చెప్తుంటాను అనమాట. అంత డీప్ గా యాప్నిక్ ఎపిసోడ్స్ అనమాట. అంటే కొన్ని సెకండ్ల పాటు వాళ్ళ ఊపిరి తీసుకోవడం మానేస్తుంటారు. సో డాక్టర్ గారు చెప్పింది ఏంటంటే డాక్టర్ సజెషన్ తీసుకోండి, ట్రీట్ తీసుకోండి. వన్స్ ఇది బాగున్నాం కదని మాత్రం ట్రీట్మెంట్ ఆపదు వితౌట్ యువర్ డాక్టర్స్. మీరు CPAP మెషిన్ అన్నారు, ఆ మెషిన్ పిక్చర్ కనిపించలేదండి విజయ్ కుమార్ గారు. మన అంటే ఈ పక్కన జస్ట్ ఊరికే పెట్టాను. ఓకే దట్స్ ఫైన్ అండి. లెట్స్ గో టు ది నెక్స్ట్ పేజ్. ఆల్మోస్ట్ మీరు ఏంటంటే హెరిక్లెన్ టాస్క్ ఇచ్చారు నాకు. You're doing an excellent job అండి, చాలా బాగుంది. అంటే I'm enjoying it. మొత్తం పల్మనాలజీని ఐ హావ్ టు కన్సైజ్ ఇన్ 2 hours. సో స్లైడ్స్ పెట్టుకుంటూ పోతే వస్తూనే ఉంటాయి. సో అది కమింగ్ టు ఇంకా లాంగ్ హాల్ కోవిడ్ అండి. లాంగ్ హాల్ కోవిడ్ అంటే కోవిడ్ తర్వాత కోవిడ్ వచ్చి వెళ్ళిపోతుంది, వాళ్ళు హాస్పిటల్లో కూడా అడ్మిట్ అయి ఉంటారు, జస్ట్ ఇంట్లో ఏదో మెడికేషన్స్ వాడేసి యాంటీవైరల్స్ వాడేసి తగ్గిపోయి ఉంటుంది. నాకేంట్రా బాబు ఇంకేమి అన్ని హ్యాపీ అండ్ రిలాక్స్ అయిపోయి ఉంటారు 1 year 2 years బ్యాక్. బట్ నౌ 2023లో కూడా 2 years బ్యాక్ ఎప్పుడో కోవిడ్ వచ్చినా కానీ ఇప్పుడు కూడా లాంగ్ హాల్ కోవిడ్తో చాలా మంది సిమ్టమ్స్ చూస్తున్నాం. లాంగ్ హాల్ కోవిడ్ సిమ్టమ్స్ కామనెస్ట్ సిమ్టమ్స్ చెప్తానండి. ఫెటీగ్ ఒకటి, ఓకే, అండ్ కాఫ్ ఒకటి. ఓకే, ఈ కాఫ్ అనేది మా దగ్గర వీ హ్యావ్ డన్ సిస్టమాటిక్ అనాలిసిస్ ఇన్ 3,000+ కేసెస్. 3,000+ కేసెస్లో చూస్తే దెర్ ఆర్ ఓన్లీ ఈ లాంగ్ హాల్ కోవిడ్ వాళ్ళని గమనిస్తే దెర్ లాట్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ సివియర్ గ్యాస్ట్రైటిస్. అండి, గ్యాస్ట్రైటిస్ యాజ్ ప్రెజెంటేషన్ అంటే కాఫ్ మార్ ప్రెజెంట్ అవుతుంది, కాఫ్, బ్రెత్లెస్నెస్ అండ్ టైర్డ్నెస్ మార్ ప్రెజెంట్ అవుతుంది. బట్ ఆన్ కేర్ఫుల్ ఎవాల్యుయేషన్ it is gastritis which is causing. H. pylori is the culprit. Once we treat H. pylori, they get better. So that's one of the commonest problem which I have seen.
అండ్ పోస్ట్ ట్రామాటిక్ స్ట్రెస్ డిసార్డర్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా చూసినాం. సో మా దీనిలో ఎక్స్పీరియన్స్లో చూస్తే ఫెటిగ్ ఒకటి, బ్రెత్లెస్నెస్ ఒకటి, కాగ్నిటివ్ ప్రాబ్లమ్స్ హ్యాస్ బికమ్ వెరీ వెరీ సిగ్నిఫికెంట్ థింగ్. మా పేషెంట్ బ్రెయిన్ ఫాగ్ అని ఉంటారు. అవును, బ్రెయిన్ ఫాగ్. రెండొచ్చి వాడు చిన్నప్పుడు ఎల్కేజీలో ఏం చేసింది కూడా చెప్తారు, బట్ ఇమ్మీడియట్ గా పాస్ట్ 1 month 2 months 3 months లో ఏమైంది అనేది రీకలెక్ట్ చేసుకోవడానికి నిన్న మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏం చేస్తున్నారంటే చెప్పలేకపోతుంటారు. సో ఆయన షార్ట్ టర్మ్ మెమరీ మీద కూడా ఈ కోవిడ్ యొక్క ఇంపాక్ట్ చాలా సిగ్నిఫికెంట్గా ఉందని మనం గుర్తించాలి. సో మెనీ సిమ్టమ్స్. సో టు నేమ్ ఇట్ ఫ్యూ మీకు చెప్పాను నేను. కాఫ్ అనేది చాలా సిగ్నిఫికెంట్గా ఉంది, బ్రెత్లెస్నెస్ అనేది, టైర్డ్నెస్ అనేది, తర్వాత ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రాపర్ స్లీప్. అసలు బెడ్కి వెళ్తారు కానీ నిద్ర మాత్రం పట్టట్లేదు. ఓకే, ఎప్పుడో డిలే ఇన్ ఆన్సెట్ ఆఫ్ స్లీప్ అని అంటారు అనమాట. ఓకే, అంటే మేబీ అరౌండ్ 1 o'clock 2 o'clock పడుకునేది కూడా ఇది ఎక్కువ అయిపోయింది. పాల్పిటేషన్స్, డిప్రెషన్, యాంగ్జైటీ, సో అండ్ లాస్ ఆఫ్ అపెటైట్. సో మెనీ సిమ్టమ్స్ అనేది చూస్తుంటాం. బట్ ఇఫ్ మీకు ఉన్నట్లయితే మాత్రం డీటెయిల్గా స్పెషలిస్ట్ని కలిసి ఎవాల్యుయేట్ చేసుకుంటే they're all treatable. At least I can say confidently, respiratory and sleep issues, we have hundreds of patients, thousands of patients. Majority of them is they can get better more than 90% with proper approach and treatment and గుర్తుపెట్టుకోవాలండి. తర్వాత again to stress what I have mentioned before. సో ప్రాణాయామ గురించి మనం చాలా తక్కువ మాట్లాడుకుంటుంటాం, చేస్తుంటాం. ప్రాణాయామం అనేది ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒక 10 minutes టైం పడుతుంది. ప్లీజ్ స్టార్ట్ డూయింగ్ ప్రాణాయామ. అండ్ అగైన్ ప్రాణాయామ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఒకటి అనులోమ్ విలోమ్, చాలా సింపుల్ టెక్నిక్, ఎనీవన్ జస్ట్ యూట్యూబ్ చూసి నేర్చుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ కపాలభాతి. కపాలభాతి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇఫ్ యు ఆర్ ఏ అబ్స్ట్రక్టివ్ ఎయిర్వే డిసీజ్ పేషెంట్, అంటే సివియర్ ఆస్తమా కానీ, లేకపోతే సివియర్ సిఓపిడి ఉంది, లేకపోతే మీ లంగ్స్లో ఏదో డాక్టర్ గారు ఏదో బుల్లానో బ్లబ్సో ఏదో ఉన్నాయి అని ఎప్పుడైనా చెప్పుకుంటే మాత్రం ప్లీజ్ దయచేసి కపాలభాతి అగ్రెసివ్గా చేయొద్దండి, వీలైతే అవాయిడ్ చేయండి. సో దానివల్ల మనకు లోపల ఉన్న బ్లబ్స్, బుల్లెస్, ఎయిర్ ట్రాపింగ్ అవుతుందని అంటారు. అంటే మనం బ్రీత్ తీసుకునేటప్పుడు 500 ml తీసుకుంటాం. ఈ ఆస్తమా, సివియర్ ఆస్తమా, సిఓపిడి వాళ్ళు వదిలేటప్పుడు ఓన్లీ 450 ml బయట వదులుతారు. ఈ 50 ml ఏమవుతుంది, లంగ్స్లోనే అట్టుండిపోతుంది. లంగ్స్లోనే ఉన్న ఎయిర్ ప్రతి బ్రెత్కి ఒక 50 ml యాడ్ అయ్యి ఆ లంగ్స్ కొద్దిగా రప్చర్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. క్రానిక్ పేషెంట్స్ అగ్రెసివ్ ప్రాణాయామాలు, భస్త్రిక కానీ కపాలభాతి కానీ ఇవి చేయడం మంచిది కాదు. మీరు చేయాల్సిన ప్రాణాయామ ఆనాపానసతి, అంటే అబ్జర్వింగ్ యువర్ బ్రెత్ చేసుకోవచ్చు, అనులోమ్ విలోమ్ చేసుకోవచ్చు హ్యాపీగా. అగ్రెసివ్ ప్రాణాయామ మెజర్స్ మాత్రం మీరు చేసుకోవడం మంచిది కాదని గుర్తుపెట్టుకోవాలండి. తర్వాత అండ్ కమింగ్ టు COVID-19 వ్యాక్సిన్స్, ఇది చాలా కాంట్రవర్షియల్ ఏరియా. బట్ రవి గారితో మాట్లాడుతుంటే మీరు ఖచ్చితంగా మీరు అడ్రస్ చేయాలండి. ప్లీజ్ ప్రొవైడ్ యువర్ ఇన్పుట్స్ అన్నప్పుడు సో ఐఎమ్ షేరింగ్ మై థాట్స్ హియర్. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే నేను మీకు ఒక ప్రాక్టికల్గా మేము చూసిన ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను. ఐ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ క్లోజ్ టు half a dozen to dozen పేషెంట్స్ అండి. సో వేగ్గా రిమెంబర్ చేస్తే కొందరు ఫ్యూ మెంబర్స్ ఆర్ వెరీ క్లోజ్ టు మై హార్ట్. వీ లాస్ట్ దెమ్ యాజ్ వెల్. కోవిషీల్డ్ వ్యాక్సిన్ వేసుకున్నారు, మరుసటి రోజు నిద్రలో నుండి లేయలేదు. ఓకే, ఇటువంటి కేసెస్ అయితే చూసాం, టు బి ఆనెస్ట్. ఓకే, మా క్రిటికల్ కేర్ కన్సల్టెంట్ వాళ్ళ అత్తమ్మ గారు మనవాళ్ళు. ఓకే, ఏమంటే ఈరోజు ఆవిడ వద్దు బాబు నేను కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ వేసుకోను అని అంటే ఆల్మోస్ట్ 4 రోజులు ఆవిడ్ని ఒప్పించి, 4 రోజులు పట్టింది ఒప్పించి వాళ్ళు తీసుకెళ్ళి వేసినారు. మరుసటి రోజు నిద్రలేదు. సో సచ్ ఎ ట్రాజడీస్ డస్ హ్యాపెన్. బట్ ఎందువల్ల అవుతుంది ఏంటి, రిపోర్టెడ్ లిటరేచర్ చూస్తే మాత్రం ఎక్కడ కూడా లేదండి. బట్ అగైన్ ద కాంట్రవర్సీ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ దీస్ వ్యాక్సిన్స్ కెన్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ బోత్ వైరస్ అండ్ వ్యాక్సిన్స్ కెన్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ సో ప్రోథ్రాంబోటిక్ స్టేట్ని
ఈ కొంతమంది ససెప్టబుల్ ఇండివిజువల్స్ లో క్రియేట్ చేస్తున్నది. ప్రోథ్రాంబోటిక్ అంటే మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది అంటే మన బ్లడ్ స్మూత్ గా అలాగా ఓకే కిలోమీటర్లు మన బాడీలో అలా స్మూత్ గా వెళ్ళిపోతుంటుంది. ఎందుకు క్లాట్ కాదు అని చూసినట్లయితే మన దీనిలో ఒక హోమియోస్టాసిస్ అంటే ఒక బ్యాలెన్స్డ్ సిస్టమ్ వెళ్తూ ఉంటుంది. అంటే ఏంటంటే బ్లడ్ క్లాట్ కానికుండా ఎక్కడన్నా మనకు ఇంజురీ జరిగిందంటే అక్కడ బ్లడ్ క్లాట్ అవ్వాలి. దానికి కావాల్సిన క్లాటింగ్ కావాల్సిన కెమికల్స్ ని ప్రోథ్రాంబోటిక్ కెమికల్స్ అని అంటాం అనమాట, మనం అర్థం చేసుకోవడానికి. అండ్ ఎక్కడైతే ఎవరికైతే క్లాట్ ఎక్కువ ఫామ్ అయ్యే అవకాశం ఉందో వాళ్ళకి మనం యాంటీ థ్రాంబోటిక్ యాంటీ కోయాగులెంట్స్ కూడా మనం వాడుతూ ఉంటాం. సో ఇవి బ్రాడ్గా మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి. సో ఈ వ్యాక్సిన్స్ తీసుకున్నప్పుడు కొందరిలో అన్ఫార్చునేట్లీ ఈ ప్రోథ్రాంబోటిక్ సిస్టమ్స్ అనేది స్టిమ్యులేట్ అయిపోయి దానివల్ల వీళ్ళు అకాల మరణం ఓకే సడన్ డెత్స్ అయ్యే అవకాశాలు ఉందనేది మనం గుర్తించాల్సిన అవసరం ఖచ్చితంగా ఉందండి. అండ్ ఐ వాస్ లుకింగ్ అట్ ద లిటరేచర్, సిడిసి, WHO ఇవన్నీ కూడా ఏం చెప్పాయంటే మోడర్నా కానీ లేకపోతే బయోన్టెక్ కానీ లేకపోతే ఇక్కడ కోవిషీల్డ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఓకే సిగ్నిఫికెంట్ ప్రపోర్షన్లో ఎక్కడ కూడా ఈ కాంప్లికేషన్స్ క్రియేట్ చేసినట్టుగా లేదు. కానీ కమింగ్ టు మన ఎవరు షేన్ వాన్ గారి ఇష్యూ చూసినట్లయితే ఈయనది పోస్ట్ మార్టం రిపోర్ట్ చూసినట్లయితే యాక్సలరేటెడ్ అథెరోస్క్లెరోసిస్ అనేసి మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. సో దిస్ కుడ్ బి ప్రాబబ్లీ ఫ్రమ్ మోడర్నా వ్యాక్సిన్, బట్ డెఫినెట్ అనేది మాత్రం ఎవరు చెప్పలేరు. సో ఐ విల్ ఆల్సో లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు లిజన్ ఫ్రమ్ రవి గారు ఈ విషయం మీద. అంటే నా కంటెన్షన్ ఏంటంటే అదే సేమ్ థింగ్, వేర్ ఇన్ ది సేమ్ బోర్డ్. ఈయన అంటే ఇప్పుడు ఆడియన్స్ కోసం ఈ రీసెంట్ గా ఒక రిపోర్ట్ మీరు చూసుంటారు. షేన్ వాన్, యాజ్ యూ గైస్ నో, ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది వరల్డ్స్ బెస్ట్ స్పిన్నర్ ఫ్రమ్ ఆస్ట్రేలియా. ఆయన ఒక వెకేషన్ ఉండగా ఆయన హీఈస్ ఫౌండ్ డెడ్. అండ్ ఒక ఆస్ట్రేలియన్ కార్డియాలజిస్ట్, ఇండియన్ కార్డియాలజిస్ట్ వాళ్ళు ఏం కంక్లూడ్ చేశారంటే ప్రాబబ్లీ RNA వ్యాక్సిన్ మీడియేటెడ్ ఇదని. కానీ ఒకటి ఏంటంటే వి డోంట్ నో ఫర్ షూర్, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ హీజ్ ఎ స్మోకర్, ఈజ్ ఓవర్ వెయిట్, ఆల్రెడీ కొంత ఎథెరోస్క్లెరోసిస్ ఉండొచ్చు. అటాప్సీ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఓపెన్ చేసి ఆ హార్ట్ చూసి ఆర్టరీస్ బ్లాకేజ్ ఉన్నాయని. బ్లాకేజెస్ ఇట్ కుడ్ బి సెవెరల్ ఇయర్స్. కానీ ఇప్పుడు డాక్టర్ గారు చెప్పింది మేము అనుకునేది ఏంటంటే ఆల్రెడీ దేర్ ఇస్ అ బ్లాకేజ్, ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ ఇప్పుడు ఇన్ఫ్లమేషన్ కోవిడ్ వల్ల కానీ, ఇప్పుడు డాక్టర్ గారు అన్నారు సార్ కోవిడ్ లాగే ఈ వ్యాక్సిన్స్ కూడా దేర్ ఇస్ ట్రిగర్. ఇప్పుడు మీకు ప్రొటెక్షన్ ఎలా వస్తుంది, ఇది వెళ్ళి ఒక ఇమ్యూన్ రియాక్షన్ బాడీలో క్రియేట్ చేస్తుంది. అప్పుడు బాడీ ఏం చేస్తుంది, ఈ ట్రిగర్కి అగేన్స్ట్ గా యాంటీబాడీస్ ప్రొడ్యూస్ చేసి మనకి ప్రొటెక్షన్ ఇస్తుందండి. ఈ ట్రిగర్ వల్ల ఇన్ఫ్లమేషన్ ప్రొడ్యూస్ చేసి అక్కడ ఎథెరోస్క్లెరోసిస్ అంటే కొలెస్ట్రాల్ బిల్డప్ అయింది చూసారా ఆర్టరీస్ లో, దాన్ని డిస్టర్బ్ చేసి అక్కడ క్లాట్ ఫామ్ అవడం కానీ, సడన్ కార్డియాక్ డెత్ కానీ, హార్ట్ అటాక్ కానీ ఉండొచ్చు. సో కంక్లూజివ్ ఎవిడెన్స్ లేదు కానీ దట్స్ ఎ పాజిబుల్. సో ఏమంటారు, అంతేనండి విజయ్ కుమార్? అంతే అండి, దట్స్ వాట్ వీ కెన్ థింక్. బట్ అగైన్ మీరు అన్నట్టుగా హీఈస్ ఏ క్రానిక్ స్మోకర్, ఓకే, అండ్ హిస్ హ్యాబిట్స్, లైఫ్ స్టైల్ ఇస్ నాట్ really great to my best of knowledge. And coming to other side effects, common side effects for any vaccine andi, fever raavachu, koncham chills raavachu, which just the regular protocol is use a Tylenol or ikkada Dolo, okay, vadeste set ayipotundi, and it should not last for next 24 hours anamata. Beyond 24 hours unte particularly ga mee healthcare physician ni kachitham kalavalsina avasaram untundi. Some amount of tiredness, headache is expected after vaccination. And most exciting thing and okay, and the common problem, chronic cough అనేది అర్థం చేసుకోవాలి. Chronic cough can be because of COPD, can be because of bronchitis, can be because of asthma, and can be because of psychological, can be because of sleep apnea. And in our practice what we have understood is ఈ అన్ని రీజన్స్ కన్నా కూడా వన్ ఇంపార్టెంట్ రీజన్ మీరు చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాల్సింది అంటే ఈ క్రానిక్ అక్యూట్ కాఫ్ ని క్రానిక్ కాఫ్ అని ఎప్పుడు అని అంటాం అంటే అట్లీస్ట్
4 weeks కన్నా ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి చిల్డ్రన్లో, whereas adults లో more than 2 months ఉంటే we'll label it as a chronic cough. And దీనిలో ముఖ్యమైన కారణాలు మనం రూల్ అవుట్ చేసుకోవాలి. అంటే క్రానిక్ కాఫ్ ఉండడం వల్ల ఈ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఉన్నట్లయితే, పర్టికులర్గా ఇంటర్స్టిషియల్ లంగ్ డిసీజ్ మనం మాట్లాడుకున్నాం. ఇంటర్స్టిషియం అంటే లంగ్స్ యొక్క కణాలని దగ్గరగా ఉంచే ఒక టిష్యూని ఇంటర్స్టిషియం అని అంటాము. సో ఈ ఇంటర్స్టిషియం కానీ వాపుకు గురైందంటే కూడా క్రానిక్ కాఫ్ ఉండొచ్చు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ IPF అంటారు, ఇడియోపతిక్ పల్మనరీ ఫైబ్రోసిస్ అని అంటారు. వన్ ఆఫ్ ద వర్స్ట్ లంగ్ డిసీజ్. ఈవెన్ ఎవరికన్నా కూడా వచ్చినప్పుడు లంగ్ క్యాన్సర్ బెటరా లేకపోతే IPF బెటరా అని అంటే లంగ్ క్యాన్సర్ చూసుకోమని చెప్తుంటాం అనమాట. సో అంత బ్యాడ్ డిసీజ్ ఈ IPF అనేది. ఎందుకంటే ఒక్క ఎగ్జాజర్బేషన్ వచ్చిందంటే ఈ IPF మీద సో ప్రాణాలు కోల్పోయేదానికి అవకాశం more than 50% ఉంటుంది. సో అంత బ్యాడ్ డిసీజ్ ఇస్ ఇడియోపతిక్ పల్మనరీ ఫైబ్రోసిస్. అండ్ టు మేక్ యూ అండర్స్టాండ్, ILDs అనేది ఒక 250 నుండి 150 నుండి 200 వరకు వేరియస్ డిసీజెస్ ఉంటాయండి. దీనిలో వేరియస్ టైప్స్. ఈ ఏ డిసీజ్ మనకు వచ్చింది అని చూసుకొని దానికి తగు ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంటుంది. వన్ ఆఫ్ ద కామనెస్ట్ థింగ్ విచ్ వి సీ ఈస్ IPF. అదే ఇంతకు ముందు మనం అన్నట్టుగా ఇక్కడ చూసినట్లయితే మీ స్కానర్లో సో ఈ హనీ కోంబింగ్ అని అంటారు అనమాట. ఇది లంగ్స్ అనేది ఒక రాయిలాగా అయిపోయి గట్టిగా ఆక్సిజన్ తీసుకోలేకపోవడం అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బయటకు వదలలేని పరిస్థితి చేసేస్తుంది. సో ఎంత ఎర్లీగా మనం డయాగ్నోస్ చేసుకుంటే అంత మంచిగా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు. ఒక ఎగ్జాక్ట్లీ ఏ డికేడ్ బ్యాక్ కూడా దీనికి ట్రీట్మెంట్ లేదనే చెప్పాలి. బట్ థ్యాంక్స్ టు ద అడ్వాన్సెస్ ఇన్ సైన్స్ దెర్ ఆర్ నౌ యాంటీఫైబ్రోటిక్స్. పర్ఫెనడోన్ అనేసి అండ్ నింటెనడిబ్ అనే 2 యాంటీఫైబ్రోటిక్స్ ఈవెన్ US FDA కూడా అప్రూవ్ అయింది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇండియాలో వీ హ్యావ్ మోర్ దాన్ ఎ డికేడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ పర్ఫెనడోన్, వెరాస్ US లో ఓన్లీ గత 4-5 yearsగా పర్ఫెనడోన్ అందుబాటులో ఉంది. సో వాడడం వల్ల చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. సో కరెక్ట్ డయాగ్నోస్ చేసుకొని కరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంటుంది. అండ్ దీనికి కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, వన్ ఇంపార్టెంట్ కారణం చూసినట్లే, నేను ఇదొక్కటే కారణం అని చెప్పట్లేదు. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ యువర్ హైటస్ హెర్నియా. హైటస్ హెర్నియా అంటే ఏంటి? అగైన్ మార్కర్ అయితే కనబడట్లేదు కదండి. ఇట్స్ నాట్ సీన్ రైట్, నో ప్రాబ్లం. సో ఫస్ట్ ఇమేజ్ చూద్దాము. నార్మల్గా ఏదైతే మనకు డయాఫ్రమ్ అని రాస్తుందో ఆ డయాఫ్రమ్ కింద స్టొమక్ ఉంటుంది, పైన ఫుడ్ పైప్ అనేది ఈసోఫాగస్ అని ఉంటుంది. కొందరిలో ఏమవుతుందంటే ఫర్ వేరియస్ రీజన్స్ అంటే కంజెనిటల్ గా అంటే అలా ఉండొచ్చు, అంటే బై బర్త్ అలా ఉండొచ్చు, లేదంటే ఇన్ డ్యూ కోర్స్ వాళ్ళు హెవీ వెయిట్ లిఫ్ట్స్ చేసి అటువంటి పరిస్థితి తెచ్చుకోవచ్చు, లేదంటే వాళ్ళకి కొన్ని కనెక్టివ్ టిష్యూ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే లైక్ మర్ఫాన్ సిండ్రోమ్, ఎహ్లర్-డాన్లర్ సిండ్రోమ్ అనేసి కొన్ని సిండ్రోమ్స్ ఉంటాయి. దీనిలో ఇంటర్స్టిషియం వీక్ ఉండడం వల్ల కూడా ఈ హైటస్ హెర్నియా రావచ్చు. ఇటువంటి ఉన్న వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే ఈ సెకండ్ ఇమేజ్ అంటే నార్మల్ అండ్ హైటల్ హెర్నియా అని రాస్తున్నాం కదా, ఆ హైటల్ హెర్నియాలో ఈ స్టొమక్ కింద ఉండాల్సింది పైన ఛాతి భాగంలో వెళ్ళి కూర్చొనిస్తుంది. ఛాతి భాగంలో ఉన్న హెర్నియా వల్ల ఏమవుతుందంటే లాట్ ఆఫ్ యాసిడ్ రిఫ్లక్స్ అవుతూ ఉంటుంది. వీళ్ళు పడుకున్నారంటే యాసిడ్ మెల్లిగా పైకి వచ్చి గొంతులోకి వచ్చి అక్కడ నుండి లంగ్స్లోకి యాసిడ్ అనేది వెళ్ళకూడదు, ససేమిరా వెళ్ళకూడదు. ఉదాహరణకు మీరు ఎప్పుడైనా బాత్రూమ్ క్లీన్ చేస్తున్నారు, యాసిడ్ వేసి ఒక్క చుక్క మీ చేతి మీద పడిందంటే ఎంత మండుద్ది. అలానే మనకు ఈ హైటల్ హెర్నియా వల్ల యాసిడ్ పైకి రిఫ్లెక్స్ అయ్యి లంగ్స్లోకి వెళ్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే డ్రాప్ బై డ్రాప్ రోజుకొక 5-6 డ్రాప్స్ మీ లంగ్స్ చేరింది అనుకోండి, ఎవెన్చువలీ ఓవర్ 6 months 1 yearలో ఇలాగ లంగ్స్ అన్ని కూడా స్కార్ అయిపోతాయి. ఈ స్కార్ అయిపోవడం వల్ల లాట్ ఆఫ్ డ్యామేజ్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో కాబట్టి హైటల్ హెర్నియా ఉందేమో చూసుకోవాలి. అదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఫర్ వేరియస్ రీజన్స్, లేదు మీరు ఆల్కహాల్ ఎక్కువ తీసుకోవడం లేకపోతే స్లీప్ యాప్నియా ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ రైట్ సైడ్ ఏదైతే బొమ్మ ఉందో గ్యాస్ట్రోఇసోఫెల్ హెర్నియా లేకపోయినప్పటికి కూడా గ్యాస్ట్రోఇసోఫెల్ రిఫ్లెక్స్
ఈ స్టొమక్ కంటెంట్స్ ఫుడ్ పైప్ లోకి రిఫ్లెక్స్ అయ్యి మీ లంగ్స్ డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మనం జాగ్రత్తగా మనం కానీ మేనేజ్ చేసుకోగలిగితే మీ యొక్క హెల్త్, ఒకవేళ ఐఎల్డి ప్రాబ్లమ్స్ అయినా ఉన్నట్లయితే మీ యొక్క హెల్త్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ డ్రాస్టిక్గా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, అగ్నికి ఆజ్యం పోసినట్టు అని అనేసి మనకు ఒక సామెత ఉంది. అంటే మనం ఏదైనా అగ్గి ఎవరో ఏదో చాలా బాధపడుతుంటాడు, వాడికి వెళ్ళి ఇంకా వాడి పుండు మీద కారం చల్లినట్టుగా ఏదో 4 మాటలు అనేసి వస్తుంటాం. అలానే ఇక్కడ కూడా మన లంగ్స్ ఎప్పుడైతే డ్యామేజ్ అవుతుంటాయో దాన్ని ఆల్కహాల్ వల్ల కానీ, లేకపోతే అదర్ ఈ హైటస్ హెర్నియా వల్ల కానీ, లేకపోతే అదర్ డ్రగ్స్ వల్ల కానీ ఏమవుతుందంటే స్లీప్ యాప్నియా వల్ల కానీ ఈ రిఫ్లెక్స్ కాంపోనెంట్ ఎక్కువ అయిపోయి ఆ రిఫ్లెక్స్ వల్ల లంగ్స్ అగ్నికి ఆజ్యం పోసినట్టు, సో పుండు మీద కారం చల్లినట్టు ఇంకా ఎక్కువ చేస్తుంది. సో మీ యొక్క న్యాచురల్ కోర్స్లో లంగ్ ఫంక్షన్, మీ యొక్క లంగ్స్ యొక్క కెపాసిటీ 80 years వరకు హెల్తీగా ఉండాల్సింది 60 yearsకే ట్రబుల్ అయిపోతుంది. మనం ఇంతకు ముందు చూపెట్టిన బొమ్మలాగా సిటీ లాగా చాలా డ్యామేజ్ అయిపోతుంది. డ్యామేజ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకా లంగ్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ తప్పితే వేరే ఇంకోటి పనిచేయదు. కాబట్టి ప్రివెన్షన్ ఈస్ ఆల్వేస్ బెటర్ దెన్ క్యూర్. సో అస్సలు రానికుండా చేసుకోవాలంటే మీరు ఎర్లీగా తినండి. అందరూ ఈ రోజు నుండి మన కమ్యూనిటీ వాళ్ళని టేక్ ఏ ఓత్, 7-7:30 లోపల నేను డిన్నర్ కంప్లీట్ చేయాలి. అండ్ డిన్నర్ చేసిన వెంటనే ఒక ½ an hour లోపల పడుకోకూడదు ఎప్పుడు కూడా. మినిమం యూ హ్యావ్ టు గివ్ డిన్నర్ సిగ్నిఫికెంట్ క్వాంటిటీ చేస్తున్నట్లయితే 2 to 3 hours. ఆ 3 hours ఎందుకు చెప్తున్నానంటే గ్యాస్ట్రిక్ ఎంప్టీయింగ్ టైం, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నాట్ టేకెన్ ఎనీ నాన్ వెజిటేరియన్, అట్లీస్ట్ ఒక 3 గంటల సేపు పడుతుంది పొట్టంతా కూడా ఖాళీ అవ్వడానికి. ఆ ఖాళీ అయిన తర్వాత పడుకోవడం బెటర్ ఆప్షన్ అనమాట. కాబట్టి ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ కాఫ్, ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ గర్డ్, ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ హైటస్ హెర్నియా, ప్లీజ్ దయచేసి 7-7:30, ఈవెన్ అదర్వైజ్ నార్మల్ పీపుల్ కూడా ఇట్ ఈస్ అడ్వైజ్ టు టేక్ దేర్ డిన్నర్ ఎర్లీ అండ్ దెన్ స్లీప్ అట్లీస్ట్ 3 hours later అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ దిస్ a CT image of showing a significant hiatus hernia and seen sleep apnea, surgery, anxiety related cough, other chronic cough లో పర్టికులర్గా నాకు ఒక కిడ్ వచ్చేవాడు అనమాట. కరెక్ట్గా ఇంకో 3-4 daysలో ఎగ్జామ్స్ వస్తున్నాయంటే అరౌండ్ 13-14 years వాడికి కాఫ్ వచ్చేస్తుంది. సో జాగ్రత్తగా చూసి అన్ని టెస్టులు నార్మల్ ఉంటాయి, రీఅష్యూరెన్స్ and if needed some mild anxiolytics would be of great help. And coming to investigations andi, okay, in apart from spirometry general ga chest x-ray chestuntam and CT scan chestuntam. CT scan varaku vachinatlaithe the commonest question that I face from my clients entante CT and రాయంగానే సార్ అమ్మో చాలా రేడియేషన్ కదా సార్, ఏమైపోతుంది సార్, రేడియేషన్ వల్ల నాకు చాలా ఇబ్బంది అయిపోతుంది, రేడియేషన్ వల్ల క్యాన్సర్ కూడా వచ్చేస్తుందంట సార్ అని అంటారు. కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రావెలింగ్ ఏ ట్రాన్స్ అట్లాంటిక్, అంటే మన ఇండియా నుండి నార్త్ అమెరికా చేరుతున్నారు మీరు, ఒక్కసారి మీరు ట్రావెల్ చేయడం వల్ల అమౌంట్ ఆఫ్ రేడియేషన్ దట్ యు రిసీవ్ ఇన్ హై ఆల్టిట్యూడ్ ఇన్ ద ఫ్లైట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 CT scan. So don't get worried. If there is a need, if you are suffering from 3 months cough, if your doctor asks for a CT scan, radiation danvalla evana ayipotundani bhayapadaddanడి. It is needed when it is needed, it is needed. So ధైర్యంగా చేయించుకోండి. అండ్ చాలా విషయాల్లో మనం సిటీ చేస్తే చాలా మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది. అంటే న్యూమోనియా ఉందా, ఐఎల్డి ఉందా, లేకపోతే హైపర్సెన్సిటివ్ న్యూమోనైటిస్ ఉందా, లేకపోతే ఇన్ఫెక్షన్స్, ఓకే ఎక్కడ నుండి బ్లీడ్ అవుతున్నది, ఏమైనా ట్యూమర్స్ ఉన్నాయా, ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది. అండ్ కమింగ్ టు అదర్ ఇన్వెస్టిగేషన్, బ్రాంకోస్కోపీ సో ఇస్ వన్ థింగ్. మీరు ఎప్పుడన్నా క్రానిక్ కాఫ్ ఉన్నా, లేకపోతే మీ యొక్క లంగ్ డిసీజ్కి హైపర్సెన్సిటివ్ న్యూమోనైటిస్ కానీ, ఐఎల్డి కానీ, లేకపోతే ట్యూమర్ అయినా సస్పెక్ట్ చేసినప్పుడు, లేక చిన్న చిన్న నాడ్యూల్స్ ఉంటాయి, ఇటువంటి వాటిని డయాగ్నోస్ చేయడానికి బ్రాంకోస్కోపీ అండ్ అడ్వాన్స్ బ్రాంకోస్కోపీ టెక్నిక్స్ అనేది వాడుతూ ఉంటాం. సో బ్రాంకోస్కోపీ ఇస్ ఏ
టు బి ఆనెస్ట్, నా గూగుల్ రివ్యూస్ లో కూడా చాలా మంది చేస్తుంటారు, సార్ చాలా మేము భయపడుతూ వచ్చామండి, కానీ మీ దగ్గర బ్రాంకోస్కోపీ చేస్తున్నారు, అసలు చేసినారా లేదా అని తెలియనట్టు పంపించేస్తున్నారు. టు బి ఆనెస్ట్, మంచిగా సెడేషన్ ఇచ్చి కరెక్ట్ ప్రోటోకాల్ ప్రకారం చేస్తే ఇట్ షుడ్ నాట్ కాస్ ఎనీ డిస్కంఫర్ట్. సో బట్ పోస్ట్ ప్రొసీజర్, ప్రీ ప్రొసీజర్ ఏం చేస్తుంటాం అంటే అట్లీస్ట్ 6 hours ఏం తినకుండా రమ్మని చెప్తుంటాం. అండ్ దెన్ పోస్ట్ ప్రొసీజర్ 1 hour మానిటర్ చేసి పంపిస్తుంటాం. సో దీస్ హౌ వీ డూ అనమాట. ఎయిదర్ నోటి నుండి కానీ ముక్కు నుండి కానీ ఎండోస్కోప్ ఎక్విప్మెంట్ లోపల పంపించడం జరుగుతుంది. లోపల పంపించినప్పుడు ఎక్కడెక్కడ ఎగ్జామిన్ చేయాలి, అవసరమైతే కొన్ని ఇన్ఫెక్షన్ సస్పెక్ట్ చేసిన వాళ్ళు అంటే టీబీ కానీ ఇటువంటివి సస్పెక్ట్ చేసినట్లయితే అక్కడ వెళ్ళి ఒక 100 ml ఆఫ్ సెలైన్ వేస్తాం. ఇక్కడ ఏదైతే మనకు బ్రాంక్ కనబడుతున్నదో ఈ బ్రాంక్ నుండి ఇక్కడ ఒక హోల్ ఉంది కదా, ఇది లైట్, ఇది హోల్, ఇది వర్కింగ్ ఛానల్ అని అంటారు అనమాట. ఈ వర్కింగ్ ఛానల్ నుండి 100 ml సెలైన్ వేసి దాన్నే రిట్రీవ్ చేసి కలెక్ట్ చేసి టెస్టింగ్ పంపిస్తుంటాం అనమాట. వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ నీడెడ్ ఇట్ కెన్ బి డన్ వెరీ స్మూత్లీ. సో ప్రాపర్ అనస్థీషియా ఒకవేళ మీకు ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళు అడుగుతుంటే మంచి గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ అనస్థీషియా ఇచ్చే బ్రాంకోస్కోపీ సూట్స్ లో చేయించుకోండి. ఇట్ విల్ బి అబ్సల్యూట్లీ పెయిన్ ఫ్రీ. అండ్ కమింగ్ టు ఇది ఒక లంగ్ క్యాన్సర్ ఎలా ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ మనం స్కాన్ లో చూసినట్లయితే ఇది రైట్ సైడ్ ఎయిర్వే అంటారు, ఇది లెఫ్ట్ సైడ్. లెఫ్ట్ సైడ్ ఎయిర్వేలో ఒక బ్లాక్ కనబడుతున్నది, ఇక్కడ ఒక ట్యూమర్ మరి కనబడుతుంది అండి. సో దీనికి మనకు సో ఇక్కడ మనకు ఒక ట్యూమర్ కనబడుతున్నది. బ్రాంక్ వెళ్ళి రైట్ సైడ్ ఎగ్జామిన్ చేస్తాం, రైట్ అప్పర్ లోబ్, రైట్ లోవర్ లోబ్ అని అంటాం. అండ్ వెనక్కి వచ్చి లెఫ్ట్ సైడ్ ఎగ్జామిన్ చేసినప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ లో మనకు ఒక ట్యూమర్ లాంటిది కనబడుతున్నది. ఈ ట్యూమర్ లాంటిది కనబడినప్పుడు దీన్ని ఒక్కొక్కసారి కార్సినాయిడ్ లాంటి ట్యూమర్ అంటే దానిలో లంగ్ క్యాన్సర్ లో ఒక వెరైటీ అనమాట. అటువంటి ట్యూమర్ అయితే మనం రిజిడ్ బ్రాంకోస్కోపీ అనే టెక్నిక్ లో అంటే ఒక అప్రాక్సిమేట్ గా ఒక 40 minutes పడుతుంది. ఆ 40 minutes టెక్నిక్ లో దీన్ని ఎలా రిమూవ్ చేయొచ్చు అనేది కూడా క్లియర్ కట్ గా మీరు చూడొచ్చు. ఒక స్నేర్ అనేది పెట్టి ఆ స్నేర్ వేసేసి క్లోజ్ చేసి దాన్ని రిమూవ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దీన్ని రిమూవ్ చేసేసిన తర్వాత రెసిడ్యువల్ గా మనకు బ్లీడింగ్ వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఆ బ్లీడింగ్ ని కూడా మనం లాట్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్ ఉంటాయి, కాటరేట్ మెథడ్స్, లేజర్ మెథడ్స్ అండ్ ఇంట్రడక్షన్ లో చెప్పారు. ఓకే, ఐఎమ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ద కంట్రీ అండి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యూసేజ్ ఆఫ్ లేజర్స్ ఇన్ ఇండియా. ఓకే, సో అలా మనం రిమూవ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు విజయ్ కుమార్ గారు మీరు ఈస్ అనదర్ కామన్ ప్రెజెంటేషన్ ఒకటి మీకు ప్రజెంట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో చూడండి, గాలి పీల్చినప్పుడు ఇలా క్లోజ్ అవ్వాలి, ఇలా ఎక్స్పెండ్ అవ్వాలి, వదిలినప్పుడు ఇలా క్లోజ్ అవ్వాలి. అలా కాకుండా ఇక్కడ ఏమవుతున్నది, ఆల్మోస్ట్ మోర్ దాన్ 50% ఆఫ్ ద లూమెన్ క్లోజ్ అయిపోతున్నది బ్రీతింగ్ వదిలినప్పుడు. అలా బ్రీతింగ్ వదిలినప్పుడు అలా క్లోజ్ అవుతున్నది. ఇది కామన్ గా మనకు సిఓపిడి పేషెంట్స్ లో అండ్ దెన్ స్లీప్ యాప్నియా పేషెంట్స్ లో చూస్తుంటాం. స్లీప్ యాప్నియా గురక వల్ల ఆ మజిల్ అన్ని లూజ్ అయిపోతుంది. లూజ్ అయిపోయి ఇలా వీక్ గా నార్మల్ బ్రీతింగ్ కే అది ఎలా యాంటీరియర్ పోస్టీరియర్ అంటే ముందు వాళ్ళు వెనక వాళ్ళు ఇలాగా మనకు అటాచ్ అవుతున్నాయి చూడండి. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే దీనివల్ల కాఫ్ వస్తూ ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద కామన్ రీజన్స్ వై క్రానిక్ కాఫ్ అక్కర్స్ ఇన్ స్లీప్ యాప్నియా పేషెంట్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దీన్ని మనం సిపాప్ ద్వారా ట్రీట్ చేసినట్లయితే ఎయిర్వే అంతా స్ప్లింట్ అయ్యి 2 to 3 months లో అబ్సల్యూట్లీ సిమ్టమ్ ఫ్రీ అవుతారు అనేది కూడా చెప్తున్నాను. And this is how we see. And advanced in bronchoscopy, I'm very to be honest, I'm super proud to say 10 years back in the month of October 2013, so I was I launched ఈ మనకు రైట్ సైడ్ ఏ ఇమేజ్ ఉంది కదా, అది లీనియర్ ఈబస్ ప్రోగ్రామ్ అంటారు. a year exactly down the lane we launched radial EBUS. I was the first one to launch this service in entire AP and Telangana and Gutpatkalandi. Okay, I'm proud to say that. So we have done close to around 800 linear EBUS cases, close to around 300 radial EBUS cases చేయడం జరిగింది. These are ఏంటంటే 2 lungs
మధ్యలో ఎప్పుడన్నా ట్యూమర్ లాంటిది ఏమైనా కనబడింది అని అంటే దాన్ని అండర్ విజన్ మనం బయాప్సీ చేయడానికి ఈ లీనియర్ ఈబస్ టెక్నాలజీ యూస్ చేస్తుంటాం. అండ్ దెన్ బి ఇమేజ్ అయితే ఏదైనా ఒక 2 సెంటీమీటర్ లోపల ఎక్కడో లంగ్లో ఎక్కడో దాక్కోంది ఒక ట్యూమర్, 2 సెంటీమీటర్స్ 2.2 సెంటీమీటర్ ట్యూమర్, దాన్ని రేడియల్ ఈబస్ టెక్నాలజీ యూస్ చేసి దాన్ని బయాప్సీ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఆ డయాగ్నోస్ బట్టి మనం ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఐ వాస్ ఫార్చునేట్ ఎనఫ్ టు గెట్ ట్రైన్డ్ ఇన్ గ్వాన్జో మెడికల్ యూనివర్సిటీ చైనాలో. బీటీపీఎన్ఏ అనే ఒక టెక్నిక్ అండి. బీటీపీఎన్ఏ టెక్నిక్ అంటే దీన్ని ఆర్కిమెడిస్ టెక్నిక్ అని అంటారు. అంటే ఎక్కడో అసలు నీడిల్కి కానీ రేడియల్ ఈబస్ కానీ లీనియర్ ఈబస్ కానీ దొరకని కొన్ని ట్యూమర్ని కూడా ఆ టనలింగ్ టెక్నిక్ ద్వారా మనం ఈ బయాప్సీ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఒక్కొక్కసారి దాన్ని అప్డేట్ చేసే టెక్నాలజీ కూడా నెక్స్ట్ 1-2 years లో లాంచ్ అవుతుంది అనేసి ప్రౌడ్గా చెప్తున్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ లేటెస్ట్ థింగ్ విచ్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ ఇండియా ఈస్ రోబోటిక్ బ్రాంకోస్కోపీ అండి. రోబోటిక్ బ్రాంకోస్కోపీ ఇంకా ఇండియాలో అందుబాటులో లేదు. అండ్ నెక్స్ట్ ఐ థింక్ నెక్స్ట్ 4-5 months లో ఐల్ బీ ఇన్ యుఎస్ రోజ్వెల్ పార్క్ బఫెలోలో వస్తున్నాను నేను. అక్కడ వచ్చి ఒక 1 month ట్రైనింగ్ తీసుకొని వద్దాం అనేసే ఐడియాతో వస్తున్నాను. సో ఇఫ్ టైమ్ పర్మిట్స్ ఐ విల్ క్యాచ్ అప్ విత్ సమ్ ఆఫ్ యూ పీపుల్ డెఫినెట్లీ. అండ్ నావిగేషన్ బ్రాంకోస్కోపీ ఎక్కడో చిన్న నాడ్యూల్ ఎక్కడో ఉంది దాన్ని బయాప్సీ చేయాలని అంటే మనం ఇదేంటంటే నావిగేషన్ బ్రాంకోస్కోపీ అంటే మనం గూగుల్ మ్యాప్స్ ఎలా చూస్తాం, ఎక్కడో తెలియని అడ్రస్ పెట్టుకొని వెళ్తాం. అలానే లంగ్లో ఎక్కడో ఉన్న చిన్న ట్యూమర్ రైట్ సైడ్ 10 segments ఉంటాయి, లెఫ్ట్ సైడ్ 8 segments ఉంటాయి. అంటే మీకు అర్థం కావాలంటే రైట్ సైడ్ ఒక 10 streets ఉంటాయి, లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక 10 streets ఉంటాయి. ఎక్కడ ఏ స్ట్రీట్లో మధ్యలో ఎక్కడో ఇల్లు ఎక్కడ ఉందో తెలుసుకోవాలంటే అలాగా ఈ నావిగేషన్ బ్రాంకోస్కోపీ టెక్నాలజీ ద్వారా వీ కెన్ డూ అ వెరీ గుడ్ క్వాలిటీ బ్రాంకోస్కోపీ అండ్ బయాప్సీస్ అండి. అండ్ విత్ దిస్ I want to end my talk and then take questions, Andy. Sure, and couple of questions, Andy. I thought we'll cover like a little bit of on lung TB. Yeah. 2010 lo he was diagnosed with pulmonary tuberculosis. I was loud and clear kadandi. Oh yeah. Bound. Right. Very clear. 2011 lo he had a pus near his hip. 2017 lo MDR for lung. I don't know what that means. I'll clarify. Yeah, please go ahead. On 2 years of medication, no COVID, yoga చేసినప్పుడు ఒక్కొక్కసారి దగ్గు వస్తుంది, ఒక్కొక్కసారి బ్లడ్ కూడా వస్తుందట, no breathing issues, and pulmonologist said that is common and no need to remove any part of the lung. So the question is, do they have to do anything different? అంటే ఈయన సిటీ స్కాన్ కానీ లేటెస్ట్ సిటీ స్కాన్ మనకు ఉన్నిందంటే దెన్ వీ కెన్ క్లారిఫై అ లాట్ అండి. జనరల్ గా పోస్ట్ ట్యూబర్క్యులర్ బ్రాంకైటిస్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద కామన్ ఎంటిటీ. అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కాసింగ్ సివియర్ సిమ్టమ్స్ అంటే ఒక మ్యాసివ్ బౌట్ ఆఫ్ హిమోప్టైటిస్ అంటే ఒకేసారి ఎక్కువ రక్తం రావడం, మోర్ దెన్ 100 ml రావడం, లేదు తరచుగా అంటే ఎవ్రీ 2 months ఒకసారి మోర్ దెన్ 3-4 times a year మనకు బ్లడ్ రావడం, ఇలాంటివి ఉన్నాయంటే దానికి ఒక పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ తీసుకోవడం చాలా బెటర్ ఆప్షన్. ఈరోజు వీడియో అసిస్టెడ్ థొరకోస్కోపీ అనే టెక్నిక్ ద్వారా ఇట్స్ 3-4 hours సర్జరీ అవుతుంది. చాలా జాగ్రత్తగా ఎవాల్యుయేట్ చేసుకుంటే దాని పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ ఉంటుందండి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఐసోలేటెడ్ ప్రాబ్లం అంటే మల్టిపుల్ ఏరియాస్ ఆఫ్ లంగ్లో డ్యామేజ్ అయిందంటే మనం చెప్పలేం, కానీ బట్ 1 or 2 areasలో డ్యామేజ్ అయిందంటే మాత్రం వాట్స్ రిసెక్షన్ ద్వారా చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది. మీరు యుఎస్లోనే వెళ్ళాలి అని అనుకుంటే ఐ హ్యావ్ మై ఫ్రెండ్స్ హూ ఆర్ వెరీ గుడ్ సర్జన్స్ దేర్. ఓకే, యాజ్ ఐ వాస్ మెన్షనింగ్ రోజ్వెల్ పార్క్ అని చెప్తున్నాను నేను. ఓకే, బఫెలోలో అక్కడ ఐ కెన్ కనెక్ట్ టు దెమ్ అండి. సో ఇంకో ఆయన ప్రదీప్ గారు అడుగుతున్నారు, ఐ థింక్ మై మదర్ హ్యాడ్ స్లీప్ యాప్నియా, ఇస్ ఇట్ అఫోర్డబుల్, హౌ ఎక్స్పెన్సివ్ ఇస్ దట్? యుఎస్ లో ఉన్న వాళ్ళకైతే ఖచ్చితంగా అప్పుడు ఇష్యూస్ రాదు. బట్ హ్యావింగ్ సెడ్ దిస్, ఇండియాలో స్టార్ట్ చేస్తారండి స్లీప్ స్టడీకి. ఇండియాలో స్లీప్ స్టడీ, హోమ్ స్లీప్ స్టడీ వుడ్ బి కాస్టింగ్ రఫ్లీ అరౌండ్ $100 అండి. అండ్ థెరపీకి వచ్చినట్టే సిపాప్ వుడ్ బి కాస్టింగ్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ మిషన్ వుడ్ బి సమ్వేర్ అరౌండ్ $900 to probably $2,000 లో ఈవెన్ అడ్వాన్స్ స్లీప్ మెషిన్ సిపాప్ మెషిన్స్ వచ్చేస్తాయి.
ఇంకో ఆయనని ఒక యంగ్ గాయ్, he had some chest pain, went to the ER. Everything is okay. Image అంతా బాగానే ఉంది కానీ they said some, it could be pleurisy అని ఏదో చెప్పారు, like a pleuritic chest pain. Right. And could be it lung pleurisy. What test should I get done? And is something that I need to worry about? See, pleurisy అని అన్నా అంటే చిన్న చిన్న రెస్పిరేటరీ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ నుండి బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్, స్ట్రెప్టోకోకల్ న్యూమోనియాస్, అటువంటి బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ నుండి ఒక్కొక్కసారి టీబీలో కూడా ప్లూరిసీ ఉంటుందండి. అండ్ ఇండియా నుండి వచ్చాం కాబట్టి తప్పకుండా టీబీ అనేది ఈ ప్లూరిసీ అనగానే మైండ్లో పెట్టుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి డిలే ఇన్ ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఐ మస్ట్ టెల్ వన్ ట్రాజిడీ దట్ హెస్ హ్యాపెన్ టు వన్ ఆఫ్ అవర్ కొలీగ్. ఇదే మరి ప్లూరిసీతో షీ ప్రజెంటెడ్ పేషెంట్, తన పేరు చెప్పను నేను, అగైన్ షీ హెయిల్స్ ఫ్రమ్ ఆంధ్ర, వైజాగ్. సో ఏమైందంటే అమ్మాయికి షీ డెవలప్డ్ ప్లూరిసీ. One of my professors have seen and then advised for detailed evaluation. So తను ఏం చేస్తుందంటే యాంటీబయాటిక్స్ వాడారు, సెట్ కాలేదు, అండ్ టీబీ మెడికేషన్స్ వాడారు, ప్రాపర్ డయాగ్నోస్ కాకుండా. సో అక్కడ నుండి వెళ్తే మళ్ళీ 6 months తర్వాత బయటపడింది దట్ టర్న్ టు బై క్యాన్సర్. సో ఆల్ ద ప్లూరిసిస్ మే నాట్ బి క్యాన్సర్, ప్లీజ్ డోంట్ టేక్ ఇట్ లైక్ దట్. బట్ అగైన్ వెరీ అన్యూజువల్ కేసెస్ లో, ఒకసారి రేర్ కేస్ లో షీఈస్ ఓనర్ ఆఫ్ ఎ హాస్పిటల్ అండ్ దెన్ షీ హర్సెల్ఫ్ హ్యాస్ నెగ్లెక్టెడ్ సో మచ్. But her presenting complaints were pain in the chest, pleurisy, mild pleural effusion, initial pleural effusion. Ravi garu, her ultrasound was showing only 10 ml, 15 ml. Nothing to worry. This could be tuberculosis. MON2 test positive, TB ferron gold positive anesi, quantiferon TB gold positive anesi, ATT start chesaru. 3 months down the lane, it has not responded. When they evaluated further, it turned to be cancer. సో ఇప్పుడు డాక్టర్ గారు చెప్పింది గమనించండి. ఇప్పుడు టీబీ టెస్ట్లు, పీపీడి టెస్ట్లు అన్ని చాలా ఉంటాయి. ఇప్పుడు క్వాంటిఫెరాన్ అనేది బ్లడ్ టెస్ట్ అనమాట. ఇప్పుడు క్వాంటిఫెరాన్ పాజిటివ్ వస్తే అందరినీ ట్రీట్ చేస్తున్నారంటే హౌ డు యూ ట్రీట్? లైక్ సిమ్టమ్స్ ఏమీ లేవు, బట్ బీసీజీ అంటే నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, బీసీజీ అందరం తీసుకున్నాం కదా, వాళ్ళకి కూడా క్వాంటిఫెరాన్ పాజిటివ్ రావచ్చా ఆర్ ఇస్ డిఫరెంట్? నో, అంటే మనకు వెరీ అన్యూజువల్ అండి. అన్లెస్ వీ హ్యావ్ సమ్ రీఎక్స్పోజర్, ఇట్ ఈస్ అన్యూజువల్. బట్ హ్యావింగ్ సెడ్ దిస్, ఇండియాలో గైడ్ లైన్స్ అనేది కూడా ఈ మధ్య స్ట్రింజెంట్ అయ్యాయి. క్వాంటిఫెరాన్ టీబీ గోల్డ్ పాజిటివ్ వచ్చి దోస్ హూ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ గెట్ వాట్ యు కాల్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ అయినా ఉన్నాయనుకోండి, then we'll treat. Immunosuppressed post అయితే we'll treat them aggressively with ADT. Otherwise we don't deal అన్నమాట. ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ ఇండియాలో టెస్ట్ చేస్తే 50 crore people would test positive for quantiferon TB. అవన్నీ we cannot treat 50 crore people with anti-tubercular therapy. The last question I have is, one question, my mother had a fall and admitted to Yashoda hospital. They say there is a fluid in the lungs and infection. They're not giving any more information. She's diabetic, hypertensive, and 89-year-old. What should they do? Yeah. ఫాల్ తర్వాత లంగ్స్లో నీరు చేరింది అని అంటే ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అంటే ఆల్వేస్ డాక్టర్స్గా మాకేంటంటే అండి, సో కామన్ సెన్స్ వర్క్ చేయాలి. ఐ థింక్ రవి గారు కూడా అగ్రీ చేస్తారు. కామన్ సెన్స్గా ఆలోచిస్తే అటిలెక్టైటిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అంటే బెడ్ మీదే పడుకోవడం వల్ల లంగ్ బేసల్ డిపెండెంట్ కింద పోర్షన్స్ ఏమవుతుందంటే పూర్తిగా ఎక్స్పాండ్ కావు, కంట్రాక్ట్ కావు. అందులో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే అక్కడ ఫ్లూయిడ్ కొద్దిగా అక్యూములేట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ దెన్ అలానే అటిలెక్టైసిస్ అంటే నీరు చేరడం అండ్ దెన్ అడ్జసెంట్ లంగ్ కొలాప్స్ అవడం అనేది వన్ ఆఫ్ ద కామన్ ఎంటిటీ. హ్యావింగ్ సెడ్ దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ కామన్ థింగ్. అదర్ అన్కామన్ థింగ్స్ లైక్ ఈ అటిలెక్టైటిక్ లంగ్ కొలాప్స్ అయిన లంగ్లో న్యూమోనియా రావచ్చు, ఆర్ థ్రాంబో ఎంబాలిజం అని అంటారు. పడిన తర్వాత ఒకవేళ బ్లడ్ థిన్నర్స్ కానీ కరెక్ట్గా వాడకపోతే ఆర్ ఇనిషియేట్ చేయకుండా ఉంటే లెగ్స్లో బ్లడ్ క్లాట్ ఏర్పడి అది కాస్త లంగ్కి స్ప్రెడ్ అయ్యి దానివల్ల కూడా నీరు చేరచ్చు. సో వీ హ్యావ్ టు సీ. అండ్ జనరలైజ్గా అయితే చెప్పలేము,
బట్ మోస్ట్ లైక్లీ ఆవిడని బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ రెగ్యులర్గా చేయమని చెప్పండి. హాస్పిటల్లో ఇంకా ఉన్నట్లయితే ఫిజియోథెరపీ సర్వీసెస్ని, చెస్ట్ ఫిజియోథెరపీని యాక్టివేట్ చేయండి. ఆవిడ కాఫ్ సరిగా లేదనంటే మంచిగా కాఫ్ చేయమని చెప్పండి. సో దాంతో మెజారిటీ ఆఫ్ టైం సెటిల్ అవుతుంది. బట్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే హాస్పిటల్లో ఉన్నారు కాబట్టి, ఒక ఫ్రాక్చర్ తర్వాత కాబట్టి, ఒక పల్మనరీ ఎంబాలిజం లేదు అని అంటే ఇట్ విల్ బి వెరీ వెరీ రిలాక్సింగ్ న్యూస్. దానికోసం డైమర్ టెస్ట్లు అంటారు. ఫస్ట్ డైమర్ చేసుకొని, డైమర్ కానీ నార్మల్ ఉందంటే మనం వేరే ఏ టెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. డైమర్ కానీ ఎక్కువ ఉందంటే మీ పల్మనాలజిస్ట్ చెప్పినట్టుగా లేక కార్డియాలజిస్ట్ చెప్పినట్టుగా తగిన టెస్టులు చేసుకొని వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ ఇట్ అనేది జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతుందండి. నైస్ అండి. వీళ్ళకి ఇన్సెంటివ్ స్పైరోమెట్రీ ఏమైనా రికమెండ్ చేస్తారా? తప్పకుండా అండి. అంటే బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ విల్ బి డెఫినెట్లీ లాట్ మోర్ బెనిఫిషియల్. అండ్ ద మూమెంట్ పడిపోయినా అంటే మన ఇప్పుడు అడిగిన క్వశ్చన్ వాళ్ళ మదర్ కాదు, ఎవరు కానీ ఒక్కసారి ఫర్ ఎనీ రీజన్ మీరు బెడ్ బౌండ్ అయితే ఇమ్మీడియట్గా మీరు చేసుకోవాల్సిందంటే బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ స్టార్ట్ చేయండి. దానివల్ల ఏంటంటే మొత్తం సిస్టమ్ కూడా మన కంట్రోల్లో ఉంటుంది. ఈ అటిలెక్టైస్ ఇటువంటివి డెవలప్ కాకుండా ఉంటే ఇట్ విల్ బి అంటే తొందరగా కూడా డిశ్చార్జ్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి. రావు గారు, లాస్ట్ క్వశ్చన్ అండి ఇది. ఐ హ్యావ్ 50% blockage in LAD for past 8 years. Even last month when he got checked, it's the same. But he's feeling short of breath when he walked fast. And it could, in cold climates, especially, he's getting more short of breath. ఒకటి హైపర్ రియాక్టివ్ ఎయిర్వే డిసీజ్ ఉండొచ్చండి రావు గారు. సో హైపర్ రియాక్టివ్ ఎయిర్వే డిసీజ్కి మీ లంగ్ ఫంక్షన్స్ చెక్ చేసుకొని దాన్ని బట్టి ఏజ్ ఎంత ఉన్నారండి? And 8 చెప్పలేదండి, but he has 50% LAD lesion. 60 years. Sorry, sir, 60 years. 60 years. Obese ఉంటారా? లేదు sir, I'm just 67 kilos, that's all. రైట్ అండి. సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ హైపర్ రియాక్టివ్ ఎయిర్వే డిసీజ్ ఏమి ఉందా అంటే ఆస్తమా కానీ సిఓపిడి కానీ ఉందా చూసుకోండి. దానికి సంబంధించిన మందులు వాడాలి. 2, దేర్ కెన్ బి డీకండిషనింగ్ కాంపోనెంట్ అండి. అంటే మీరు సరిగా ఎక్సర్సైజ్ చేయకుండా మీ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎక్సర్సైజ్ స్టార్ట్ చేస్తే కొన్ని రోజులు బ్రెత్లెస్నెస్ ఉంటుంది. మీరు మళ్ళీ రీకండిషనింగ్ చేసుకునే కొద్దికి మీ బ్రెత్లెస్నెస్ మాయమవుతుంది. 3, స్లీప్ యాప్నియా ఉందా లేదా చూసుకోవాలి. 67 అంటే వెరీ లైక్లీ 67 kgs ఫర్ ఏ ఏజ్ అండి. 60 years old. 60 years old. Yeah. Very likely at least 50% of chances that you may have a sleep apnea to my best of experience. So sleep apnea ఉందా చూసుకోవాలి. అండ్ దెన్ గర్డ్ కాంపోనెంట్ ఉందా చూసుకోవాలి. సో ఇవన్నీ చూసి GERD is there for sure. GERD is there. There you go. Okay, మీ గర్డ్ కరెక్ట్ గా మేనేజ్ చేసుకోండి అండ్ ఐఎమ్ షూర్ యూ విల్ బి అవుట్ ఆఫ్ బ్రెత్లెస్నెస్. ఎందుకంటే ఈ గర్డ్ వల్ల ఏమవుతుందంటే యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్ అయ్యే కొద్దికి సో లంగ్స్ లో సట్టల అసలు మనకు ఈవెన్ సిటీలో తెలియనటువంటి డ్యామేజ్ ఇనిషియల్ గా ఉంటుందండి. బట్ ఈ డ్యామేజ్ వన్స్ జరిగిందంటే దానివల్ల మీరు ఫిజియలాజికల్ గా మీరు నడుస్తున్నప్పుడు ఎగ్జర్షనల్ బ్రీతింగ్ డిఫికల్టీ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ప్లీజ్ అడ్రస్ యువర్ గర్డ్. ఐఎమ్ షూర్ యూ విల్ బి నార్మల్. So now I'm in Hyderabad. Go ahead. Sorry. Now I'm in Hyderabad. I came down from Sydney, sir. Could I consult you, sir, here in Hyderabad? Absolutely, Andy. Okay, right. Okay. Thank you so much. Right. Please see. Right. Thank you. ఈ నాషియో డిస్నియా అంటే ఇస్ ఇట్ సీరియస్ అని అడుగుతున్నారండి. NOCIO నాషియో డిస్నియా అంటే నాక్టర్నల్ డిస్నియా అండి. నాక్టర్నల్ డిస్నియానా? నాషియో అన్నారు. NOCIO ఏమో అండి, ఇట్స్ ఎ కంప్లీట్లీ న్యూ టర్మ్. లెట్ మీ చెక్. ఉందా? మీరైనా విన్నారా ఎప్పుడన్నా? నేను విన్నదండి. నాక్టర్నల్ డిస్నియా విన్నాను కానీ నోసియో అంటే న్యూ కదా ఇండియాలో. లేదండి, ఇక్కడ కూడా ఏం లేదు. దేర్ ఇస్ నో టర్మ్. అండ్ we'll research and Sanjay Prasad garu, if we find something we'll get back to you. Yeah, actually doctor when my brother visited a cardiologist because of severe chest pain continuously he was getting for many days. Then in the doctor diagnosis he has written like this, like a typical chest pain, nausea, dyspnea. nausea nausea అంటే వికారం. nausea తో కామా, ఒక కామా ఉంది అక్కడ. nausea, dyspnea
Dyspnea అంటే షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రెత్. NAUSCA nausea అంటే వికారం. ఒక NAUSU లేదు సార్, ఇది NOCIO అనే ఉంది దాంట్లో. అది డాక్టర్ రాశారు నాజియా, వామిటింగ్, డిస్నీ అంటే దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్. అది ఎలా ఉందంటే రాముని తోక పివరుండులా ఉంది. రాముని పివరుండి ఇట్లని అన్నది రాముని తోక. సారీ, వీఆర్ స్క్రాచింగ్ అవర్ హెడ్స్ ఎందుకంటే ఎక్కడ వినలేదు ఇది. బట్ అది నాజియా అంటే యూజువల్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు హార్ట్ లో ఈ చెస్ట్ పెయిన్ వచ్చినప్పుడు వికారంగా ఉందా, వాంతులు అవుతున్నాయా అని అడుగుతాం అనమాట. బికాస్ దట్ గివ్స్ us an insight into that. So that's what it is అండి. So it's not a serious thing, right? నాజియా అన్నది ఎందుకు వస్తుంది అన్నది ఇంపార్టెంట్ అండి. we need to look into that. ఇప్పుడు ఈస్ హ్యావింగ్ వికారం, ఇప్పుడు ఇందాక డాక్టర్ గారు అన్నట్టుగా యాసిడ్ రిఫ్లక్స్ కూడా రావచ్చు, ఆర్ లంగ్ రిలేటెడ్, హార్ట్ రిలేటెడ్. ఇఫ్ ఈస్ హ్యావింగ్ చెస్ట్ పెయిన్ విత్ నాజియా అనుకోండి, దెన్ వీ నీడ్ టు గో టు ది నెక్స్ట్ లెవెల్. Yeah, doctor did ECG and 2D echo. He said that he did not see anything serious thing or like that. So పల్మరీ ఇష్యూస్ ఏమంటారండి విజయ్ కుమార్ గారు? ఎనీ నాజియా, ఎనీ పల్మరీ ఇష్యూస్ హీ షుడ్ బి కాషియస్ అబౌట్? అంటే డీటెయిల్ గా ఎవాల్యుయేట్ చేయాల్సిందండి. అంటే హిస్టరీ గివ్స్ డీటెయిల్ హిస్టరీ విల్ గివ్ ఆల్మోస్ట్ 90% ఆఫ్ టైమ్స్ మనకు అది సరిపోద్ది. దాన్ని బట్టి ఏదైనా ఈసీజీకో అంటే మీరు కూడా అగ్రీ చేస్తారు, ఈసీజీకో నార్మల్ అయినంత మాత్రాన కార్డియాక్ అండ్ డిస్నియా వీ కెనాట్ రూల్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, కార్డియాక్ ఇటియాలజీ మనం ఏమీ లేదని చెప్పలేము. సో ఈవెన్ టీఎంటీ వుడ్ బి ఆఫ్ గ్రేట్ హెల్ప్. సో డీటెయిల్ గా చూడాల్సిందండి. ఫిజికల్ గా ఎవరినైనా కన్సల్ట్ చేస్తే మీ బ్రదర్ కోసం అడుగుతున్నట్టున్నారు మీరు. థ్యాంక్స్ లాట్ అండి. మీరు స్పెంట్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ అగైన్ మీరు రేపు ఉదయం బయలుదేరి యూ నీడ్ టు ఫ్లై బ్యాక్ టు హైదరాబాద్ అని చెప్పారు విజయ్ కుమార్ గారు. అండ్ ఐ కెన్ టెల్ యూ లాట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అండ్ వెల్త్ ఆఫ్ knowledge, and I learned a lot. I'm sure our audiences enjoyed your talk. And vote of thanks, Anil garu. Somebody's trying to talk. Hi Andy. Yeah. Hello Andy, Vijay Kumar here. Thank you so much for your valuable time on this call today, and your presentation and knowledge about lung health that you shared today was very insightful. And I'm sure all our UPASA and Atmiya members have thoroughly enjoyed listening to your valuable thoughts and advice, Andy. Also, I'd like to extend my appreciation to Dr. Ravi Garu and Kumar Garu for hosting this virtual meet to benefit all our UPASA and Atmiya members. And before we close this, I also want to let everyone from UPASA and Atmiya know that we are starting a new program on behalf of UPASA to help poor farmers back in India. Okay, so especially who are actually very much poor and downtrodden, we want to help them annually for their seeds or whatever expenses we want to cover on behalf of UPASA. We want to start it as small and slowly we'll extend it. But we request all your support to actually make this program from UPASA a very successful one. Okay, and thank you so much everyone for participating in today's virtual meet. Yeah. Hello Andy, this is Ranjit Pedireddy Andy. Yeah, can I quickly talk for a minute Andy? Actually we are like Dr. Gari help తీసుకున్నాము, so we have been helped a lot. So I just wanted to quickly give 1 minute update or like share my inputs about Dr. Garu and how he helps our community. Nice. Go ahead and please. Yeah. Namaste Dr. Garu. Yeah. Namaste. Just to give a quick view on my naanagarki last year like ILD ani like diagnosed ayindi. So how we went through anedi like I'll quickly So we are basically from Vijayawada. So akkada chupista unnamu. Then very fortunately with God's grace, like my cousin brother evaraithe PV Sudhakar garu unnaru, ayana తో మాట్లాడినప్పుడు లేదు మన డాక్టర్ గారు ఉన్నారు వెళ్ళి చూపించండి అన్నారు. సో డాక్టర్ గారి ఎక్స్పర్టైజ్ చెప్పాలంటే లైక్ వి ఫస్ట్ డిడ్ ఏ వీడియో కన్సల్టేషన్ అండి. సో ఆయన ఏదైతే పాయింట్స్ రాశారో 3 or 4 different points. So based on speaking to my dad and our family, so
3 or 4 points. After going back to Hyderabad, so it was all those are on dot, like all those are 100% of whatever he did the diagnosis. And with the Dr. Garu's help, so we were able to like go through or cope up with that situation. So my Nanagaru, like 73 years old. So, and then we took him to Hyderabad, and within 10 days, Dr. Garu was able to recover him. But unfortunately, he got COVID after that. That's a different scenario. But again, Dr. Garu helped in getting him back with the COVID also. And right now we are in constant touch, and he guides us on how do we support my dad on his day-to-day activities. So Dr. Garu ఇంక ఎంత చెప్పినా తక్కువే. So yeah, thank you so much, Dr. Garu. And మన వాళ్ళు అంటే ఆప్తులు అంటే he is there, and he goes to a large extent to help us in every aspect. So yeah, that's what I just wanted to share our experience in the past 11 months or 10 months. I heard great stories, similar stories about him, and he's always there to help. Thanks for sharing. And endukante these are the things, it's like boosting and for ongoing services. And Vijay Kumar garu, I'm not telling you because you're here, but I heard great positive thing. Always during COVID times, the work and the support Vijay Kumar Garu has provided, it's actually incredible. And something I want to tell and see all mana ఆత్మీయులందరికీ కూడా చెప్పాల్సింది ఏంటంటే, రంజిత్ గారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రియలీ అప్రిషియేట్ ఫర్ షేరింగ్ హియర్ అండి. బట్ హ్యావింగ్ సెడ్ దిస్, ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ విన్ విన్ సిచ్యువేషన్. రంజిత్ గారు ఏంటంటే, హీ వాస్ వెరీ పొలైట్, హంబల్. హీ నెవర్ ఫోర్స్ మీ. సమ్ అంటే మేము ఆల్మోస్ట్ 15 years నుండి హైదరాబాద్ లో ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు మాకు ఇక్కడ కత్తి పెట్టి పనిచేయమని చెప్పి చాలా మంది చెప్తుంటారు, ప్రెషర్ తెస్తుంటారండి. అంటే ఒక్కసారి ఏమైనా ప్రాబ్లం అయిందంటే, సో దే విల్ బంబార్డ్ విత్, ఓకే నాకు రవి గారు తెలుసు, రవి గారి దగ్గర నుండి ఫోన్, మూర్తి గారి దగ్గర నుండి ఫోన్, రంజిత్ గారి నుండి ఫోన్, అలాగా టక్క ఫోన్. లేదండి, వీ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్. మాకు ఏంటంటే, మీరు ఎంత ట్రబుల్ అంటే ఎంత క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్స్ లో ఉన్నారు అక్కడ US లో, మీ పేరెంట్స్ ఇక్కడ, మీరు అక్కడ, అండ్ దెన్ మీరు అక్కడ లేకుండా ఇక్కడికి రాలేరు. ఇక్కడ పేరెంట్స్ని ట్రీట్ చేసేదానికి ఒక మంచి డాక్టర్స్ కావాలి. ఈ నీడ్ మాకు తెలుసండి. ఎందుకంటే ఐ హావ్ ఆల్సో ట్రావెలింగ్ ఆన్ ద సేమ్ బోట్. మా అమ్మ నాన్న తిరుపతిలో ఉంటారు, అమ్మకి హెల్త్ బాగాలేదు. సో ఐ ట్రావెల్ ఆల్మోస్ట్ వీక్లీ వన్స్. ఓకే, సో తిరుపతిలో ఎవరినో ఒక నమ్మాలి, సో మంచి డాక్టర్ దొరకాలి. సో అలాగా అటువంటి సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే, ప్లీజ్ డూ నాట్ యాడ్ ప్రెషర్ టు ద మన ఇండియన్ డాక్టర్స్కి ప్రెషర్ ఇవ్వద్దండి. గివ్ దెమ్ ఎ ఫ్రీ హ్యాండ్. సో దట్స్ వాట్ ఐ థింక్ రంజిత్ గారు హ్యాస్ సీన్. ఆయన మాకు ఫ్రీ హ్యాండ్స్ ఇస్తాడు. ఈరోజు ఏదైనా రిపోర్ట్స్ చేసి, బ్రదర్ ఇది ఒకసారి రివ్యూ చేయండి అని అంటే, నేను మా ఎంటైర్ టీమ్ని బోర్డులో పెట్టాను. ఐ మే బి బిజీ, బట్ నా టీం మొత్తం ఉంటారు. సౌమ్య చేస్తుంది, గ్రీష్మ రెస్పాండ్ అయిపోతుంది, శిరీష, ఎవరో ఒకరు రెస్పాండ్ అయిపోతాం. విల్ ఎనీథింగ్ మేజర్, దెన్ దే విల్ రీచ్ మీ. ఆల్ మైనర్ ఇష్యూస్ వీఆర్ సార్టింగ్ అవుట్ ఇన్ ద వాట్సాప్ గ్రూప్ ఇట్ సెల్ఫ్. హోప్ రంజిత్ గారు కరెక్ట్ అనుకుంటా కదా? 100%. ఇట్స్ సంథింగ్ లైక్ మీరు ఎంత హంబుల్ ఉంటారో, సో దట్ మేక్స్ అస్ రంజిత్ గారు మన మీద ఇంత కాన్ఫిడెన్స్ చూపిస్తారు. అండ్ దెన్ హీ స్టేయింగ్ వెరీ హంబుల్, అండ్ దెన్ హీఈస్ నాట్ డిస్టర్బింగ్ విత్ రిపీటెడ్ ఫోన్ కాల్స్ అనగానే ఏమవుతుందంటే, సో మాకు ఫ్రీ అయిపోద్ది అనమాట. వీ కెన్ డూ ఎ లాట్ మోర్ అన్నట్టు అనిపిస్తుంది. 100%. సో అది అసలు వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేయటం ఈ రోజుల్లో ఎవరు అట్లా హెల్ప్ చేయరు కదండి. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ డూయింగ్ దిస్. బ్రదర్ కూడా చెప్పాను నేను, ప్రాబబ్లీ హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత 2-3 days లో నేను నాన్నగారిని చూస్తానని చెప్పాను నేను. ఐ విల్ టేక్ కేర్ అండి, డోంట్ వరీ. రైట్, థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో రవి గారు, I want to add one more point here అండి. లేదండి, you can't అండి, కుమార్ గారు. Go ahead. During the COVID pandemic, Vijay garu, I know how many people gained help from you and from here, especially my family members also. A lot of people got help. For that, I thank you, and from all the UPASA and Atmiya members,
It's a great honor to have you as a very elite speaker, Andy, for this group. Very Thanks, well done, Andy. Vijay. Thank you so much, Andy. Thank you so much. Appreciate it. I'm Have that expertise. absolutely honored, and then I thoroughly enjoyed spending time with you all. Okay, thanks for the opportunity, Andy. Thanks, Andy. Happy journey tomorrow. Yeah. Thank you so much, sir. Yeah. See you, Andy. Bye-bye. Good day. Bye. Thank you, Dr. Alex. Thank you. Bye, Andy. Bye, Andy Ranjit garu. Bye.